Om Sri Ganadhipaya Namaha. Welcome all to the 5th annual function of VGR Academy and award function of Dr. Dwaram Lakshmi, Dwaram VJ Lakshmi Madam. ఎందరో మహానుభావులు మహామహులు విద్వాంసులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వచ్చిన వారు ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన వారందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. అందరికీ పాదాభివందనాలు. ఇప్పుడే కార్యక్రమం మొదలు పెడుతున్నాం మనం. ఐ రిక్వెస్ట్ దీపికా నారాయణన్ టు కంటిన్యూ విత్ ద ప్రోగ్రామ్. First prayer. Before Deepika Narayanan ma'am, I would request Srija and Shriya to start with the prayer. I am just I would request Srija and Shriya to kindly unmute themselves and start with the prayers. श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालालित कुन्दला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाङ्किता वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यपादा शुभा ब्रह्मपत्नीं सुरश्रेष्ठां सर्वविद्याप्रदायिनीं वन्दे त्वां वाक्पटुत्वार्थं वाणीचन्द्रनिभानने मूकोऽहं भक्तिहीनोऽहं त्वाश्रोतुं जगतां पुरो तथापि त्वत्कृपालेशात् भूयाशं वाक्पटुः शुभे. सभायै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. Namaste. I am Deepika, student of Dr. V. Gauri Ramohan Garu. On behalf of VGR Music Academy, take this opportunity to welcome you all for this evening's function. A very good evening to one and all. Today, we will be celebrating our 5th annual day event of VGR Music Academy with the divine blessings of Sri 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 Sankara Vijayendra Saraswati Swamivaru, Peethadipati, Sri Kanchi Kamakoti Peetham, Kanchipuram. A warm welcome to our VGR Music Academy's virtual live annual day event. Now, I would like to welcome our founder, President, Sangeetha Kala Manognya, Sangeetha Sudhanidhi, Sangeetha Seva Ratnakara, Srimati Dr. V. Gauri Ramohan Garu, and our Honorable Chairman, C.A. Ramohan Garu, to preside over the function. VGR Music Academy cordially invites the recipient of Sri Ivaturi Vijayeswar Memorial Award and the title Sangeetha Sarangini, Srimati Dr. Dwaram VJ Lakshmi Garu. Now, I would like to extend our invitation to our guests of honor for today. About VGR Academy in brief, Dr. Srimati Gauri Ramohan Garu, a disciple of Sri Ivaturi Vijayeswar Garu, started VGR Music Academy
in January 2012 after her retirement as professor from Andhra University. Apart from her intense sadhana, she focused on training students in Carnatic music. She realized that the younger generation students are showing more interest to perform before learning the subject thoroughly. So she started individual attention, bringing awareness among young and old the importance of individual growth. She started her academy with 3 students and now it has a strength of 30. She gives individual attention and training to students who are placed in India and other countries. As a token of reverence to her Guru, she has instituted Sri Ivaturi Vijayeswar Memorial Award to an outstanding person who is serving for the cause of uplifting Carnatic music. Last year, 2019, this award was given to Sri Pantula Gopala Rao Garu for his services to music. This year, 2020, Srimati Dr. Dwaram Lakshmi Garu has been selected for this award and the title Sangeetha Sarangini will be conferred for her outstanding dedicated service to Carnatic music. Thank you. I request Gauri Madam to take over. Thank you, Deepika. That was a good welcome to all the dignitaries here. And I am so happy that we are celebrating our 5th annual day of our VGR Music Academy. So in the beginning, I would like to express my warm welcome once again to the very important people who are gracing the occasion today. First and foremost, I would like to give my pranams to Sri 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 Shankara Vijayendra Swami Varu, Peetadipati of Sri Kanchikamakoti Peetam, for his divine blessings. I would like to welcome our important person of today's function, Dwaram Lakshmi Garu, who will be given this award and the title, and all the special invitees who have come here. I know how tight the schedule would be for these VIPs, but in spite of all their busy schedules, they were so kind enough to give acceptance to come and grace on this occasion of 5th annual function of VGR Music Academy. I would say this is a very small organization, but with high hopes and high values that we want to cherish for this academy. I would like to specially invite Professor Duvuri Jamuna Garu. In fact, she belongs to my faculty, so I feel proud about her, who is the Vice Chancellor of Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalayam Tirupati. Sri Sannidhanam Sudarshana Sharma Garu, Honorable Vice Chancellor, Sri Venkateswara Vedic University Tirupati. Sri V. Muralidhara Sharma Garu, Honorable Vice Chancellor, National Sanskrit University, Tirupati. Then Sri Ananda Tirthacharyalu Garu, Special Officer, Dasa Sahitya Project, TTD, Tirupati. My brother, Saptagiri Sangeetha Vidwanmani, Sri D. Raghavachari Garu. He is the elder brother among the 2 Hyderabad famous brothers. Sri Rangaswamy Krishnan Garu, my younger brother again, who is holding a rich atmosphere of music through his Sai Vishwarupa Consciousness, a global event that he is conducting for world peace. And I would like to invite Sri Munuganti Venkatrao Garu, who is the editor for Ganakala, and Sri G. Venkatrao Garu, Mridangist, who belongs to my place, Vishakhapatnam. Sri Chaganti Lakshmaneshwara Sharma Garu, who is the secretary for Vijaya Tyagaraja Sangeetha Sabha of Vishakhapatnam. He is my Guru's nephew. And Sri Dr. Dwaram Chagraj Garu,
who again is doing great service to music through his self-teachings as well as by establishing a academy, Dwaram Music Academy. Yeah. And yeah, Professor Dr. Srimati Pushpa Krishnan Garu, Dean, Department of Performing Arts, University of Kerala. Professor K. Surya Rao Garu, who is the founder secretary, Academy of Fine Arts, Tirupati. And Dr. Gudipati Lalita Garu, who is the president, Rotary Club, Elur. Yeah. I think as the founder of this small academy, VGR Music Academy, I would like to share a few of my personal feelings on this occasion. When actually we started this music academy, I never intended to start it as an academy. I was retired. After my retirement, I thought I'll just spend my life happily singing music, teaching music, and do the best service that I can do through my teaching of the little that I know. And I started with just 3 students. And as it's always my habit to share my experiences of my relationship with my guru, I always keep telling, even today, I keep telling my students about my relationship with my guru, Sri Ivaturi, Vijayeswar. So in the course of our conversations, I used to tell them that my guru used to conduct first Sunday concerts every month, first Sunday of every month, regardless of whether it is first day or second day of the month. So, and this went on for 25 years without any stop. For 25 years, he conducted this thing. And I said, let us also conduct the same thing. And they gave me unconditional support. We gave we gave our guru the same sort of a unconditional support, by which I mean, whatever he says, we do. So similarly, my students do the same way. Whatever I suggest, they just follow me with full respect and with full confidence. Now, before I tell about my academy, I should tell you a few of my experiences, how I met my guru. See, in the world of music, learning music is very difficult. I'm sharing the same ideas that I share with my students. Learning music is very difficult. Singing music is very difficult. I mean classical music. Okay. Listening to classical music is difficult. And as one of my students had continued, leaving music also is difficult once you know the taste of it. So that is how I was not able to leave my music. Though I was a professor in psychology in the psychology department, music was always my priority. My priority was always Carnatic music. If there was a kacheri, I will not miss it. Even if I was sick, I would go sing the kacheri and then go to bed again. That was my strong interest in music. And my mother was crucial for all the interest in creating the interest in music and sustaining and making a perseverance for this classical art. I would like to tell you how I met my guru. And before that, I should say my father had a very transferable jobs. And very fortunately, he was transferred to Tamil Nadu, a very remote place, Delikuppam, which is very far away. He used to work in Parry and Company in the sugar factory. So it was a remote village. Wherever he worked, there were remote villages. And usually now, if you shift from one place to another, what would we do? First thing, we search for a good house and all that. But my parents never had that problem. We always were given well-furnished bungalows, no problem for house. But my mother used to hunt for a good music teacher. First thing she would do was she'll take her time, 10 days, 15 days, 1 month, find a music master to teach me music. So in the course of 10 years, don't believe me, there were 10 teachers who taught me Sangeetha. And by the grace of God, I had the musical instinct. So every kriti that I have learned from every master, I have stored it very preciously and I have never forgotten the songs. But I was always longing for a good teacher under whom I can undergo training for a long time, learning all the intricacies of music. I know
how difficult classical music is, and so much of depth of music is there. And I was really longing, my soul was longing for a good teacher. And things happened the way the masters work out for you, because we were living in Vadapatmangalam, which is not very far from Tiruvayyaru. It was just 4 kilometers from Tiruvarur, the place where the Trinity were born. I'm sure all musicians know about Tiruvarur. That's a holy place where Tyagaraja, Dikshita and Shyamasastri were born in that place. And to my good fortune, I was given 3 occasions to sing in that temple, Kamalamba temple, where the Trinity were born. The next year, we happened to, my mother was particular that we should go to Tiruvayyaru, where Tyagaraja Aradhana is done. And we contacted the president for that thing. And in those days, it was not so competitive as it is today. So when we requested them, immediately I was given 10-minute slot and I completed singing my part. And when we were leaving, my mother was inquiring, who are the great musicians who have come here to take part in Tiruvayyaru function? Then somebody said, D.K. Pattammal Amma has come up. So my mother was very happy, and immediately she told the driver, it seems D.K. Pattammal garu vacharu. And can you hear me? Okay. And immediately the driver, Meenakshi, I remember his name also, immediately he took us to the hotel where they were staying, and told Madam D.K. Pattammal garu, இப்படி இந்த வடபாத்மங்கலத்திலிருந்து ஒரு அம்மாவும் உங்க பொண்ணு வந்திருக்காங்க, உங்களை பார்க்கணுமா. Immediately we could see them, the conversation and all, because that was a small room. Immediately D.K. Pattammal, she was so reverent to her husband. அவ என்ன பாடுன்னு சொன்னா பாட சொல்லட்டுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. தென் அவ ஹஸ்பண்டும் பாட சொல்ல, என்ன பரவாயில்லையே பாட சொல்ல அப்படின்னு. So immediately she said, பாடுமா. I sang a song. I was quite small only. அப்போ then the compliment I would say, she said is, ரொம்ப நல்லா இருக்குமா குரல், நிறைய உருப்படிகள் கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. So that stayed in my mind, and that was it. Next year again we went to Tiruvayyaru, and Dr. Balamurali Krishna was the president for that organization then. And my mother, in her usual way, men Telugu Mandi, and Balamurali Krishna garu was very kind, and immediately he gave a slot of 10 minutes on the spot. And within 15 minutes, I went to the stage, sang and finished. While we were coming back, we saw Sri Balasubramanya Sarma garu of Rajamandri and Ivaturi Vijayeswar garu, both holding hands. My guru is, he's blind by birth. So he always took somebody to escort him. So we found both of them, and my mother immediately went them. Telugu andi memo ikkadiki vacham anagane they too were very happy. Telugu వాళ్ళు ఒకటే అయిపోయారు అనుకున్నాను. Immediately my mother said, just now my daughter sang, and అంటే అయ్యో మేము వినలేదమ్మా, మేము మిస్ అయ్యాం అన్నారు. అంటే పర్వాలేదంటే మీరు అనుమతిస్తే మా అమ్మాయి మీ దగ్గర పాడుతుంది అనగానే దే వర్ సో హంబుల్ అండ్ వెరీ వెరీ కైండ్. అయితే ఇక్కడ కూర్చుని పాడించండి అన్నారు. వి వెంట్ టు త్యాగరాజ సమాధి వెనకాలకి. వి వెంట్ బిహైండ్ త్యాగరాజ సమాధి. మై గురు అండ్ బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు వర్ సిట్టింగ్ దేర్. ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ నెక్స్ట్ టు దెమ్ అండ్ ఐ సాంగ్ అపరామ భక్తి. దే వర్ సో ఇంప్రెస్డ్. అండ్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అన్నారు, ఒక్క ఏడాది నా దగ్గర పెట్టండి అమ్మా, ఈ అమ్మాయిని మంచి విద్వాంసరాలు చేస్తానన్నారు. అండ్ మై గురు శ్రీ ఇవటూరి విజయేశ్వరరావు గారు, సార్ మీరు మంచి ట్రైనింగ్ ఇప్పించండి, మంచి ట్రైనింగ్ చేస్తే మంచి విద్వాంసరాలు అవుతుంది, మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది అన్నారు. దట్ వాజ్ ఇట్. ఆఫ్టర్ 1 year, when we came back to Vizag from Tamil Nadu, my guru also came back from Calicut. We met in Visakhapatnam. There's a small place called Diamond Park in Visakhapatnam, which is the major junction. So in those days, that was a major junction. And when we were crossing the roads, my mother saw Sri Vijayeswar garu. Immediately she just, and Mankayal Narasimhan garu. Immediately she approached them. మా మాస్టర్ గారు మిమ్మల్ని మేము తిరువయ్యారులో కలిసాం, జ్ఞాపకం ఉన్నాం అంటే హీ రిమెంబర్స్ ఎవ్రీథింగ్. అవునమ్మా ఎందుకు మర్చిపోతాను, మీరు మీ అమ్మాయి చేతి పాడించారు కదా అని. సో దట్ వాస్ అ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎ టర్నింగ్ పాయింట్ ఫర్ మీ టు I may not be a very great musician. I don't say I'm a great, but whatever I have learned with perfection, and I can understand music in the best way possible. So from that day, that was December 25th, a Christmas day, I remember. It was 1975.
And till today, though he passed away in a few years back, he still guides me, and I get messages from him. This is not exaggeration. At 4 o'clock or 3 o'clock in the mornings, I get the thought, why don't you learn this? Go, get up. So immediately I get up, learn that particular song. And there are so many kritis that he has directed me, guided me to learn. So this is all about, I wanted to share with you, though I took few minutes to share. I thought this is the occasion to share about my guru and the importance of guru. Without a proper guru, manchi guru lekapothe, even though a person is talented, all that will be a futile. They will not be the student will not benefit. In fact, a wrong teaching is worse than not learning at all. So it's easier to teach a fresh song rather than correcting a mistake. So I realized how important, how difficult it is to find a guru. So that was the reason why I have not left my guru, from the day I started to learn from him. And even my daughters, I have joined with them. So we had a rich musical atmosphere. So as a result of which, I'm very proud to say that my both daughters are very accomplished musicians. My elder daughter is PhD in music, gold medalist. She sings very well. And my younger daughter, though she opted for IT, she is equally talented in music. She sings very well. Some of you know my daughters, so I don't have to tell about them, and I don't want to exaggerate also. So that is the reason why I don't feel guilty to teach wholeheartedly to my students. This is what I wanted to say. If only I had not been able to teach my children, that guilt would have been pricking me. I could not make my daughters musicians, and I'm spending so much of time in music. So that guilt feeling is not there in me. And therefore, I'm wholeheartedly, sincerely, relentlessly teaching my students who know how I teach them, how I spend my time with them and all that. So this is what I wanted to say about the importance of guru. And I did not really think of a academy as such, but slowly turned into an academy. So with the 3 students we started, now it has a strength of 30. And I have students who are 3 years old and who are nearing 60s also. And I never refuse anybody, because when the interest is there, who are we to judge whether they will learn properly or not? It is up to him. Masters will take care to where they will progress. So this is my strong belief. And I teach anyone who comes to me with the same enthusiasm as I show to myself. So these are the few words that I wanted to say. And with the same inspiration of a master, last year, we instituted an award, Ivaturi Vijayeswar Memorial Award. And this year, the thought has extended to give a title to an appropriate person. And to me and to my husband, we both have thought of only Dwaram Lakshmi the moment we thought of the title. And we did a lot of research to find a suitable title. And we thought Sangeetha Sarangini is a very good title that can be given. And we are so fortunate that Dwaram Lakshmi Garu has accepted for this award and the title. So this with these few words, now we will move on to the next agenda. And in the course of my meeting with all the members here, I have come across all the VIPs, my Hyderabad brothers, Raghavachari Garu, who has become so affectionate, Rangachari Garu, Krishna Rangaswamy Garu, and Jamuna Madam, who is also in psychology. I don't know if we met each other, but when we visited Tirupati, we used to meet Srikanth Reddy Garu and other people. Hardly I met Jamuna Garu. But it was so fortunate that I was able to be in touch with such great eminent people. And I thank each one of you for making this function a grand success by your presence. Special thanks to Vijay Lakshmi, her husband Ramana Garu, Vidya,
who is doing a lot of work for this video recording and other things, technical problems, technical issues without having any problems. And Satish Bharat, who has done the invitation, and my students, Srija, Sriya, Pranav, Praneeth, and others who have taken a lot of initiative. That is what is required from a student. What we expect from a student is to have the initiative to do something for them. All this will help them in the course of time, and I just wish that all my students and everyone realizes the importance of Carnatic music. As I said, Carnatic music is something that not everybody can really not only learn, but listening. To listen also, one should be gifted. To learn, to appreciate Carnatic music, I feel is the ultimate to reach the divine. And this is the master's plan only. We can go in that particular path. And thank you once again, each one of you for this occasion to grace and to listen to my few words. And pardon me if I have not spoken properly. We'll go on to the next. Yes. We'll go on to the next part in the agenda is secretary report. Though this is a small organization, a small thing, we have conducted a number of events. Even in spite of this COVID and epidemic, music has not stopped. As I see in the other messages, people talk about COVID, but go with the COVID, we are into music. So this is what I find happiness in music. So Sri Subha and Anuj will read out the secretary report, which covers the events that we have been conducting since last year. Okay, I think it can be over to Sri Subha and Anuj. Thank you, ma'am. Sabhaya Namaha, Guru Bhyo Namaha. Respected President of this evening function, Dr. V. Gauri Ramohan Garu, C.A. Ramohan Garu, and most respected Dr. Srimati Dwaram Lakshmi Garu, and special invitees of today's evening. I am extremely happy to present activities of VGR Music Academy for the year 2020 on the occasion of the 5th anniversary of the Academy. VGR Music Academy has been conducting music concerts every month on the first Sunday of every month, following the tradition started by Sri Ivaturi Vijayeswar Garu, Gauri Madam's Guru. On the 4th anniversary, the Academy has honored Sri Pantula Gopal Rao Garu with Sri Ivaturi Vijayeswar Rao Memorial Award. During this year, we had an auspicious beginning on the 5th January. First Sunday, the concert was by Srimati Uma Devi Garu, followed by the main concert by Dr. V. Gauri Ramohan Garu. All students participated in the Tyagaraj Aradhana, organized at Kalabharati by Tyagaraj Aradhana Trust. Series of music concerts were conducted twice this year, from 25th June to 12th July and 17th October to 30th October by all the students of the Academy. On 11th January 2020, Kumari A. Shrija gave a concert at Munganda Tyagaraj Aradhana. The first Sunday concerts were conducted as follows. February 1st Sunday, all students presented Tyagaraja Kritis. Due to lockdown, first Sunday concerts for the month of the March, April, May, June, July with junior students Arna, Haripriyanka, Akshara, Akshita, Dheeraj, Naisha, Swara, Lavanya, Tanvi, Sahasra, and the senior students Uma Devi, Amukta, Rani, Deepika, Sriya, Srija, Praneeth, Anuj, Sri Goda, Sri Manga, Surabhi, Sri Subha, and Aparna. They participated from their respective homes. September 1st Sunday concert by Kumari M. Amukta. In the same month, music concerts were given by Kumar Sriya and Srija. October 1st Sunday, Srimati Addala Rani Garu gave lecture on Raga classification as given in Lakshana Granthas. November 1st Sunday, Srimati Sri Subha gave a music concert. On the occasion of Guru Purnami on 5th July 2020, Kumari A. Shriya, Srimati Shri Shubha, Srimati Uma Devi, Master Anuj, Srimati Surabhi, Srimati Deepika, Srimati A. Rani, Kumari Amukta, Master Praneeth, and Kumari A. Shrija released a video titled Guru Vandana on Dasaraga Malika, a composition of Dr. V. Gauri Ramohan Garu.
They presented it as a token of reverence to their guru. Students have won prizes in music competitions conducted by BVK College. Priyanka Yashishwani won first prize in sub-junior category. Master Anuj, Kumari Shriya, and Kumari Shrija also won prizes. Our students participated in the Global Rudra Parayana Sankirtana Seva, musical offering to Lord Rudra organized by Vishwarupa Sai Consciousness. Our junior students, Master Rishi, who is 8 years old, and Chiranjeevi Swara, who is 6 years old, gave their musical offerings on this sacred platform. All senior students accompanied Dr. V. Gauri Ramohan Garu in giving a music concert at Geeta Bhavan organized by Geeta Prachara Samiti. Kumari A. Shriya and Kumari A. Shrija gave individual performances as well. Thank you for giving me this wonderful opportunity. I hand over to Gauri ma'am. Okay. So the next event would be giving the Best Student Award. Like from the time we started, every year we thought we should recognize the talent and the hard work that the students are putting in. And so we have been giving Best Student Awards every year. Now I request Lavanya to make an announcement about the Best Student Award. Lavanya, please. Good evening to all the honorable guests, students, and audience. As a token of appreciation for the hard work, discipline, and sincerity towards music, VGR Music Academy presents the Best Student Award every year since it started from 2016. In 2016, this award was received by Akshara, a little girl who is passionate to learn music. In 2017, Adala Shriya received the award for achieving the CCRT and honorable recognition certificate nationwide. In 2018, Adala Shrija received the Best Student Award. She is also a recipient of CCRT scholarship. In 2019, Adala Rani Garu was awarded for receiving a diploma in music with first class from Andhra University. This year, VGR Music Academy presents the Best Student Award to Mrs. Duvuri Umadevi Garu, a true inspiration to all the students. She learned music with utmost dedication and tireless practice. Her hard work and dedication in learning music is always inspiring. She was born on April 11, 1976. She has been learning Carnatic music for the past 10 years. She received a first-class degree in MA Music from Andhra University in 2013, a first-class degree in Diploma Music from Andhra University in 2007, and she has been learning under the guidance of her guru, Dr. V. Gauri Ramohan Garu, since 5 years. She has been giving performances at various places. Now, I request Gauri Madam to take over. I think Uma Devi will give her response. This is the award that I will be giving it to her very shortly. Please give her a big round of claps. And this is the certificate that I will be giving it to her as soon as possible. This is the certificate. Okay, Uma Devi garu, you can speak. Om Sabhaya Namaha. Om Sabha Saraswatiye Namaha. Om Sri Gurubhyo Namaha. Firstly, I would like to offer my Sastanga Namaskarams to my Guru, Sangeetha Kala Manojna, Sangeetha Sudhanidhi, Sangeetha Seva Ratna, Dr. V. Gauri Ramohan Garu, and Honorable Chairman, Sri Ramohan Garu, and today's awardee, Sangeetha Seva Mani, Dr. Dwaram Lakshmi Gariki, and all the special invitees in the Sabha, and all music lovers in the session. Thank you very much, Madam, for selecting me for this award, and it is a great honor to receive this in front of such esteemed guests. This award will be a lifetime memory for a homemaker like me, who always found happiness and satisfaction in her family success. But music helped me discover my inner happiness and peace. Music has now become a part of my daily routine. A daily pure sadhana gives me
such immense happiness. So I would like to thank my Guru firstly for bringing such positivity into my life. మా గురువు గారైన డాక్టర్ గౌరీ రామ్మోహన్ గారు ఈ విజిఆర్ మ్యూజిక్ అకాడమీని స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ప్రతి నెల మొదటి ఆదివారం కచేరీలను నిర్విరామంగా జరుపుకుంటున్నాం. మరియు ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్లో మొదటి ఆదివారం వార్షికోత్సవంను జరుపుకుంటున్నాము. ఈ వార్షికోత్సవంలో సంగీత రంగానికి ఎనలేని సేవ చేసిన మహోన్నతమైన సద్గురువులకు శ్రీ ఇవటూరి విజయేశ్వరరావు గారు అవార్డుని ఇచ్చుట మరియు బెస్ట్ స్టూడెంట్ ను ఒక విద్యార్థికి ఇవ్వడం అనేది మాకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని, ప్రేరణను, గొప్ప బాధ్యతను కలిగిస్తోంది. ప్రతి విద్యార్థి ఏదైనా నేర్చుకున్నప్పుడు కానీ, ఏదైనా కచేరీ పాడి వినిపించినప్పుడు కానీ, గురువు గారి నుండి కాంప్లిమెంట్ వచ్చినప్పుడు ఆ విద్యార్థికి గోల్డ్ మెడల్ సాధించినంత ఆనందంగా ఉంటుంది. అదే స్టూడెంట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు గురువు గారి నుండి పొందడం అనేది చాలా గొప్ప విషయంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఈ విధంగా 2016లో అక్షర, 2016లో 17లో కుమారి శ్రీయ, 2018లో కుమారి శ్రీజ, 2019లో శ్రీమతి రాణి గారు సాధించారు. ఇక నేను మేడం గారి దగ్గరికి వచ్చే ముందు నా పిల్లలు పాడితే చాలు, ఏదో నేను నేర్చుకుంటున్నాను, నాకు నేను ఇంట్లో పాడుకుంటాను చాలు అనుకునేదాన్ని. కానీ మేడం ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ సండే స్టార్ట్ చేశాక అందరూ ఇండివిజువల్ గా పాడాలి, చూడకుండా పాడాలి, గొంతులోంచి పాట బయటకు వచ్చేది కాదు. భయం, కంగారు అన్నీ వచ్చేసేవి. అంతేకాకుండా వర్ణం ఖచ్చితంగా పాడాలి అనేవారు. ఇంకా తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ అని ఆ మంత్ అంతా రోజు ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలుపెట్టా. ఫస్ట్ లో 2 ఐటమ్స్ పాడించేవారు అందరి చేత. ఆ తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ లోకి మార్చారు. మేడం మేము పాడగలవా అంటే, మీరు పాడగలరు అని మమ్మల్ని ఎంతో ప్రోత్సహించారు. తదుపరి 1 అవర్ కాన్సర్ట్స్ పాడమన్నారు. అందులో మనోధర్మం ఖచ్చితంగా పాడాలని నియమం పెట్టారు. అంతే, ఈ విధంగా మమ్మల్ని 2 ఐటమ్స్ కూడా పాడలేని స్థితి నుంచి కచేరీ పాడే స్థాయికి తీసుకుని వచ్చారు. అంతేకాకుండా ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో వినాయక చవితికి, దసరాకి కంటిన్యూగా 18 రోజులు ప్రతి స్టూడెంట్ చేత హాఫ్ అన్ అవర్ అండ్ 2 అవర్స్ కచేరీలు విజయవంతంగా నిర్వహించారు. అంటే ఒక గురువుకి స్టూడెంట్ కి సంగీత పాఠం చెప్పి వదిలేయచ్చు, కానీ అందరూ పర్ఫార్మెన్స్ చేసే స్థాయికి తీసుకురావాలని కోరుకునే గురువు దొరకడం మా అదృష్టం. అంతేకాకుండా ఈ అకాడమీని స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ప్రతి స్టూడెంట్ యొక్క ప్రతి కచేరీని మొత్తం వినేవారు మా గురువు గారు. అందులో మేము చాలా తప్పులు చేసేవాళ్ళం, వాటిని చాలా ఓపికగా విని తర్వాత సరిదిద్దేవారు. క్లాస్ లో చిన్నపిల్లలకు పాఠం చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఏజ్ కి దిగి వచ్చి వాళ్ళకి చెప్పడం, మరియు మాలాంటి స్టూడెంట్స్ కి నేర్పిస్తున్నప్పుడు మేము తొందరగా గ్రాస్ చేయలేము. కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా చాలా ఓపికగా నేర్పిస్తూ మా చేత అస్సలు పాడలేని స్థితి నుంచి కచేరీ పాడే స్థాయికి తీసుకురావడం చాలా గొప్ప విషయంగా నేను భావిస్తున్నాను. మొదట్లో ఫస్ట్ సండే వస్తోంది అంటే భయపడిపోయే స్థితి నుంచి నెక్స్ట్ మంత్ కి మేము కచేరీ చేస్తాం అని ప్రతి విద్యార్థి ముందుకు రాగలిగే స్థాయికి మా గురువు గారు తీసుకుని వచ్చారు. మాలో ఈ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేసినందుకు అందరి తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా మహోన్నతమైన సంగీత విద్యను తరువాతి తరాలకు అందించాలనే సత్సంకల్పంతో ముందుకు తీసుకుని వెళ్తున్న సద్గురువులందరికీ పాదాభివందనం చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మేడం. Next will be the special invitees. I request our honorable guests who have come here to grace the occasion to say a few words. And firstly, I would request Professor Duvuru Jamuna Garu, Vice Chancellor, Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalaya Tirupati. I have very few words. In fact, they have long biodatas, but due to time factor, I will be presenting very few
very little about them. She was former professor of psychology and ICSSR fellow at Center for Research on Aging, Department of Psychology, Sri Venkateswara University, Tirupati. She is a recipient of AGI Tilak Award, Sandoz Foundation for Gerontological Research, SFGR Award, Switzerland, UNFPA Fellow and Award of International Institute of Aging, Senior Fulbright Award, Penn State University, USA, Visiting Scientist at TMG, Tokyo, Japan, trained in advanced techniques of counseling from KMSA. She has rich teaching experience of 30 years and 40 years of research. She published over 100 papers, guided many students, completed national and international projects. She was given the Best Teacher Award. I had to make it very brief because her biodata was very long. And presently, she's Vice Chancellor of Padmavati Mahila University. I request you, Madam Jamuna Garu, to kindly say a few words and bless this the art recipient of the award as well as VGR Music Academy and the students who are here. Thank you, Madam. నమస్కారం మేడం. అందరినీ ఒకసారి కరతాళ ధ్వనులతో మేడం గారిని ఆహ్వానించమని నేను కోరుతున్నానండి. Doctor, namaste to everyone here. Yeah, am I audible? Yes. Yes, madam. Dr. Gauri Ramohan, founder president of Memorial Music Academy, chairperson Ramohan Garu, and the other students, members of this VGR Music Academy. Today's distinguished personalities, Professor Sri Sharma Garu, Professor Sri Muralidhar Mishra, Sri Ananta Tirthacharyalu, Saptagiri Sangeetha Raghavacharya Garu, Sri Vijayeswar Garu, నమస్కారం మేడం. Professor Dwaram Lakshmi, వారి మైక్ కరెక్ట్ గా లేదు మేడం. వేరే వాళ్ళందరూ మ్యూట్ లోనే ఉన్నారు. and esteemed invitees. Now, can I proceed? Yes, madam. It's very clear, madam, now. Thank you, madam. At the outset, let me congratulate Dr. Gauri Ramohan and her team for successfully celebrating this 5th anniversary of VGR Music Academy. And I'm very happy, to know the activities over these years in the name of her guru. And she's, continuing the legacy of her guru. I'm so happy with, listening to her, introductory remarks about the foundation and the great service they are rendering in the field of music. And, today I am very much delighted to be with today's, award function of VGR Music Academy, Visakhapatnam. See, at my personal end, I'm very happy that our faculty member, Professor Dwaram Lakshmi, is receiving Sri Ivaturi Vijayeswar Memorial Award and the title Sangeetha Sarangini. My hearty congratulations to our faculty, Professor Dwaram Lakshmi, for this honor as part of 5th anniversary of VGR Music Academy. On this occasion, it's my pleasure to say a few words about Professor Dwaram Lakshmi.
She joined the, Department of Music and Fine Arts of Sri Padmavati Mahila Viswavidyalaya in 1989 since its inception. And she made a remarkable, contribution as a distinguished faculty member with her significant contribution in academics through her research, teaching, and outreach activities. Especially the outreach activities in the field of music during the pandemic year is really wonderful, and it is a very unique way of extending this service for the community at that distressing condition. And she is very popular through her concerts and public performance in the field of music on several platforms. And as Dr. Gauri Rammohan said, family environment is one of the important contributing factor for any interest. As you know, Dr. Dwaram Lakshmi comes from a family with great legacy in Indian music. With her enriched family, Padmasri Dwaram Venkateswami Naidu garu, her father, Sangeetha Kala Prapurna Dwaram Bhavanarayana garu, her mother, Veena Vidushimani Dwaram Venkata Varadamma, and also as a close associate of Padma Bhushan, Sangeetha Kalai Mamani, Sri M.L. Vasanta Kumari, Professor Lakshmi made her own mark in the field of Indian music. On this great occasion and great moment, I extend my hearty congratulations once again to Dwaram Lakshmi for getting this very prestigious VGR Memorial Award, and also for the title Sangeetha Sarangini. I also take this occasion to congratulate the other awardees, who is getting their awards today on this 5th anniversary of VGR Music Academy. I wish all the success, especially to Dwaram Lakshmi and other awardees in their endeavors. May the Lord of Seven Hills, Sri Venkateswara, shower his choicest blessings on Professor Lakshmi and other awardees on this occasion. I wish a great success to Dr. Gauri Rammohan in her endeavors, especially through her activities like in the VGR Music Academy or VGR Foundation. Thank you, Professor Dwaram Lakshmi, for making me to part of this function. So she requested me several times because, I have, some other programs, but still I had to give my time to Professor Lakshmi because I have a special, respect for Lakshmi's music performance. And also I have a special attachment to Dr. Gauri Rammohan, the founder of this VGR movie. As you mentioned, we belong to the same psychology fraternity, and we are in touch with each other for several years. Thank you, Dr. Gauri Garu, for giving me this opportunity, and see you all the best. Thank you. Thank you so much, Jamuna Garu. In fact, when Lakshmi was saying about you, I said, oh, she's my person. We both belong to the same faculty, psychology. So I was really happy about it. And I thought this is a very nice occasion that you come and grace this event. So thank you so much. In fact, Madam, with your permission, Madam, ఒక్క వాక్యం ఇప్పుడే మాట్లాడతాను. అంటే నేను నా ప్రతిస్పందనలో అందరు పెద్దవాళ్ళు నా మీద అభిమానం కొద్దీ, వాత్సల్యం కొద్దీ నాకు ఒక పెద్ద అక్కగానో లేదా అన్నగానో అంటూ వచ్చారు. మా మేడం గారు సంగీతానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తారంటే,
ఒక పర్ఫార్మెన్స్ లో ఒక 2000 మంది నించొని పాడుతుంటే ఆవిడ పూర్తిగా అంత పెద్ద వైస్ ఛాన్సలర్ అయినా మేము ఎన్నోసార్లు కూర్చోండి అన్నా కూడా కూర్చోకుండా మొత్తం పర్ఫార్మెన్స్ నించొని గౌరవంగా ఇంతమంది ఆర్టిస్ట్ నించొని పాడితే నేను ఎలా కూర్చుంటాను అన్నారు. నాకు అది పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి అమ్మగారి మీద కచేరీతో ఆయన నేను ఒక చిన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని ఆవిడ సాంగ్ కే క్వీన్ అన్న ఆ పదాలు నాకు మా వైస్ ఛాన్సలర్ గారి దగ్గర కనిపిస్తాయి. సో నా మీద ప్రత్యేకంగా వారు ఎంత బిజీగా ఉన్నారో నాకు తెలుసు. ఆదివారాలు కాదు, ఈవినింగ్స్ నైట్స్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్ అదర్ కంట్రీస్ తో వాళ్ళ టైం జానర్ లో మేడం కి మీటింగ్స్ ఉంటాయి. కానీ నేను వారిని లిటరల్ గా వదలలేదు అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే వారు లేకుండా నాకు ఈ సన్మానం తీసుకోవడం అనేది నా మెయిన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్, హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్, వారు లేకుండా నేను ఊహించలేను. సో నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా మీరు వచ్చి నన్ను నాకు ఆశీర్వాదం చేసినందుకు నేను మరీ మీకు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మేడం. Thank you so much, madam, for sparing so much of your precious time. Even it's last always night, pleasure, Lakshmi. yes. And also, I mean, we are proud of you. SPMVV is proud of you. Thank you so much, madam. Thank you so much. Actually, it's a blessing that Jamuna Garu could come in person today. Otherwise, we thought we had to have only the video clipping and message. So we are very fortunate that she was able to come. This shows how the master's plan. See, she belongs to your faculty, and it cannot be, a function cannot be done without the head of the institution. Without a father or mother, how can we do functions at home? So it's very appropriate that you have come on time, and we didn't miss you. So I'm very happy that you have graced this occasion in person and not just hearing the clipping from somewhere, a message. So it's really a divine blessing. So God connects us, and I staunchly believe it is the masters who have their own plan. It's not our plan. It is the masters who make everything, and just they make us instruments to serve his purpose. This is what we do. We think we are doing, but we are not doing. It is he who makes us do through his plans, and we are only instruments in his hands. Thank you, Jamuna Garu, for such wonderful message that you have given, and Lakshmi for your immediate response for this wonderful message that we got from Jamuna Garu. Thank you so much. Then next we will go on to Sri Sannidhanam Sudarshana Sharma Garu, Honorable Vice Chancellor, Sri Venkateshwara Vedic University, Tirupati. I really do not have much biodata, but such great people don't need any biodata. They themselves are the walking encyclopedia. What else do we need to tell about them? And whatever we tell about such great people will only be a star in front of the moon. So in spite of that, I should only say that he's doing yeoman service to ancient literature, which is our treasure. And he's also doing Vedic service through Vedic literature in the Vedic University. That itself shows his repertoire of encyclopedic knowledge that he has. Now, I'll be happy if Sri Sannidhanam Sudarshan Sharma Garu say a few words on this occasion. Namaskaram, madam. He is not available with us today. Okay. I will play a video that he has sent us, ma'am. Okay. Sure. Message. Okay.
Just a minute, ma'am. There's some technical issue here. I'll just make the payment. Start the play. Vidya, I request you. Yes, madam. Kindly invite Honorable Vice Chancellor, Sanskrit University, Professor Muralidhara Sharma sir. Yes, ma'am. And then we will continue the program. Okay. Yeah. Professor Gauri madam, Yes. over and invite Muralidhara Sharma sir. Yes, ma'am. That's good. So next I invite Sri V. Muralidhara Sharma Garu, Honorable Vice Chancellor, National Sanskrit University, Tirupati. As I have been saying, I'll just read out a few things about him. He has a long biodata. He was former Vice Chancellor of National Sanskrit University. I mean, he has been a Vice Chancellor since 1917. He attended several international conferences, organized so many philosophical and scientific views of ancient India and scientific knowledge. These are very, very important for the present day generation people, how the ancient views should be learned by the modern society, by modern scientific aspects. He can speak so many languages: English, Hindi, Sanskrit, Kannada, Telugu. And he has 2 masters in, again, my field, psychology, Vyakaranam and Siksha Acharya. So great about him. He holds several positions such as chairman and so many positions and in so many boards. He has published many books and articles. He has attended several conferences. Some of them include conferences in Russia, St. Petersburg. So it's so great that you have graced this occasion, sir. Muralidhara Sharma garu, మీ మాటలతో మాకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వమని కోరుతున్నాను. శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేనాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఈరోజు ఈ విజిఆర్ మ్యూజిక్ అకాడమీ 5వ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా ఒక గొప్ప సంగీత విదుషీమణి ద్వారం లక్ష్మి గారిని సన్మానించే కార్యక్రమంలో నన్ను కూడా ఒక పార్టిసిపేషన్ చేయమని ద్వారం లక్ష్మి గారు వారి భర్త రమణ గారు ఆహ్వానించడం, దీని ద్వారా వీరందరినీ కలుసుకోవడం, ఈ నిస్తంత్రి విధానంలో ఆన్లైన్లోనే కానీ కలుసుకోవడం నాకు ఎంతో చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ సందర్భంలో నేను శ్రీమతి గౌరి గారిని, రామ్మోహన్ గారిని తప్పకుండా అభినందించదలుచుకున్నాను. ఎందువల్లంటే ఒక సంస్థను స్థాపించడమే కాకుండా ఆ సంస్థను అనుస్యూతంగా అవిచ్ఛిన్నంగా ఎన్నో ఏళ్ళు నడపడం అనేది అది తక్కువ విషయం కాదు, చాలా గొప్ప విషయం. దానికి ఎంతో శ్రద్ధ, నిష్ఠ, ఆ విషయం పట్ల ఏ కార్యక్రమం నడుపుతున్నామో, సంగీత శిక్షణ మనం నడుపుతున్నామో దాని పట్ల నిబద్ధత, భక్తి ఇవన్నీ చాలా అవసరం. ఇవన్నీ అవిచ్ఛిన్నంగా జరగాలి. అప్పుడే ఆ అకాడమీ కానీ ఒక సంస్థ కానీ ఎన్నో వసంతాలు నడుస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అన్ని దానాల్లో జ్ఞానదానం శ్రేష్టం అంటారు. కాబట్టి సంగీతం అనే జ్ఞానాన్ని, అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని పిల్లలకు పంచడం అనే ఒక చక్కటి ఉదాత్తమైన పవిత్రమైన కార్యక్రమం శ్రీమతి గౌరి గారు, రామ్మోహన్ గారు నిర్వహిస్తున్నారు. ముందు వారికి నా శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే కాకుండా కేవలం సంగీత శిక్షణే కాకుండా సంగీత రంగంలో ప్రఖ్యాతమైనటువంటి విద్వాంసులకు, విదుషీమణులకు అవార్డ్స్ ఇవ్వడం ద్వారా, బహుమానాలు, పురస్కారాలు ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళను మోటివేట్ చేయడం అనేది చాలా అద్భుతమైన విషయం. అంటే ఇటు సంగీతం కావచ్చు, సంస్కృతం కావచ్చు, భాషలు కావచ్చు, వీటిలో ఎక్కువగా ముఖ్యంగా ఏంటంటే పండితులను, విదుషీమణులను ఆదరించడం తగ్గిపోయింది. అలాంటప్పుడు ఒక అకాడమీ ద్వారా
చక్కటి ప్రేరణ ఇవ్వడానికి సత్కారం చేయడం, పురస్కృతులు ఇవ్వడం నిజంగా వారి యొక్క నిబద్ధతను ఇంకా పెంచుతుంది అని నేను భావిస్తాను. ద్వారం లక్ష్మి గారు మా కుటుంబ సభ్యులు లాంటి వాళ్ళు. ఆవిడ గొప్ప సంగీత విదుషీమణే కాకుండా 14 భాషలలో చక్కగా పాటలు పాడే సామర్థ్యం వారికి ఉంది అంటే ఇది నిజమైన భగవద్దత్తమైన కృపనే అని నేను భావిస్తాను. వారి సంగీతమైన హెరిటేజ్ ఉండొచ్చు. వారి తాతగారు ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారు, వారి తండ్రి గారు భావ నారాయణరావు గారు కానీ, వారి తల్లి గారు వరదమ్మ గారు కానీ, వారి జీన్స్ అన్ని వచ్చి ఉండొచ్చు. కానీ సంగీతంలో, విద్యలో కేవలం జీన్స్ పనికిరావు. కేవలం జీన్స్ మాత్రమే ఉపయోగించవు. నేను కూడా సైకాలజీ ఎంఎస్సి చేశాను. మా జమున గారు నాకు కూడా టీచ్ చేశారు. కాబట్టి మనోవిజ్ఞానంలో, మనస్తత్వ శాస్త్రంలో హెరిటేజే కాకుండా ఎన్విరాన్మెంట్ ముఖ్యం అనేది మేము చెప్తుంటాం. హ్యూమన్ సైకాలజీ అని కొత్త సైకాలజీలో 1950s ఈ సైకాలజీ వచ్చింది. హ్యూమన్ సైకాలజీ అంటే విల్ పవర్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్తారు. కాబట్టి ద్వారం లక్ష్మి గారి అదృష్టం ఏంటంటే వారికి ఇటు ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది, హెరిటేజ్ ఉంది. ఈ రెండింటిని మించి విల్ పవర్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. నేను వారి గురించి విన్నది ఏంటంటే, వారి ఇంటి దగ్గర నుంచి ఎవరన్నా వింటుంటే ప్రొద్దున 4 గంటలకే సంగీత సాధన ఆవిడ చేస్తూ ఉంటారు, అది వినపడుతూ ఉంటుందని. మా సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయంలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు వారు నిర్వహించారు. వారి ఒక ఫోన్ కాల్తో మా కుటుంబం అంతా వారి సంగీత కచేరీకి హాజరయ్యేది. ఎప్పుడు కూడా ఆవిడ సంగీత కచేరీ మేము విడిచిపెట్టలేదు. కాబట్టి అలాంటి విదుషీమణిని మీరు సెలెక్ట్ చేయడం, ఎన్నో అవార్డ్స్ ఆవిడకి వచ్చాయి. కానీ ఈ అవార్డు ప్రత్యేకంగా ఒక సంగీత అకాడమీ ద్వారా ఈ అవార్డు పొందడం వారి యొక్క అదృష్టము, వారి యొక్క నిబద్ధతకు ఇది ఒక ప్రతీకంగా నేను భావిస్తాను. ఆవిడకి అవార్డ్స్ రావడం ఏమిటి, అవార్డ్స్ ఆవిడకి ఇవ్వడం ద్వారా అవార్డ్సే పురస్కారం పొందే అని నేను భావిస్తాను. అవార్డ్స్ ఆర్ అవార్డెడ్, అవార్డ్స్ హ్యావ్ బీన్ అవార్డెడ్, అవార్డ్స్ ఆర్ అవార్డెడ్ బై ఫెలిసిటేటింగ్ హర్ అని నేను భావిస్తాను. మన సంగీతం గురించి చెప్పాలంటే, సంగీతమపి సాహిత్యం సరస్వత్యాః స్తనద్వయం అంటారు. ఇటు సంగీతం కావచ్చు, సాహిత్యం కావచ్చు, సరస్వతి అమ్మవారి చనువలాగా చాలా అమృతాయమానమైనటువంటివి ఆ రెండు కూడా. ఇంకా మన దాక్షిణాత్య సంగీతం ముఖ్యంగా ఎంత అద్భుతమైందంటే, శిశుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి వేత్తి గాన రసం ఫణి అంటారు. అటు శిశువు కావచ్చు, పశువు కావచ్చు, ఒక పాము కావచ్చు, అర్థం తెలియకుండా కూడా సంగీత ధ్వనులు విన్నంత మాత్రాన తలలు ఊపుతాయి అని. కాబట్టి సంగీతం మన మనస్సులోనే కాకుండా మన శరీరంలో ప్రత్యంగాన్ని, ప్రత్యణువును కూడా తన అమృతాయమైనటువంటి మాధుర్యంతో మనం నింపేస్తుంది. కాబట్టి సంగీతానికి ఒక రోగాలను తగ్గించే శక్తి ఉందని మనం, ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్, టెస్టెడ్ ప్రిన్సిపల్. ఇంకా మన దాక్షిణాత్య సంగీతం గురించి చెప్పాలంటే, సంగీతంలో భక్తిని కలపడం అనేది మన ముఖ్యమైన విశేషం. అంటే ఇటు త్యాగరాజు గారు కానీ, శ్యామాశాస్త్రి గారు కానీ, ఇతర వాగ్గేయకారులందరూ కూడా సంగీతాన్ని వేరే విధంగా కాకుండా మోక్ష సాధనంగా ఉపయోగించారు. అంటే సంగీతాన్ని మోక్ష సాధనంగా చేయాలని ఒక మార్గాన్ని వాళ్ళు అనుసరించడం ద్వారా సంగీతానికి ఒక మాధుర్యమే కాకుండా ఒక పవిత్రత కూడా వచ్చింది. కాబట్టి అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి సంగీతాన్ని తను ఆస్వాదించడమే కాకుండా, సాధననే చేయడం కాకుండా, ఎన్నో వందల మంది శిష్యులను ఆవిడ తయారు చేశారు. అలాంటి ఆవిడకి ఈ పురస్కారం చాలా చిన్నదని నేను భావిస్తాను. ఒక నెల రోజుల క్రితం అనుకుంటాను, ద్వారం లక్ష్మి గారు ఈ కరోనాలో COVID-19లో సంగీత కోవిద అయినటువంటి ఆవిడ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. దాంట్లో నన్ను కూడా ఆహ్వానించారు. అంటే కోవిడ్ ద్వారా అఫెక్ట్ కాకుండా
అద్భుతమైనటువంటి ఆన్లైన్ కార్యక్రమాల నిర్వహణ ద్వారా ఆవిడ సంగీత కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలంటే ఎన్నో వేల మంది స్టూడెంట్స్ ద్వారా, అంటే సంగీతం పట్ల ఆవిడ నిబద్ధత కానీ ఆవిడ ప్రేమ ఎంత అద్భుతంగా ఉందో నాకు అనిపిస్తుంది. ఆవిడ నిబద్ధతనే ఈ అవార్డు రావడానికి కారణమని భావిస్తాను. కాబట్టి ఆవిడ గురించి ఎంత చెప్పినా కూడా చాలా తక్కువే. ఆవిడ నిబద్ధత కావచ్చు, ఆవిడ పాండిత్యం కావచ్చు, ఆవిడ వినయం కావచ్చు. నన్ను నిజంగా ఆవిడను కలిసినప్పుడల్లా ఒక మూర్తీభవించిన సంగీతమే కాకుండా మూర్తీభవించిన వినమ్రతగా నాకు ఆవిడ కనపడతారు. కాబట్టి ఆవిడకు ఇలాంటి చక్కటి అవార్డులు అందచేయడం, దాని ద్వారా ఈ జీవీఆర్ మ్యూజిక్ అకాడమీ ఏదైతే ఉందో, VGR మ్యూజిక్ అకాడమీ చాలా చక్కటి ఒక సంగీత విదుషీమణి మీరు సెలెక్ట్ చేయడం నిజంగా ఇట్స్ వెరీ అప్రాప్రియేట్ అని భావిస్తాను. కాబట్టి ముఖ్యంగా గౌరీ గారికి, రామ్మోహన్ గారికి నా శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ, అలాగే మా చెల్లెలైనటువంటి ద్వారం లక్ష్మి గారికి ఈ సందర్భంగా సందర్భంగా నా హార్దికమైనటువంటి కృతజ్ఞతలను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. అలాగే రమణ గారికి కూడా, వారిద్దరూ కూడా నా పరివారం తరఫున, నా కుటుంబం తరఫున వారికి అందరికి కూడా నేను నా అభినందనలు, హార్దికమైన అభినందనలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. మేడం మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. అదే నేను మాట్లాడుతున్నాను. మీరైనా చెప్దాం అనుకున్నారా? అది తర్వాత నేను చెప్తాను. ఓకే. ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి మురళీధర శర్మ గారు చెప్పారు, జీన్స్ ఒక్కటే కాదు, మనకి భక్తి, అట్మాస్ఫియర్ ఇవి రెండు కావాలన్నారు. ఈ సందర్భంగా అంటే చాలా మందికి అసలు మన దేశంలో విదేశంలో కూడా తెలియదు, సైకాలజీలో ఒక పార్ట్ పారాసైకాలజీ. చాలా తక్కువ మంది ఈ ఫీల్డ్ని తీసుకుంటారు, పారాసైకాలజీ. బట్ ఫార్చునేట్లీ ఐ హ్యావ్ డన్ మై PhD ఇన్ పారాసైకాలజీ. అప్పుడు నేను సంగీతంలో ఉన్నటువంటి త్రిమూర్తుల జీవిత విశేషాలు చదువుతూ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అలవాటు పుస్తకంలో ఐ ఎంజాయ్ రీడింగ్ బయోగ్రఫీస్ అండ్ ఆటోబయోగ్రఫీస్ ఈవెన్ మోర్. అలాగా త్యాగరాజు, దీక్షితులు, శ్యామశాస్త్రి వారు కూడా, one significant thing in anyone's life is you cannot predict your death. I think it has to be universally accepted. Kani ide Trimurthulo jarigindi. They were able to predict their time of their attaining siddhi. And this is connected to parapsychology. That is the extrasensory ability. And I thought this is very much because of their musical reaching the highest level of consciousness. Once you cross the level of mundane activities, go to the higher planes, there you can get connected with the higher planes and you get direct communications. This is possible through music. So this is what I thought of Muralidhara Sharma garu cheppinappudu ee cheppalani. Thank you so much, Andy. We will go on to the next speaker. Madam, మీరు చెప్పండి. with your permission, madam. Sure. ఈ VGR అకాడమీ యాన్యువల్ ఫంక్షన్ లో పిల్లలు కూడా, అంటే మన తర్వాత తరాల వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఈ ఫంక్షన్ చూస్తున్నారు. నేను ఒక ప్రత్యేకమైన వారందరికీ నాతో పాటు అదృష్టం ఈరోజు కలిగింది. ఏంటంటే ఇలాంటి పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా గెస్ట్లుగా వచ్చి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న విషయాలు, వాళ్ళు ఎంతెంత గొప్పవారు అయినా ఎంత సింపుల్ గా డౌన్ టు ఎర్త్ ఉండి ఎంత సబ్మిసివ్ గా ఎలా ఉన్నారు వైస్ ఛాన్సలర్స్ అనే విషయాన్ని పిల్లలు కూడా మనతో పాటు గమనిస్తుండడం అదృష్టం. మురళీధర శర్మ గురువు గారు, వారు నాకు సోదరులు మాత్రమే కాదు, గురు సమానులు, గురువు గారే. ఎందుకంటే నేను సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీతో నాకు ఒక 30 ఏళ్ల అనుబంధం ఉంది. ఆ 30 ఏళ్ల నుంచి మాతో పాటు ప్రతి అంటే మ్యూజికల్ యాక్టివిటీని కూడా వారి యూనివర్సిటీలో అన్ని జరుపుతూ మమ్మల్ని ఎలాగోలాగా అక్కడ పాడిస్తూ, అవి సంస్కృత రచనలు కావచ్చు, వాగ్గేయకారుల సంస్కృత రచనలు కావచ్చు, లేదా అంటే ప్రత్యేకమైన ప్రాజెక్ట్స్ చేసినప్పుడు కూడా వారు సంస్కృతాన్ని
మొత్తం ప్రపంచానికి అందరికీ, అంటే సంస్కృతం కేవలం సంస్కృత విద్వాంసులకి మాత్రమే కాదు, అందరికీ వెళ్ళాలి అనే ఒక పెద్ద మిషన్ తో మురళీధర్ శర్మ గారు, వైస్ ఛాన్సలర్, ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, వారు పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు. అందులో కూడా వారు కొన్ని క్లిష్టమైన సంస్కృత ఛందస్సులు, శ్లోకాలు ఇవన్నీ నా చేత పాడించడం అనేది నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను. ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒక సున్నా ఉంటే అనుస్వారము అంటారు అనుకుంటాను, దాన్ని ఎప్పుడు ఎలా పలకాలి, ఆ వర్గంలో కాకాగాన్య చాచా అది ఉంటాయి కదా, ఆ చివర ఆ సౌండ్ ని ఎలా తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా నేను సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయంలో మరి మురళీధర శర్మ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రాజెక్ట్స్ లో నేను తెలుసుకున్నాను. ఎప్పుడు అర్ధ విసర్గ వస్తుంది, ఎప్పుడు విసర్గని పూర్తిగా పలకాలి, రామాయణంలో కూడా పాడుతున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఒక్కొక్కసారి 3 ఒత్తులు వస్తాయి, కాత్స్యేన అనుకుంటాను, అది నేను అలాంటి వచ్చినప్పుడు ఎలాగ సంగీతం వాళ్ళు ఎలా పలకాలి, మనకి అలవాటు లేకపోయినా ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఇలాంటి ఎన్నో వాల్యుబుల్ విషయాలు నేను జీవితంలో గురువుల ద్వారా, మురళీధర శర్మ గారు మాకు గురువులు, వారు వారి శ్రీమతి గారు కుటుంబ సభ్యులుగా నన్ను రమణ గారిని భావిస్తూ ఈ రోజు వచ్చి ఇంత సమయం నా కోసం వెచ్చించినందుకు ప్రత్యేకంగా మా తరఫున VGR అకాడమీ తరఫున కూడా వారికి పాద ప్రణామాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను మళ్ళీ ప్రతిస్పందన మీరు చివరిలో వేశారు మేడం, ఇంత పెద్దవాళ్ళు అంత అభిమానంగా నా గురించి వెయిట్ చేసి వారు మాట్లాడిన తర్వాత వెంటనే మన ఇద్దరం చెప్తేనే బాగుంటుందని అనిపిస్తోంది. మురళీధర శర్మ గారికి మరొకసారి గురువు గారు, మీరు మీ ఆశీర్వచనం ఎప్పుడూ మాకు ఉండాలి. నమస్కారం. కరెక్ట్ గా చెప్పారు. సో బాగుంది, వెరీ నైస్. నెక్స్ట్ శ్రీ ఆనంద తీర్థాచార్యులు గారు, స్పెషల్ ఆఫీసర్, దాస సాహిత్య ప్రాజెక్ట్, TTD తిరుపతి. వీరి గురించి కూడా చాలా పెద్ద బయోడేటాస్ ఉన్నాయి. నా మాట వినబడుతుందా? ఇది ఇక్కడ స్టక్ అయిపోయింది. ఓకే, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే he has done scholarly work on Telugu and Kannada literature. అండ్ భారతీయ పురాణేతిహాసాలలో సనాతన ధర్మాన్ని గురించి ఎన్నో ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు వీరు. అంతేకాకుండా భాగవత సప్తాహాలు చేసిన మహనీయులు, దాస సాహిత్యం, దాసర పదాల వ్యాప్తి కోసం విశేషమైన కృషి చేస్తూ TTDకి సేవలు అందిస్తున్నారు వీరు. ఇది చాలా క్లుప్తంగా చెప్పడం జరిగింది, ఎందుకంటే వారి బయోడేటా కూడా చాలా ఉంది. ఇటువంటి ప్రాజెక్టులన్నీ చేయడం వల్ల ఎంతో మంది పిల్లలు ఈ దాస సాహిత్యాన్ని, దాస కృతులని తిరుపతిలో వాళ్ళు పాడడం అవకాశం లభిస్తోంది. దీనికి మీరందరూ కూడా ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. ద్వారం లక్ష్మి గారు అయితేనే, ఆనంద తీర్థాచార్యులు గారు, వారిని మాట్లాడమని కోరుతున్నాను. పురుషాయ నమస్కారం అండి. వారి ఇంటర్నెట్ ఏదో ప్రాబ్లంలో ఉన్నట్టుంది, వారు వీడియో ఆఫ్ అయిపోతోంది. వారు వీడియో ఆఫ్ అయిపోయిందండి ప్రస్తుతం. వీడియో, ఆడియో కూడా వినిపించట్లేదు. గురువు గారికి ప్రణామాలు. విద్యాధరి గారు. ఎస్ మేడం. గురువు గారి ఇంటర్నెట్ మెసేజ్ పెట్టారు. ఓకే,
నేను డాక్టర్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. వీడియో మెసేజ్ అక్కడ రికార్డ్ చేసి ఇతర ఇన్వైటీస్ బ్లెస్ చేసే లోపల అది మీకు పంపిస్తే మీరు ప్లే చేయండి. yes madam, yes with the permission of Gauri madam we will proceed further. Okay. So next week తర్వాత సప్తగిరి సంగీత విద్వన్మణి శ్రీ డి రాఘవాచారి గారు. వీరు పాపులర్ హైదరాబాద్ బ్రదర్స్లో పెద్దవారు అండ్ ఎంతో సంగీతంలో కీర్తి పథకాన్ని ఎగరవేస్తున్నటువంటి మహా అనుభావులు. వీరు శేషాచారి గారు, వీరిద్దరూ దేశ విదేశాల్లో ఎన్నో కచేరీలు చేశారు, ఎన్నో సత్కారాలు, ఎన్నో బిరుదులు పొందారు. వారు ఈ కార్యక్రమానికి అంగీకరించి వచ్చి మనతో పాల్పంచుకున్నందుకు ఎంతో కృతజ్ఞత. ఈ సోదరిగా నాకు మంచి అవకాశాన్ని, నాకు చాలా తృప్తికరంగా నాతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు రాఘవాచారి గారు, మా తమ్ముడు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ అండి టు సే ఫ్యూ వర్డ్స్. గురువుగారు నమస్కారం అండి. గురువుగారు నమస్కారం అండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోరా మీ ఆడియో. అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి గురువుగారు. ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ అయిందండి. నమస్కారం. నమస్కారం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఆపదాం అపహర్తారం ధాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. మొట్టమొదట ప్రపూజ్యులు, ప్రత్యక్ష దైవాలు, నాకు అరుదైన సంగీత జన్మనిచ్చి నన్ను ధన్యునిగా చేసిన, సంగీత జ్ఞానాన్ని కూడా ప్రసాదించిన నా తల్లిదండ్రులకు, దరూరి సులోచనాదేవి, దరూరి రత్నమాచార్యుల వారికి, తర్వాత మా గురువు గారు, ప్రపూజ్యులు గురువు గారు, సంగీత ఇంగీత జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన వారు, సంగీత విద్వాంసులు శ్రీ సుసర్ల శివరాం గారికి, వారికి సవనీయ సాష్టాంగ ప్రణామములు సమర్పిస్తూ ఈ శుభ కార్యక్రమాన్ని ఆరంభిద్దాం. నేను విద్వాంసుడి కాదు, ఇప్పటికే నేను విద్యార్థిని. నాకు సంగీత జ్ఞానం ఇంకా రాలేదు, బుద్ధి రాలేదు. ఏదో వచ్చిందేదో మాట్లాడతాను. మన మాతృభాష తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. పేరు ప్రఖ్యాతులుగాంచిన VGR మ్యూజిక్ అకాడమీ అధ్యక్షురాలు మా అక్కయ్య గారు డాక్టర్ శ్రీమతి గౌరీ రామ్మోహన్ గారికి, తర్వాత శ్రీ రామ్మోహన్ రావు గారికి, తర్వాత అకాడమీ సంగీత కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ, తర్వాత గౌరవనీయులు విశిష్ట అతిథులందరికీ, శ్రీమతి జమున గారికి, శ్రీ సన్నిధానం శ్రీ సుదర్శన శర్మ గారికి, శ్రీ మురళీధర శర్మ గారికి, శ్రీ ఆనంద తీర్థాచార్యుల వారికి, శ్రీ రంగస్వామి కృష్ణన్ గారికి, ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ శ్రీమతి పుష్ప గారికి, ప్రొఫెసర్ సూర్యారావు గారికి, లలిత గారికి, శ్రీ మునిగంటి వెంకటరావు గారికి, మన మృదంగ విద్వాన్ వెంకటరావు గారికి, మన ద్వారం త్యాగరాజు గారికి, తర్వాత ఇవాల్టి అరుదైన విశిష్ట బిరుదు పురస్కార గ్రహీతలైనటువంటి మా సోదరిమణి విదుషీమణి మా బంగారు లక్ష్మి గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు, శుభాభినందనలు, శుభాకాంక్షలు సంతోషంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇవాళ మనందరికీ శుభకరమైన మంగళకరమైన పండుగ రోజు మనకు. దాంట్లో నేను పాల్గొనడం నా భాగ్యంగా భావిస్తున్నాను. ప్రఖ్యాత పవిత్రమైన సంగీత ద్వార వంశంలో అరుదైన సంగీత జన్మ లభించడం, తర్వాత మహానుభావులు, ప్రపూజ్యులు, సంగీత కళానిధులు ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు వారి మనవరాలిగా ఈ సంగీత లోకంలో ప్రవేశించడం, ఆ మహద్భాగ్యం, ఘనత
మన విదూషమణి బంగారు ద్వారం లక్ష్మి గారికే దక్కింది. అది వారి పుణ్యమో వారి పూర్వజుల పుణ్యఫలమో. సామగాన సంగీత లోలుడిది, తర్వాత ద్వారం వారిది. ఆ సదాశీర్వచన బలం వారికి పరిపూర్ణంగా ఉంది మా లక్ష్మి గారికి. ఉత్తర దక్షిణాది సంగీత శాస్త్ర జ్ఞానం అపారంగా ఆర్జించుకున్నాయి ఈ విదుష్యమణి మన భారతీయ సంగీత లోకం గర్వించదగ్గ మణిరత్నం. లెక్కలేని బిరుదులు సత్కారాలు పొందిన సంగీత కళా ప్రపూర్ణులు వీరు. మా సోదరిమణి నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. మన పవిత్రమైన సంగీతం, సంస్కృతి, సనాతన సాంప్రదాయాన్ని కాపాడుతూ పలు భాషల్లో మధురంగా గానం చేస్తూ మొత్తం వాల్మీకి రామాయణ శ్లోకాలు, హనుమాచార్యుల వారి కీర్తనలు, తిరుప్పావై, ఆళ్వార్ల విరచిత తిరుమొగడం పాసురాలు, రుక్మిణి కళ్యాణం ఇత్యాదులు ఎన్నో మా సోదరి మధుర గాత్రంలో భగవత్ అంకితం చేశారు పుణ్యమూర్తులు. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి సన్నిధిలో ఉంటూ వారికి సదనుగ్రహ పాత్రులయ్యారు. మా అందరికీ ఎంతో సంతోషంగా గర్వంగా ఉంది అమ్మ సోదరిమణి లక్ష్మి, బంగారు లక్ష్మి. ఎంతో పేరుగాంచిన ప్రసిద్ధ VGR మ్యూజిక్ అకాడమీ అధ్యక్షురాలు మా అక్కయ్య గారు, గౌరవనీయులు సంగీత విదుషమణి శ్రీమతి గౌరీ రామ్మోహన్ గారు, మన బంగారు లక్ష్మి గారి, నేను బంగారు లక్ష్మి అని పిలుస్తాను ఇప్పటి నుంచి, మా లక్ష్మి గారి, మా బంగారు లక్ష్మి గారి అమూల్యమైన సంగీత సేవలను గుర్తించి కొనియాడి వారికి ప్రపూజ్యులు, మహానుభావులు, మహావిద్వాంసులైనటువంటి శ్రీ విజయేశ్వరరావు గారి పేరిట వారి సంస్కరణ పురస్కారం మరియు విశిష్టమైనటువంటి సంగీత సారంగిణి బిరుదు సత్కారాలతో ఈ శుభ సమయంలో ఇంత ఘనంగా గౌరవిస్తున్నారంటే నిజంగా మా సంతోషానికి అవధులు లేవమ్మా. మాకెంతో గర్వకారణంగా ఉంది, మహదానందంగా ఉంది. ఈ శుభ సందర్భంగా మా బంగారు లక్ష్మి గారికి మా హృదయపూర్వక శుభాభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే ఇంకా ఎన్నో అమూల్యమైన సత్కారాలు, బిరుదులు మా బంగారు మణి రత్నాన్ని వరించబోతున్నాయి. తర్వాత ఇంకో విశేషం, ముఖ్యంగా మా అక్కయ్య గారి విదుషమణి శ్రీమతి గౌరీ రామ్మోహన్ గారికి వారి సద్గురువు గారి పట్ల అమితమైన భక్తి, గౌరవం, పూజ్యభావంతో ఒక ప్రసిద్ధ అకాడమీ ఏర్పరిచి ఇటువంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు ఎంతో సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ మన పవిత్ర సంగీతం, సంస్కృతిని కాపాడుతూ సంగీతానికి ఎనలేని సేవ చేస్తున్నందుకు వారికి నా తరఫున సంగీత సేవారత్న అన్న విశిష్ట ప్రత్యేక బిరుదుతో మనసారా సవినయంగా సత్కరిస్తూ గౌరవభావంగా ప్రణమిల్లుతున్నాను. కరతాళ ధ్వని చేయండి. ఈ సంగీత సేవారత్నకు మనమందరం హృదయపూర్వక శుభాభినందనలు, శుభాకాంక్షలు మనందరి కరతాళ ధ్వనులతో తెలుపుదాం. ఈరోజు ఇద్దరి మహనీయుల సత్కారాలు అవడం చాలా 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 విశేషం. ఇది మరువలేని ఘట్టం, మధురానుభూతి. నిజంగా నాకు మరవలేని ఘట్టం నా జీవితంలో. సంగీత సారంగిణికి, సంగీత సేవారత్న మహనీయులకు ఆ సామగాన లోలుడు, ఆ సంగీత సామగాన లోలుడు ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు సంపూర్ణంగా ప్రసాదించాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. శోభిలు సత్వస్వర సుందరుల భజింపవే, అందరం కలిసి సదా భజిద్దాం. తర్వాత సంగీత జ్ఞానం భక్తి విన సన్మార్గం లేదు నా ఉద్దేశంలో. తర్వాత మా బంగారు లక్ష్మి విదుషీమణే కాదు, వినయశీలి, వినయ సంపద చాలా ఉంది వారి దగ్గర, మా సోదరిమణి దగ్గరికి. వినయశీలి, విదుషీమణి, వారికి ఏ బిరుదు ఇచ్చినా తక్కువే.
చాలా సంతోషంగా ఉంది వాళ్ళ. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మా అక్కయ్య గారికి, మా సోదరమ్మడికి, అంటే మా చెల్లెలు అవుతున్నారు, మా బంగారు లక్ష్మి గారికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, కృతజ్ఞతలు. నమస్కారం. శుభమస్తు. మేడం అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒక్కటే గుర్తొస్తుంది పుస్తకాల్లో చదివిన విషయం. ఒక మహావిద్వాంసుడు ఒక సంగీత కచేరీ పాడాక రాజుగారు తీసుకొచ్చి జరీపాగా ఇస్తే ఆ విద్వాంసుడు జరిగపాగా ఇచ్చనే అని పల్లవి పాడారు మోహన్ రాగంలో. దానికి సమాధానంగా సాదాపాగా ఇచ్చనే అని విద్వాంసుడు పాడడం. అలాగే ఈ సందర్భంలో నేను సంగీత సారంగిణి అని బిరుదు ఆవిడకి ఇస్తే మీరు నాకు సంగీత సేవ రత్నాకరాన్ని బిరుదు నాకు ఇవ్వడం అనేది ఒక చరిత్రలో రాసుకునే సంగీత సేవ రత్నాకరే మీరు. నిజంగా సంగీత సేవ రత్నాకరే మీరు. సో దిస్ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఫర్ మీ. అండ్ అది తర్వాత ఒక సంస్థ అంటే వచ్చి మీకు షాలు కప్దాం అనుకుంటున్నాను అక్కయ్య, ఏం చేయలేకపోతే కోవిడ్ లో ఏం చేయలేకపోతే షాలు కప్ మీకు దండం పెడదామని. ఒక సంగీత సంస్థ ఇవ్వడం అనేది అది రొటీన్. బట్ ఒక విద్వాంసుడు నా లాంటి చిన్నదాన్ని గుర్తించి మీరు నాకు ఒక టైటిల్ ఇవ్వడం అనేది మహాభాగ్యం. ఐ కెనాట్ ఫర్గెట్ దిస్ డే అండి. దిస్ ఇస్ వెరీ మెమరబుల్ డే. మీకు చాలా 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 ఇంత మహావిద్వాంసుడు నాకు ఇటువంటి టైటిల్ ఇవ్వడం అనేది చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. హైదరాబాద్ సోదరులు, అందులో అన్నగారు శ్రీమాన్ గురువు గారు రాఘవాచార్య గారి గురించి ఈ ప్రపంచంలో సంగీత రంగంలో తెలియని వారెవరూ ఉండరు అన్నది అతిశయోక్తి కాదు, అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అటువంటి వారు ఇక్కడికి వచ్చి నాలాంటి ఒక చిన్న సంగీత విద్యార్థినిని అంత ప్రేమతో బంగారు లక్ష్మి బంగారు లక్ష్మి అంటున్నారు. నాకు ఒకసారి మా బ్యాంక్ లోన్స్ అన్ని గుర్తొస్తున్నాయి అన్నమాట. వారు బంగారు అన్నప్పుడల్లా కానీ అది ఆ మాట వారి నోట్లోంచి వచ్చింది కాబట్టి ఎప్పటికైనా అంత బంగారు లక్ష్మిగా అవుతానేమో అనే, ఎందుకంటే అటువంటి వారి నోట్లోంచి వచ్చిన అది చిత్తశుద్ధి, సంకల్ప బలం, తర్వాత త్రికరణ శుద్ధిగా అనే పెద్ద పదాలు ఎవరికైనా వర్తిస్తాయి అంటే, నేను చాలా చిన్నదాన్ని, పెద్దవాళ్ళ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతోంది కానీ నేను మాటలు నిజానికి మాట్లాడకూడదు. ఎంత పెద్ద విద్వాంసులైనా చిన్న వాళ్ళని ఏ విధంగా ఎంకరేజ్ చెయ్యాలి, సంగీతం ఎంత గొప్పది, నేను ఎక్కడున్నాను, ఈ చిన్న వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు అనే ఒక ఫోకస్ అది తెలిసి, ఆ జ్ఞానం తెలిసి ప్రవర్తించడం అంటే అది అందరికీ సాధ్యం కాదు. కొంచెం విద్య వస్తేనే ఎక్కడో కళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయే రోజుల్లో గురువు గారిని చూసి మనం ఎన్ని జన్మలకైనా వారిలా ఉండడం, వారి సంగీతం మనకి ఇలాగా రాదు, కష్టం, అది ఇంపాసిబుల్. కనీసం వారిలాగా ప్రవర్తించి తోటి సంగీత విద్వాంసులతో ప్రేమగా ఉండడం, చిన్నవాళ్ళని ప్రేమించడం, పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడం. ఆయన నుంచి మెసేజ్ వచ్చిందంటే ముందు మా పెద్దవాళ్ళందరికీ ఆయన ఏ విధంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తారు, మాకు ఏ విధంగా ఆశీస్సులు ఇస్తారు. ఎవ్రీ మెసేజ్ ఇస్ లైక్ ఎ బుక్. నేను, నా తమ్ముడు త్యాగరాజు, మేమిద్దరం కూడా వారి శిష్యులం. వారు నా మీద, మా కుటుంబం మీద గౌరవంతో, మా మీద వాత్సల్యంతో, మరి అక్కగారికి ఈరోజు సోదరిమణి వారికి అక్కయ్య, నేను చెల్లెలు అని వారు చెప్పినందుకు మేము ధన్యులమయ్యాం. వారికి ఈ రోజు అవార్డు ఇవ్వడం, గురువు గారు అవార్డ్ ఫంక్షన్ లో ఇంకో అవార్డు కూడా అందులో వారి చేతితో ఇవ్వడం, నన్ను బంగారు లక్ష్మిగా వాత్సల్యంగా చూడడం, పాద ప్రణామాలు గురువు గారు. నమస్కారాలండి. మా ఆనందాన్ని మాటలతో చెప్పలేకపోతున్నాం. చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒక మహావిద్వాంసులు ఈ విధంగా వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడం చాలా. మహావిద్వాంసులు కాదమ్మా, ఇంకా విద్యార్థినే, బుద్ధి రాలేదు.
మీరు పెద్ద శతాబ్ది విద్యార్థి, చిన్న విద్యార్థం. సో సీనియారిటీలో కూడా మీరు మన స్వామివారు అన్నారు, ఎందుకు పెద్దల వల్ల బుద్ధి స్వామి అన్నారు. చాలా చాలా సంతోషం. ధన్యవాదాలు గురుగారండి. నమస్కారం. నెక్స్ట్ ఎజెండాలోనండి శ్రీ రంగస్వామి కృష్ణన్ గారు. వీరు శ్రీ సత్యసాయి సేవకులు, సంగీతానికి మహాసేవ చేస్తున్నారనే చెప్పాలి. ఈ మధ్య కాలంలో మార్చి నుంచి కోవిడ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి విశ్వశాంతి కోసం గ్లోబల్ రుద్ర పారాయణ అనే ఒక ఇది పెట్టి, రుద్ర నమ్మకం చమకం, కొన్ని విష్ణు సహస్రం, లలితా సహస్రం కొన్ని వేల సార్లు చదివిస్తూ ఒకటే మొత్తం ప్రపంచం అంతా మారుమ్రోగిపోయేటట్టు అన్ని కంట్రీస్ నుంచి కూడా విశ్వరూప సాయి కాన్షియస్నెస్ అనే ఒక పేరు, చిన్న పేరు పెట్టి మొత్తం విశ్వం అంతా కూడా ప్రతిధ్వనించి సంగీతానికి ఒక మంచి ఆదరణనిచ్చి సంగీతాన్ని ఎంత ప్రోత్సహిస్తున్నారో మాటల్లో చెప్పలేను. రంగస్వామి గారికి తెలుగు చాలా బాగా వచ్చు, అందుకని నేను తెలుగులో చెప్పినా ఆయనకు అర్థమైపోతుంది. హీఈస్ డూయింగ్ హ్యూమన్ సర్వీస్ అంటారే, ఆ హ్యూమన్ అనేది వారికి వర్తిస్తుంది. హీఈస్ డూయింగ్ హ్యూమన్ సర్వీస్. చిన్న పిల్లల్ని కూడా ఎంత మెచ్చుకుంటారంటే, హీ సింప్లీ టెల్స్ ఇన్ వన్ వర్డ్, కళ్ళ నీళ్ళు వస్తున్నాయంటారు. నిజంగా అంత మెచ్చుకున్నారంటే పొంగిపోతున్నాం మేమందరం కూడాను. పిల్లలు పెద్దలు ఇంతమందికి ఆర్ గివింగ్ సచ్ వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఎంకరేజ్. ఒక తపస్సులాగా మా అందరి చేత పాడిస్తున్నారు పిల్లలు పెద్దలు. సో ఈ విధంగా మీరు చేస్తున్నారంటే ఇంతకంట సేవ మరొకట్లే సంగీతానికి. ఒక్క రోజు కూడా, ఒక నిమిషం కూడా ఆయన గ్యాప్ ఇవ్వరు. ఒక 5 నిమిషాలు టైం వస్తే ఎవరో ఒకళ్ళు భజనైనా పాడమంటారు, కానీ 5 నిమిషాలు గ్యాప్ రానివ్వరు. సో హీఈస్ డూయింగ్ సచ్ వండర్ఫుల్ మ్యూజికల్ సర్వీస్ అండ్ హీఈస్ ప్రమోటింగ్ మ్యూజిక్, he is promoting artists and encouraging them, and I cannot express in words. Rangaswami garu, I will be happy if you spare a few words and happy to hear from your mouth, sir. Shri Gurubhyo Namaha, Sabaki Namaskaram. But you have to forgive me if I speak in English in between. Endukante naku ikkada maha panditulu unnaru. You know, such a galaxy of such eminent scholars, such eminent musicians, such great scholars. You know, collectively a knowledge bank ani ikkada తీసుకుంటే, I think collectively it will be about 4,000 years of knowledge, because around 80 people are there, each of them 40 years of sadhana, means 2 lifetimes of the avatar of Jesus Christ, or 1 avatar of కృష్ణ పరమాత్మ. అంత నాలెడ్జ్ ఉంది. సో ఇక్కడ నేను చాలా సామాన్య పామరుడు. ఐఎమ్ జస్ట్ ఎ వెరీ ఆర్డినరీ పర్సన్ వెన్ కంపేర్డ్ టు బిఫోర్ ది టెంపుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విచ్ యూ ఆల్ హోల్డ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, I am so grateful for inviting me, a common man in this galaxy of great scholars, intellectuals, and great Nada Tapasvis. I owe this, first of all, I have to thank my friend, Guru Garu, Dr. Dwaram Tyagaraja Garu, because he was the one who introduced me to Dr. Dwaram Lakshmi Garu. And then I have a lot of respect for this heritage, Now, I mean, please, you have to forgive me for my ignorance. Naalo na agyanamki meer kshaminchali. Naaku telisi only very few families, the tradition of classical music is running. One is a Dwaram family, the other is a Lalgudi tradition. Vallu kuda ippudu vastunnaru. Okay, then we have got the Ravi Shankar, the Ravi Shankar Parampatyam. Then we have got up to Zakir Hussain, then Mallaris. Other than that, I don't know where you have a collective musical heritage of 500 years. If you look at the musical heritage of the Dwaram family, the great doyen of music, the wizard of violin, Dr. Venkateswamy Naidu, he celebrates his 127th birthday.
Then we have Dr. Dwaram Lakshmi Garu. Then we have got Dr. Tyagaraja Garu. Then Dr. Mangata. I mean, the whole Dwaram, if you see, in my humble estimate, their contribution to this great Nada Upasana is more than 500 years. And they are, you know, when I used to be in Chennai, you know, I used to die to listen to the Hyderabad brothers, Raghavachari Garu and Seshachari Garu. And once I had the biggest opportunity, he may not remember because I'm just facing the crowd. I had one biggest opportunity to see him face to face, very, very close quarters. I was given the honor of sitting in the first row in one music sabha called Hamsad Dhani in Indiranagar in Chennai. Right. Yeah, and we used to go there because my mentor, Dr. Lakshmi, she's a doctor by qualification, and Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna grew up in their house. You know, so she used to take me to all this because I'm like a Ram Bantu in their house because they did not have children. I was like a Ram Bantu, and she used to always talk very high about the Hyderabad brothers. And today, Sakshat, I'm such an emotional moment to see this great doyen of classical music. Raghavachari Garu, Namaskaram, Sashtanga Namaskaram. Namaskar. It is such a humbling moment, you know, to share the space with you because I have a lot of respect for your music and your Vidvat. And she used to sit next to me and then tell me the nuances of music. Rangaswami, Idinaina, Idichudu, Ayanta Mahanubhavadu. Look at their scholarship, look at their perfection in diction, look at their Sahitya Suddhi, look at their Swarasuddhi. Oh, all that she used to say. But I used to absorb little, but most I was awed by their scholarship, which was much beyond. Then Doctor, the Doyen of music, Raghavachari Garu said about Vinayam, you know. Dr. Lakshmi Garu and their whole heritage, they embody humility. You know, she's such an accomplished musician, 14 languages she can sing with ease. 24,000 slokas of Valmiki Ramayana. To read that one lifetime is not sufficient. And this wonderful, priceless pick of God, you know, to do this such a magnum opus, 24,000 slokas to sing the Pashurams, to sing. I mean, you name, she has attempted. 24,000 slokas is mind-boggling. You know, it is even if you take 24 lifetimes, one cannot perhaps attempt to do that. I'm sure most of the people who are learning to learn Bhagavad Gita, the 700 slokas, it takes almost 1 year. Yeah, if you have to learn it the proper way, and then 14 languages, and All India Radio is my favorite because that is a temple of music. She has done the Radio Sangeet Sammelan, all the Doordarshan Kendras, all the radio, All India Radio stations she has sung, and above all, she's an embodiment of humility. Trust me, if somebody has to learn humility, it has to be from my dear sister, Professor Dr. Dwaram Lakshmi Garu. You know, I'm a very small person when compared to the towering personality she is, the heritage she carries, the lineage she holds, and the kind of scholarship she has, and the kind of Nada Upasana she has done, and the kind of number of the contribution, the seva she has done for music. Nenu just facing the crowd, Andy. I'm nobody in the scheme of things, but she will always address me, Guru Garu and Adiyan. You know, it is so humbling, and great lessons of humility. Vidya dadhati vinayam. You know, and her grasp on the languages. If she sings Tamil, it will be like Tamil. If she sings Kannada, it is like Kannada. If it is Sanskrit, it is Sanskrit. If it is Hindi, it is Hindi. Nobody can ever make out that her
she does not belong to that mother tongue. But the reason is the kind of sadhana they do. One day Dr. Tyagaraja Garu was sharing with me, like Gurukulam, they spent years in Dr. MLB's house, and Professor TRS Mama's house in Delhi. Now that is Nada Upasana, like dedication, complete dedication, and her contribution to music is immense. During the COVID, she started these online programs, keeping everyone engaged. And Vishwarupa Sai Conscious and Dr. Lakshmi, we resonate because only two vibratory modes can heal the world. One is the rich Vedic mantras, because they resonate at very high frequencies, and the other is classical music. And because there are two great many professors and doctorates in psychology, I would like to just share a humble thing about music, how it contributes. COVID, because the one who started this program is one brother Julius. He sits in Malaysia. He's like a rishi. He can communicate to God. He speaks to God, and God speaks to him. See, COVID frequency, COVID, lust, greed, anger, all these Arishad Vargas, and this what do you call this, viruses, they vibrate at very low frequency of say 2.5 to 3 hertz. Compassion, kindness, Niswartha Seva, classical music, and Vedas, they resonate at a very high frequencies. That is, Durga Sukta resonated about 20 hertz. Compassion, unconditional love, classical, they all vibrated about, collectively when you sing, it vibrates 130 hertz. But that kind of a frequency is required to put down, to attack COVID. And possibly because of great contribution, like the musicians of the stature of Dr. Lakshmi, who constantly engages people in singing. If you look at the whole global scenario, in spite of the pandemic, in spite of economies going down, in spite of people not having money, there is not a civil war in any country. I would say it is because of classical music, the vibrations of this bhakti, the intense bhakti with which you all sing, as a seva, as a nada upasana. And thank you so much, Dr. Lakshmi. You have been an integral part of this Vishwarupa Sai consciousness. You have gifted on a golden platter about 250 great musicians who come and sing every day to our Lord and help in creating this peace in the world. There is no strife in the world. There is no war. There is no crime. There is no terrorism. There is no, you don't see all those hateful things on the television or in the newspapers. It's because of your community, because of what you have given, ma'am. 250 artists. Our slots are booked till end of February. And yesterday she was very graciously telling, that she's going to give me another 200 musicians to come and sing for this cause. The main intention of this program is we chant Rudram throughout the world, like from Japan to USA, in about 4 or 5 time zones. After the Ekadash Rudra Parayana, as the Sodashopachara, we offer Sangeetha, one of the Upacharams, and that is how all these great doctorates and musicians, they all come and sing here, and for which the one single contributor for this great cosmic phenomenon, for creating this world peace, is Dr. Professor Srimati Lakshmi Garu, my dearest sister. I love you so much. I love you so much. You are an embodiment of selfless seva. You're an embodiment of grace. You're an embodiment of humility. The Sangeetha Sarangini should be one step towards you getting a Padma Shri, a Padma Bhushan, a Padma Vibhushan, and a Bharat Ratna. That is my prayer to Lord. And there was one thing about music. Shishuru Pashuru Vethi Ganasam Vani. He stopped there. When I was growing up, there was another great scholar and a music lover.
He told me, Shishuruvetti Pashuruvetti Vethi Ganasam Panihi Sangeetha Rasamadhuryam Sarvegno Vetimo Nama. The one who is in the path of knowledge, okay, does he know music? Ante music teliyaledu ante the sum total of all other dimensions of knowledge is zero. But this great galaxy of musicians, and great, scholars, Guru Garu, Raghavachari Garu, Dr. Gauri Ram Mohan Garu, then again the Dwaram lineage, Dwaram Lakshmi Garu, and so many doctorates. You all are, you all are embodiments of knowledge, because this is what the Sanskrit title says. Sarvegno Vetimo Nama. So since you know music, all other dimensions of music has no meaning. Sangeetha Sarangini is a great, great honor, and she deserves much more. I send her biodata as an inspiration to people, youngsters who want to pursue classical music. I would say, child, before you learn to embark onto classical music, kindly read this profile. Look at the sadhana she has done, and just imagine, in a lifespan of say 55, 60 years, can somebody learn so much? But you can, if you have the shraddha and sabhuri, and that if you have that kind of a passion. Try to emulate Dr. Dwaram Lakshmi as an example. Yeah, you also sing in 14 languages. You also take up a project like Valmiki Ramayana 24,000 shlokas. That is what we should attempt. Yeah, if you go there, you'll reach somewhere, and this can be a great iconic example for you to look at. Very, very proud to know you, and I'm so humbled to be invited in this August assembly of great, great musicians. And Adiyen, Dasoham, I'm always actually, if but for the pandemic, I would have done a Sashtanga Namaskaram, Darshanam, Sparshanam, and Sambhashanam with all the great embodiments of Saraswatis. I would have hugged Guru Garu, Raghavachari Garu, because my growing up years, I would never miss even a single concert, sir. In Chennai, when you used to come, because that was what I was told by my mentor, saying that, those days, 90s low, they said they were the icons of, they represent the highest, after Balamurli, in that genre, Balamurli, M.L. Kumari, Semangudi Mama, Hyderabad Brothers. That used to be the, elite. And today, I'm sharing the dais with one of the greatest scholars of music. It's a humbling experience. And I'm being invited because I always loved this family, the Dwaram heritage. And when I was speaking to Professor Dr. Dwaram Tyagaraja Garu's daughter, Bhavana, I said, Beta, you have the huge responsibility, to carry on this very, very precious sacred heritage of Dwaram. It's chala goppa, it's anukuntene ollu pulakaristundandi, because a huge responsibility, because she has to carry forward the mantle. She has to carry the torch, and I also quote from Dwaram Venkat Swami Naidu Garu. I tell students, he says, if you don't practice for one day, you will know. If you don't practice for 2 days, others will know. It is not limited only to music. It is limited to everything. I also tell, I am not a musician, sir. I only am a lover of music. And thanks to this Vishwarupa consciousness, they gave me a role to organize music, to give Sangeetha Seva to Bhagwan, Satya Sai Baba, to Supreme Consciousness. Yeah. So, naaki role ichar. In my role, anybody can do. But getting musicians of such eminence to integrate for this great cause, to create this global peace, which we all can see. We can see a shift in consciousness. It's all because of music. It's all because of music, because of the Sankirtan Seva you all are doing so selflessly. Vishwarupa Sai consciousness, we express a heartfelt gratitude. Right from 6-year-old Swara, who's a student of Dr. Srimati Professor Gauri Ram Mohan,
To Dr. Dwaram Lakshmi Garu and Dr. Gauri Rammohan Garu, each one of you, when you come and sing here, you bring tears. There is not a day I have not cried listening to classical music, because that is the power it has got to heal. It has healed the world, and we are going to continue with this sadhana, I don't know, forever. And we are united as a community for a higher cosmic purpose of healing this world. Next time I get an opportunity to meet all of you, I will do a Sashtanga Namaskaram to all of you, right from Swara to Professor Dr. Lakshmi Garu. And Endaro Mahanubhavalu, Andarki na Vandanamulu. My prayer is there that you get a Padma Shri, a Padma Bhushan, a Padma Vibhushan, a Bharat Ratna. I would like to tell this and put it in the cosmos that a person known to me who's so close, who's my dearest sister from the great Dwaram heritage, is a Padma Vibhushan. Sai Ram. With such wonderful words, we are moved to tears, sir. It was such a, I mean, you have brought the lineage so wonderfully, how the different lineages are there. Dwaram family, Lalgodi. It is said that you become brothers and sisters by chance, but you become friend or you choose people by choice. So I think we have all become brothers and sisters by choice. We all run in the same path, and we all have the same goal in our mind, that is to reach the highest level of consciousness through our music and through our sadhana. And whatever amount of sadhana we do, we still feel that we have not done enough, and there is much more to learn. Even though you keep on learning, sometimes it is so disappointing. We find, what is this? I'm not able to do. So it may be like I feel, but we are so grateful to such great musicians like Raghavachari Garu, who has graced this occasion, and Rangachari Garu for your wonderful, you always speak from your heart. So that is what makes us to really feel at heart. So wonderful, and so thank you a lot. Thanks a lot for your blessings. We are really blessed to have your blessings today, sir. Lakshmi Garu. Yes, madam. Adiyan Dasoham. Thank you so much for coming on Zoom today and blessing me and all others, because you represent Sai Ram and Sri Maharudra. And thank you very much for giving opportunities to all the 200 odd 200 musicians, whomever I suggested for an opportunity. And also, I will be sending as many as 300 plus, all the, passionate musicians, talented musicians, and please give them opportunity. And today, my students, whoever is there on the YouTube and also on the Zoom, they are so happy because we never saw you. This is the ever first time that I'm seeing how Sri Rangaswamy Krishnan sir looks like. We never know. We only listen to you. We read your messages, wonderful messages, all divine. And see, a real connoisseur of music can only take the positive things of an artist, whoever it is, a small kid or a veteran singer, artist. A real connoisseur, music lover, takes the positive things of the performer and tears roll only to such a kind-hearted and music-loving person. I'm thankful to my younger brother, Dr. Dwaram Lakshmi, who has introduced you. And every moment you speak about my legendary grandfather, my parents, my aunt, Dwaram Mangatayaru,
and others who are real Vidwans and Vidwan Manis in the family. We being the third generation, we are enjoying their punya phalam. That's what I very strongly believe. And I'm happy that my sister from US, it's very too early for her. She's Padma Shri Dwaram. She's born after Tatai Garu is awarded Padma Shri. So my father named her Padma Shri Dwaram. She's also a musician. Basically, she did all the, I would like to share a small information, a family concept here. My father always told us, we are 5 children. He used to tell us, you all must learn music. This is our Kula Vidya, Inti Vidya. Whether you take it up as a profession or not, you must learn. So she's a ranker, gold medalist, and a pharmacist. She did her PhD in biotech, all through a gold medalist. But she also sings very well, and she did all her music courses. I'm so happy that I feel that my parents are blessing through her, though she is younger to me. She takes care of the family like my parents, whom we miss today. So I'm so happy. And Rangaswamy Krishnan sir, I'm happy that our family, all the members of the family from different countries, we all are blessed to the opportunity given by you for the 5-hour concert in February. We all will be performing and serving to the Lord. Thank you so much, sir. All my students are sending me messages. Rangaswamy Krishnan sir has come. We are happy to see him. And even we, our family is happy to see you for the first time. Thank you so much for your very affectionate and very respectful speech to my elders, my legends, in the right from my grandfather. Thank you so much, sir, for being with us from Dubai. Thank you, sir. That was wonderful. And then we will go on to the next event in the agenda. We have Professor Dr. Srimati Pushpa Krishnan, who is Dean, Department of Performing Arts, University of Kerala. She also has a long biodata. I would like to present briefly. She is a member of Academic Council Board of Studies. She has produced 9 PhDs and 2 are waiting in the list to get their PhDs. She published 6 books. She released 8 CDs on music, and she's doing yeoman service by being as a Dean of the Department of Performing Arts in the University of Kerala. We are very fortunate to have you in our galaxy today, madam. I'll be happy if you share a few words about our academy and Dr. Dwaram Lakshmi Garu. Thank you. Namaste. Can I start? Yeah, sure. Yes, madam. Yes. Good evening. Respected celebrities, gurus, Vidwans, speakers, professors, teachers, students, and music lovers, my humble pronouns to you. Today's twilight moments are very auspicious as far as I am concerned. The well-known Music Sabha VGR Music Academy is going to honor Dr. Dwaram Lakshmi by bestowing her the great title Sangeetha Sarangini. First of all, I am thankful to Dr. Gauri Madam, who is the founder, director, and all in all of VGR Music Academy, for giving me an opportunity to say a few words about Dr. Lakshmi during this mega program. Actually, sorry, I am also thankful that the VGR Music Academy and her team has selected the very apt person to receive the highest title, Sangeetha Sarangini, this year. Really, I appreciate you, madam. Coming to Lakshmi, I know her for the last 15, 16 years.
I have visited Padmavati Mahila University several times, and Lakshmi also has come to Kerala University Department of Music for a performance and a demonstration in and she has also partaken in the national seminar. She has given concert in the Swati Tirunal Sangeetha Sabha Trivandrum also. Dr. Lakshmi, who hails from the very renowned music family, has an utmost dedication to music. She, with her gifted voice, has given many vocal performances throughout India. She has also traveled abroad for giving music concerts and demonstration sessions. Being a top-ranked artist of AR and Doodarshan, she has given many programs. And with her extraordinary Manodharma, she was able to expand the Ragalapana, Neraval and Kalpalasuram for the ragas which she chose. Then, apart from her individual performances, Lakshmi has promoted many talented students, elders, and music lovers for giving public performance for them by groups or chorus, and by which she has established that she is also a very good organizer. Dr. Lakshmi is now working as the professor and head of the Department of Music, Padmavati University, Tirupati. As an able professor and a supervising guide, Lakshmi has produced more than 11 PhDs and evaluated, I think, more than 20 or 30 PhDs of other universities also. As a scholar, she has contributed very valuable articles for the abroad journals, magazines, souvenirs, etc. So, actually, I am very happy to be in before you, the august audience. What else I can say? To sum up, Dr. Lakshmi is a very good academician, administrator, performer, organizer, an eminent scholar, motivator, knowledgeable person, best teacher, polite and lovable person, very humble person, and also she is a very pious person. I am very happy that Lakshmi is receiving this highest title, Sangeetha Sarangini. Lakshmi, hearty congratulations to you, and I wish you every success for your future, for your career, and may God bless you to receive more and more honors, titles, purskarams, and all. So, all the best, Lakshmi, and God bless you. Once again, I am very thankful to Gauri Madam to give me an opportunity to say a few words about my dear Lakshmi. So, Lakshmi, congrats, all the best. Thank you, all of you. That was wonderful, madam. Thank you so much, Srimati Dr. Pushpa Krishnan ji. You have taken time to spend with us all the way. Now, anyway, it's all virtual, so the distance doesn't matter. So, in fact, we are blessed to have this function with so many people from so many places. If it was not virtual, we would have been limited with only the local people. But we should be grateful to God for everything that He does. Pandemic also has given us so many boons. Yeah, we are lucky in so many dimensions. So maybe because of this, we are able to meet great people like you and others whom we have just met. So thanks a lot to you, madam, and for the great opportunity to listen to your nice blessings for Academy as well as to Dwaram Lakshmi. Madam Lakshmi Garu, you want to say something? Yes, madam, definitely. Professor Pushpa, madam, and Shri Krishnan sir are like
are like my, Akka and Bavagaru, and they have given me great opportunities to visit universities, especially in Kerala and other states, where I was invited to perform, to educate, and to be the chairperson Viva boards. And I have had the opportunity of observing, especially the Keralites are very, very knowledgeable, very hardworking, and that's what I have gained knowledge. I have just experienced the way Pushpa Madam has developed the department, and it is so inspiring. And she has wonderful repertoire of very, very rare compositions. Not only the Trinity, but also composes less known composers and rare ragas, composers who have composed in very rare ragas. She's a combination of performance, teaching, research, and a very great human being. Once I was sick there after performance, and they have taken care that we are back very happily, safe, and healthy. I remember with not only me, my husband, my family is very grateful to Pushpa Madam for all her encouragement. She is a personification of Lakshmi, Saraswati, and Parvati to our department. Whenever there is a positive thing in the department or individual, my individual career, she has been there. I'm so much thankful to you, madam, because I know you had an assignment just before this, but still you spared your precious time. Our namaskarams, pranams to you, and Krishnan sir, and the Tiruvananthapuram Padmanabha Swami. Namaskaram. Okay, Lakshmi, thank you. All the best. Thank you, madam. Thank you, thank you. Thank you, madam. See you. Okay, see you. Thank you, madam. Okay, yes. Thank you, Madam Pushpa Krishnanji. Thank you so much for your very kind words. We remember you so well. We are very, very thankful to you. Next, we will go on to Sri K. Surya Rao Garu. Professor K. Surya Rao Garu, Founder Secretary, Academy of Fine Arts, Tirupati. And it's such a great pleasure to meet you, sir, on this occasion. And I was very interested when I was given your biodata. Though he is a professor in the Faculty of Science, just because of his interest in arts, he founded Academy of Fine Arts. That is wonderful. Generally, people who are science or scientists go in that field, but to come to a field of arts, it is really so happy about it. And he has honored many eminent people in the field of fine arts, I think through his academy. So very, very fortunate to have you here as a member of this galaxy on this evening on the occasion of our annual function. So we'll be happy to hear a few words from you, sir, Professor. Namaskaram, Amma. I think మీరు వినగలుగుతున్నారా నా మాట? ఓకే నమస్కారం. బేసికల్ గా ఒక శిశువేత్తి పశువేత్తి అని చెప్తారే, అందులో మొదటి రెండో బ్యాచ్ లో ఉన్నవాళ్ళం మేము. తర్వాత బ్యాచ్ కి సంబంధం లేదు. శిశువేత్తి అంటే చిన్న పిల్లాడికి ఏ పాట పాడినా ఆనందంగానే ఉంటుంది. పశువేత్తి అంటే పాట పాడితే మంచి పాలు ఇస్తాయి ఆవులు అని కూడా మనకి చెప్తున్నారు. ఆ రెండు బ్యాచ్ల్లో రెండో వాడిని వెటనరీ వాడిని నేను, పశు సంవర్ధక శాఖ వాడి. పోతే శిశువు అంటే మరి సెకండ్ చైల్డ్హుడ్, నాకు ఇప్పుడు 77 ఏళ్ళు, అంటే సెకండ్ చైల్డ్హుడ్ లో ఉన్నట్టే కదా. అందుకని ఈ రెండు కూడా నాకు బాగా వర్తిస్తాయి. పోతే మొట్టమొదటిగా VGR మ్యూజిక్ అకాడమీ వారికి ముందు నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మీకు ద్వారం లక్ష్మి గారికి ఒక స్వారూప్యం ఉంది.
ఇద్దరు ఒక బోట్లోనే ప్రయాణం చేసే ఒక కో ప్యాసింజర్స్ అనిపిస్తాను అనమాట. ఎందుకంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేయడం ఎంత కష్టమో, ఆ ఆర్గనైజేషన్ దగ్గర నుంచి రికగ్నిషన్ పొందడం కూడా అంతే కష్టం. అయితే మీకు వాళ్ళకి ఇంకో స్వరూపం ఏంటంటే, ఫర్ ఎవ్రీ మ్యాన్ సక్సెస్ దేర్ ఇస్ ఎ ఉమెన్ బిహైండ్ అంటారు. మీరు ఆపోజిట్. ఫర్ ఎవ్రీ ఉమెన్ సక్సెస్ దేర్ ఇస్ ఎ మ్యాన్ బిహైండ్. మీ వెనకాల రామ్మోహన్ గారు, ద్వారం లక్ష్మి వెనకాల రమణ గారు. ఈ స్వారూప్యం కూడా నాకు చాలా నచ్చింది. తర్వాత నాకు ఒక అదృష్టం ఏంటంటే 3 జనరేషన్స్ని చూశాను నేను. ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారిని చూశాను, విన్నాను. ద్వారం భావనారాయణ గారితో కలిశాను, పనిచేశాను. ద్వారం లక్ష్మితోటి కలిశాను, పనిచేశాను, పని చేయించాను. ఆ విధంగా 3 జనరేషన్ తోటి నాకు టచ్ ఉంది. ఎందుకంటే 1951లో ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారు మా పెదనాన్న గారి వివాహానికి కచేరీ ఇచ్చారు. అప్పుడు మా తాతగారితో నేను చిన్న కుర్రాన్ని, నన్ను కూడా కారులో తీసుకెళ్ళి ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని టౌన్ హాల్కి తీసుకొచ్చాం. అది నాకు ఒక గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట, ఈ 3 జనరేషన్స్ తోటి. అప్పుడు వైజాగ్లో టౌన్ హాల్ అని ఉండేది. అప్పుడు, ఇప్పుడు ఉందో లేదో తెలియదు, ఇప్పుడు మాయమైపోయినా కూడా ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని లేదు. పోతే విశాఖ సాగర్ తీరంలో మీరు జరిపించే ఈ సంగీత సాగరం అన్నది యాదృచ్ఛికమైన ఏమైనా కానీ గొప్ప కార్యక్రమం. ఈ రోజుల్లో ఏదో అంటారు, మక్కలో పుట్టి పబ్బులో మాయమైపోతే ఆర్గనైజేషన్స్. అలాంటి ఆర్గనైజేషన్ కాకుండా 12 ఏళ్ళుగా ఇంకోటి అయితే నడపచ్చు. సంగీతానికి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్ నడపడం అన్నది చాలా బ్రహ్మ విద్య. అది మీరు ఎలా సాధించారో నాకు తెలియదు, సాధించారు మొత్తం మీద. ఇది 5వ వార్షికోత్సవంలో ఇటువంటి వాళ్ళని మీరు ఆనర్ చేయడం అనేది చాలా. ఇప్పుడు ద్వారం లక్ష్మి గురించి సంగీత విదూషిమణి అని అంటాం అనుకోండి, చాలా చిన్న పుచ్చేమో ద్వారం లక్ష్మిని అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే ఆవిడకి ఎన్నో పార్శ్వాలు ఉన్నాయి. ఈ పార్శ్వాలు అన్నీ కూడా సృజించిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? నాకు ఒక పార్శ్వమే తెలుసు, యాజ్ ఎ పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్టిస్ట్, లేకపోతే మంచి స్నేహితురాలు, లేకపోతే సింపుల్గా ఉండే ఒక అమ్మాయో, లేకపోతే ఏదో చెప్తారు కదా, టు బి సింపుల్ వన్ హ్యాస్ టు బి గ్రేట్, టు బి గ్రేట్ వన్ హ్యాస్ టు బి సింపుల్ అని. ఆ 2 లక్షణాలు ఆవిడ ఉన్నాయి. పోతే ఇన్ని పార్శ్వాలని అదృష్టంగా ఏంటంటే ఈ జూమ్ వల్ల ఇన్ని పార్శ్వాలని మనం చూడగలుగుతున్నాం, వినగలుగుతున్నాం. దిస్ ది ఫస్ట్ సక్సెస్ ఆఫ్ యువర్ జూమ్ మీటింగ్. ఎందుకంటే ఆవిడని సంగీతంలో చూసుంటారు, ఆవిడని సాహిత్యంలో చూసుంటారు, ఆవిడ కమ్యూనికేటర్గా చూసుండొచ్చు, ఆవిడ టీచర్గా చూసుండొచ్చు, ఆవిడని సింగర్గా చూసుండొచ్చు. అన్ని పార్శ్వాలు చూసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ. అందుకని ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క పార్శ్వాన్ని సృజించారనుకోండి, ఓహో ఇంత విశ్వరూపం ఉందా లక్ష్మి దగ్గర అని నేను తెలుసుకున్నాను ఇవాళ. పోతే ఇంకోటి ఏంటంటే, నేను వీళ్ళ నాన్నగారితో కలిసి పనిచేశాను. సంక్రాంతి సంబరాలు అని చెప్పేసి గుంటూరు శేషాద్రి శర్మ గారు రాసినటువంటి ఒక మ్యూజికల్ బ్యాలేకి వీళ్ళ నాన్నగారు సంగీతం అందించారు. ఈవిడేమో వోకల్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది. మొత్తం వోకల్ సపోర్ట్ ఇచ్చి పాడి వెళ్ళిపోవడం కాదు, ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ని షీ ఓన్డ్ ఇట్. ఇది కొరియోగ్రఫీని చూడడం, సెట్ అరేంజ్మెంట్ చూడడం, వాటి కంటిన్యూటీని మెయింటైన్ చేయడం, డ్రెస్సులు చూడడం, మేకప్ చూడడం, ఇలాగా ఒక పాట పాడి వెళ్ళిపోయే ఈ సింగర్స్ ఉన్న రోజుల్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇంత ఫుల్గా ఓన్ చేసిందంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అనమాట. అంటే ఆవిడ అన్ని పార్శ్వాలని కూడా షీ వాంటెడ్ టు కంట్రోల్ ఇట్ అండ్ షీ వాంటెడ్ టు మాస్టర్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని చెప్పారు కదా, ఇన్ని చెప్పిన విషయాల్లో ఆ అమ్మాయి అంటే నా కూతురుతో సమానం కాబట్టి అమ్మాయి అంటున్నాను నేను, ఎందుకంటే మా పెద్దమ్మాయి వయసే ఇద్దరిది. సో 1990లో అనుకుంటాను యూనివర్సిటీలో చేరినప్పుడు 50 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అని ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేసాం. అందులో 25,000 మంది చేతమ్మా పిల్లల చేత 25,000 మంది పిల్లల చేత నేషనల్ సాంగ్స్ పాడించింది. 25,000 మందిని అసలు ఎలా ట్రైన్ చేసింది? వాళ్ళకి 25,000 కాపీలు ప్రింట్ చేసాము ఆ పాటలు. ఆ పాటలు ప్రింట్ చేస్తే ఇంత కట్టొచ్చింది. ఇది ఎప్పుడు ఇస్తాము, ఎలాగిస్తాము, ఇది ఆర్గనైజ్ చేయడానికి ఎంటైర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అకౌంటబిలిటీ, ఎవ్రీథింగ్ షీ హస్ టేకెన్. మేము ఊరికే ఆవిడ వెనకాల ఉండేవాళ్ళం అంతే. చాలా అది ఒక ఏంటంటే నభూతో నా భవిష్యత్ అన్నట్టుగా
అది సామాన్యులు చేసే ఒక కార్యక్రమం కాదు. మీరు ఎన్ని పార్శ్వాల్లో ఆ పార్శ్వం కూడా నేను మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను. అయితే ఈ ఇంత పెద్ద కార్యక్రమంలో ఏమి లక్ష్మికి ఇలాగా, లక్ష్మి అని అంటాను ఎందుకంటే మా అమ్మాయి కాబట్టి, లక్ష్మి గారు అనడానికి వీలేదు కాబట్టి ఈ 3 జనరేషన్స్ చూసినటువంటి అదృష్టం నాకు కలగడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఒకటేంటంటే ఫ్యామిలీ లెగసీ ఉంటుంది చెప్పారు కదా. నాకు చిన్న అదృష్టం ఉందమ్మా ఇంట్లో చెప్పడం. నేను ఏవేవో చెప్పదలుచుకున్నానో అవన్నీ కూడా ముందు వాళ్ళే చెప్పేశారు కాబట్టి నా పని చాలా ఈజీ అయింది. నేను అందుకని 3 నిమిషాల్లో ముగించడానికి నాకు ఆస్కారం కూడా ఉంది. ఇంకొక 30 సెకండ్లు ఉంది నా టైము. ఆ 30 సెకండ్లో ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటేనేమో, ప్యాషన్ అంటే తెలుగు నాకు ఏమిటో తెలియదు కానీ హెరిడిటరీగా వచ్చింది జెనెటిక్, జెనోటైపిక్, ఫినోటైపిక్. ఇవన్నీ కాకుండా ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్టుగా ఒక ప్యాషన్ ఉండాలి. ఆ మ్యూజిక్ మీద ప్యాషన్ ఉండాలి. ప్యాషనే కాకుండా ఎఫర్ట్ ఉండాలి. ఎఫర్ట్ అంటే కష్టపడే ఒక లక్షణం ఉండాలి. ఇవన్నీ అందరి దగ్గర చాలా అరుదుగా ఉంటాయి. ఏదో 2-3 క్వాలిటీలు ఉంటాయి కానీ అన్ని క్వాలిటీలు ఒకరి దగ్గర ఉండవు. సో షీ హెస్ గాట్ ఎ హెరిటేజ్. ఆ లెగసీని తీసుకెళ్లాలన్న ఒక పట్టుదల ఉంది. షీ హెస్ గాట్ ఎన్ ఎఫర్ట్, షీ హెస్ గాట్ ఎ ప్యాషన్ అండ్ షీ ఈస్ ఎ గ్రేట్ కమ్యూనికేటర్ ఆఫ్ ఆల్ ది థింగ్స్. ఒక్కసారి ద్వారం లక్ష్మితో మాట్లాడితే ద్వారం లక్ష్మి మా అమ్మాయి అని మీరు అందరూ అనుకుంటారు. చాలా సింప్లిసిటీ ఉంది ఏమి వీటన్నిటికీ కూడా. అయితే 3 నిమిషాలు అయిపోతుంది కాబట్టి నేను ముగిస్తాను. నేను క్లుప్తంగా మాట్లాడడం చాలా కష్టం, చాలా కష్టపడుతున్నాను క్లుప్తంగా మాట్లాడడానికి. ఎందుకంటే అలవాటు లేని పని కాబట్టి. మేము లెక్చర్స్ కాబట్టి మామూలుగా గంట అయితే కానీ మేము బయటకు రావు. అవతల స్టూడెంట్స్ నుంచుంటారు, మనకు గంట అయితే అప్పుడు వస్తాం. అయినా ప్రయత్నం చేశాను. ఎన్నో చెప్పాలనుకున్నాం కానీ చెప్పాల్సినవన్నీ ముందు వాళ్ళే చెప్పేశారు. నా తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా చెప్తారు చాలా. అందుకని నాకు ఈ భాగ్యాన్ని ఇచ్చినందుకు, షడ్రుచులు ఉండాలి కదా, అందుకని ఆల్రెడీ పామరుని కూడా ఒకటి పెట్టుకున్నారు మీరు, ఆ రుచి మిస్ అవ్వకుండా. థ్యాంక్స్ వెరీ మచ్ అమ్మ. మీ అందరికీ, మీకు, మీ భర్త గారికి, అలాగే రమణ, లక్ష్మి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంకా 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 మీరు ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలని లక్ష్మికి, అలాగే మీరు ఇంతకన్నా గొప్ప కార్యక్రమాలు చేయాలని. ఎందుకంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేయడం చాలా ఈజీ, సస్టైన్ చేయడం, ముందుకు తీసుకెళ్ళడం ఇంకా కష్టం. నాకు నచ్చింది ఏంటంటే కొన్ని సిస్టమ్స్ మీరు డెవలప్ చేశారు. పీపుల్ మే కమ్, పీపుల్ మే గో, సిస్టమ్స్ విల్ స్టే. ఐ థింక్ ఆ సిస్టమ్స్ కూడా మీరు గట్టిగా చేసినట్టున్నారు, ప్రయత్నం చేసినట్టున్నారు. మీ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఇంకొక 100 ఏళ్ళు ఇలాగే ముందుకు వెళ్ళాలని. లక్ష్మి కూడా ఎన్నో ఉన్నత శిఖరాలు, ఎందుకంటే ఆవిడకి ఇది రావాలి, అది రావాలి, అది రావాలని నేను కోరను, ఎందుకంటే అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి కాబట్టి. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. రైట్. చాలా ధన్యవాదాలండి. చాలా బాగా చెప్పారు. మీరు చెప్పినట్టుగా ఒక సంస్థని స్థాపించాలన్నా అది మన చేతుల్లో లేదు, నడిపించడం మన చేతుల్లో లేదు. ఇక్కడ నాకు ఒక ఇన్సిడెంట్స్ గుర్తొస్తుంది. 1994లో when I took charge as the head of the Department of Music in Andhra University, మాకు పార్వతీ కుమార్ గారని గురువులు ఉన్నారు, మా శ్రీకే గారి పరంపర. వారి దగ్గరికి నేను మా వారిద్దరం వెళ్ళాం ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవడానికి. ఆయన చెప్పారు, అమ్మ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ మ్యూజిక్ అన్నారు. అసలు అప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే అదేదో పెద్ద, ఇప్పటికే అంత బరువు ఇదే లేదు. సో ఐ నెవర్ రియలీ గేవ్ ఎ సీరియస్ థాట్ అబౌట్ ఇట్. మెయిన్లీ ఐ వాజ్ ఇన్ అప్పుడు ప్రొఫెసర్గా యూనివర్సిటీలో వర్క్ చేస్తున్నాను కనుక నాకు అసలు ఆ థాట్ గురించి రాలేదు. ఇన్స్టిట్యూషన్ మనం ఎక్కడ పెట్టగలం అని ఐ టుక్ ఇట్ వెరీ లైట్. కానీ ఎప్పుడైతే విజిఆర్ మ్యూజిక్ అకాడమీ అని స్టార్ట్ చేసామో, ఇది కూడా ఎక్కువ మన ప్రమేయం లేకుండానే మొదలు పెట్టబడింది. అది నేను ఒక విధంగా చెప్పండి, విజిఆర్ అని కూడా ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లు వచ్చినప్పుడు ఈ స్టూడెంట్స్ ఇంతమంది ఉన్నారు కదా, వీళ్ళకి సులువుగా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి సులువుగా ఉంటుందని విజిఆర్ అని పెడితే అది సార్థకం అయిపోయింది. ఆ విజిఆర్ ఒక ముక్క చెప్తాను, ఒక ముక్క చెప్పేసి, ఏదైనా ఏ కార్యక్రమానికైనా కూడా సంకల్ప బలం, ప్యూరిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉంటే మిగతావన్నీ చేకూరుతాయమ్మా. మన దగ్గర డబ్బు ఉంది, 5 లక్షలు ఉంది, మనం ఏ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తామంటే 5 లక్షలు కాదు, 10 లక్షలు కాదు, 50 లక్షలు ఉన్నది ముందుకు వెళ్ళలేదమ్మా. మీకు ఆ సంకల్ప బలం ఉంది, ఆ ప్యూరిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉంది. ఆ రెండే మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాయి అని నా నమ్మకం. మీ ఆశీర్వాదం, మీరు మాకంట పెద్దవారు కనుక మీ బ్లెస్సింగ్స్ తో తప్పకుండా ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఇలా డెవలప్ అవ్వాలని మా సంకల్పం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గురువుల ఆశీర్వాదం. లక్ష్మి గారు మీరేనా చెప్పండి. ఎస్ మేడం.
ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సూర్యారావు సార్ వారిని తిరుపతిలో వారి ఆర్టిస్టిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ లో సంగీతం మాత్రమే కాకుండా ఫైన్ ఆర్ట్స్ అన్నింటిలో తిరుపతిలో అత్యద్భుతమైన అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చి అటెండ్ అయిన ఆ లెవెల్ ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. అలాగే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు బాలమురళి గారు కానీ ఇంకా మరి భీమ్సేన్ జోషి ఇలాంటి వాళ్ళు కానీ ఇంకా అలాంటి మ్యూజిషియన్స్ ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ చేత పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పించి, అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే తిరుపతిలో 2 రకాల సభలు జరుగుతాయి మామూలుగా మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఒకటి దైవపరమైన టిటిడి వారి కాన్సర్ట్స్, రెండోది సభా కాన్సర్ట్స్ అనేవి చాలా తక్కువ అన్నమాట. ఆ బాధ్యత పూర్తిగా కొన్ని దశాబ్దాల పాటు నిర్వహించి ఇప్పటికీ అకాడమీ ఆఫ్ సూర్యారావు గారు అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వారు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు, కానీ డాక్టర్ కె సూర్యారావు గారు అంటే కొన్ని వేల ప్రోగ్రామ్స్ అన్నమాట. మేడం ముఖ్యంగా మిమ్మల్ని నన్ను సార్ మన్ని బ్లెస్ చేశారు. మీరు 12 ఏళ్ల నుంచి నేను ఈ మధ్యనే అకాడమీ స్టార్ట్ చేశాను. ఆయన బ్లెస్ చేశారంటే అది మనకి చాలా పెద్ద బ్లెస్సింగ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు దశాబ్దాలు కొన్ని వేల ప్రోగ్రామ్స్ చేశారు. పర్సనల్ గా నేను మా ఫ్యామిలీ 3 జనరేషన్స్ వారి మంచి మాటలు వారి అసోసియేషన్ ని పొందినందుకు మేము భాగ్యవంతులం. మా నాన్నగారికి ఆయన బ్రెయిన్ ఒక మెర్కురీ లాంటిది మా నాన్నగారిది. ఆయన చాలా ఇంటలెక్చువల్, చాలా ఎక్కువ ఆయన ఇష్టపడిన వాళ్ళలో డాక్టర్ కె సూర్యారావు గారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసామనుకోండి, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇంకా దాని గురించి ఆ ఆనందంలో కొన్ని రోజులు నెలలు తేలిపోతూ ఉంటాం మామూలుగా. కానీ సూర్యారావు గారు ప్రోగ్రామ్ అయిన వెంటనే ఇంకా షామియానా గాని కర్టెన్స్ ఏవి తీయకుండానే అందరినీ అలా కూర్చోబెట్టి ఎగ్జిక్యూటివ్ వాళ్ళని నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి దాని గురించి చెప్తారనమాట. అది నిజంగా అది ఎంత ఇన్స్పిరేషనో నేను చెప్పలేను. 30 ఏళ్ల క్రితం మేము కొత్తగా తిరుపతిలో వెళ్ళినప్పుడు జస్ట్ అప్పుడే రమణ గారు, నేను ఇంకా మా అబ్బాయి కూడా పుట్టలేదు, చాలా ఇన్స్పైర్ అయిన పెద్దవాళ్ళు మమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా ప్రెస్ చేసిన వాళ్ళలో సూర్యారావు సార్ ఒకరు. తర్వాత ఈ 2 విషయాలు మాత్రం చెప్తాను, అది చెప్పకపోతే నేను ఐ ఫెయిల్ ఇన్ మై కాన్షియస్నెస్ విల్ నాట్ అలౌ మీ. ఒకటి, టైం పంక్చువాలిటీ. ప్రోగ్రామ్ అంటే 6:05 PM అని వేశారంటే సూర్యారావు గారు అదే వేసేవారు సాధారణంగా. 6:04 అయిన తర్వాత 30 సెకండ్లకి కర్టెన్ లేచి తీరుతుందన్నమాట. మనం టైం చూసుకోకర్లేదు. ఒకవేళ దేర్ వర్ సమ్ అకేషన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టరో మినిస్టర్సో పెద్ద పెద్ద లెవెల్లో ఉండే పొలిటీషియన్సో వాళ్ళు చీఫ్ గెస్ట్లుగా ఉండి వాళ్ళు ఆ టైంకి రాలేకపోతే కూడా కర్టెన్ లేచిపోతుంది, సార్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేసి ఒకవేళ ఏదైనా 5 సెకండ్లు లేట్ అయితే ఐ అపాలజైజ్ ఫర్ ద డిలే ఆఫ్ 5 seconds టుడే అని అనౌన్స్ చేస్తారు. అది నిజంగా ఎంత నేర్చుకోవాలో. నేను సూర్యారావు గారిని తలుచుకోని రోజు ఉండదు. ఆ విషయంలో ఐఎమ్ వెరీ పర్టికులర్, ఈవెన్ ఇన్ మై క్లాస్, ఈవెన్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఐ ఆర్గనైజ్. ఐ హావ్ లెర్న్డ్ ఎ లాట్. అదొకటి. తర్వాత కాయిర్ సింగింగ్ లో 25,000 మంది, ముందు 7,000 మంది ఒక ప్రోగ్రాము. తర్వాత ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ జూబ్లీ, గోల్డెన్ జూబ్లీ ఇయర్ 97 లో 25,000 పిల్లల చేత పాడించినప్పుడు ఊర్లో ఉన్న అన్ని హై స్కూల్ లెవెల్ నుంచి యూనివర్సిటీ లెవెల్ వరకు అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ తో, ప్రతి ఒక్క హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ తో మాట్లాడి వాళ్ళందరూ పార్టిసిపేట్ చేసేటట్టు చేసి, వాళ్ళందరూ వస్తే ఎక్కడ పాడాలి, ఎలా పాడాలి, ఏ స్టేజ్ సరిపోతుంది అంటే ఆ గ్యాలరీలో అందరూ కూర్చునే చోట ఈ ఆర్టిస్ట్ కూర్చుని స్టేడియంలో అన్నమాట, పెద్ద స్టేడియంలో, అండ్ నందమూరి తారక రామారావు స్టేడియంలో
ఆ గ్యాలరీ మీద ఆర్టిస్టులు 25,000 మందిని కూర్చోబెట్టి మధ్యలో ఆడియన్స్ అనమాట. జనరల్ గా రివర్స్ లో జరుగుతుంది. ఆడియన్స్ ఏమో గ్యాలరీలో ఉంటారు, మధ్యలో ఆర్టిస్టులు ఉంటారు. ఇది 25,000 కాబట్టి వాళ్ళని ముందు రోజు రిహార్సల్, స్టేజ్ రిహార్సల్ తో సహా, అంటే అంత చిన్న పిల్లలు కూడా వాళ్ళు ఎక్కడైనా దారిలో ఏవి రిస్క్ లేకుండా, ఆయనకి దైవబలం కూడా చాలా ఎక్కువ. బికాస్ హీ హ్యాడ్ ఆల్ పర్ఫెక్షన్ అనమాట. ఏదైనా సంకల్పిస్తే ఆ ప్రోగ్రామ్ 25,000 మందితో ప్రోగ్రామ్ చేయడం, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో రిహార్సల్స్ చేయడం, ఆర్టీసీ వాళ్ళు బస్సులు వేసి వాళ్ళని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ఇలాంటివన్నీ చేయించారు అంటే అది కేవలం ప్రొఫెసర్ కి సూర్యారావు సార్ వల్లే జరిగింది. అది నేను ఎప్పుడూ షేర్ చేస్తాను నా స్టూడెంట్స్ తో, నా ఫ్రెండ్స్ అందరితో. సార్ మీరు వచ్చి ఇంతసేపు మీరు అంటే వెయిట్ చేయించడం అనేది, అంటే ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా చెప్పాలి. ఈ అవార్డు నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడే చెప్పిస్తాను. ఎందుకంటే ఇందాక రంగస్వామి కృష్ణన్ సార్ అన్నారు, పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్ అలాంటి పేర్లు పెద్దవి చెప్పారు. కానీ ఈ అవార్డ్ సంగీత సారంగిణి ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. ఎందుకంటే గౌరీ మేడం వాళ్ళ గురువు గారి మెమరీలో చేస్తున్నారు. వారి గురువు గారైన మహావిద్వాన్ ఇవటూరి విజయేశ్వరరావు గారు, వారు విజయనగరం మ్యూజిక్ కాలేజ్ స్టూడెంట్. మా అమ్మగారు వాళ్ళు ఒక బ్యాచ్ వాళ్ళు అనమాట. ఒక బ్యాచ్ లో సంగీతం నేర్చుకున్న వాళ్ళు. ఆయన చాలా డిసిప్లిన్ కి మారు పేరు అనమాట. నేను చిన్నతనంలో 18 ఏళ్ల వయసులో ఆల్ ఇండియా రేడియోలకు వెళ్ళి ఏదో వాయిస్ బాగుందని అందరూ మెచ్చేసుకుంటూ ఉంటే, ఏదో చాలా బాగా పాడేస్తున్నానని పొరపాటున ఆ దారిలో వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉన్న రోజుల్లో వెళ్ళలేదనుకోండి. ఎందుకంటే మా నాన్నగారు కూడా అలాంటి డిసిప్లినేరియన్ కాబట్టి. కానీ విజయేశ్వరరావు గారు ఒక రోజు నన్ను పిలిచి ఇంజనీర్ క్యాబిన్ ఉంటుంది కదా రేడియోలో, అక్కడికి పిలిచి లక్ష్మి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావా అన్నారు. ఆయన అంటే నాకు చాలా భయం కొంచెం. చేస్తున్నానండి అన్నాను. ఎంతసేపు చేస్తున్నావు అన్నారు. ఏదో 4 గంటలు 3 గంటలు చెప్పాను. సరిపోతుందా అన్నారు. సరిపోదండి అన్నా. మీ తాతగారు ఎంతసేపు చేశారు? నువ్వు ఏ కుటుంబంలో పుట్టావు? నీకు ఇవన్నీ బాగా గుర్తున్నాయా? లేకపోతే ఏదో జాబ్ వచ్చేస్తోంది, అన్ని డిగ్రీలు డిస్టింక్షన్ లో పాస్ అయిపోతున్నానని, ఆ వాయిస్ తిరుగుతోందని ఆనందపడిపోతున్నావా? అక్కడితో అయిపోయిందా అన్నారు. లేదు సార్ అన్నాను. నాకు చాలా భయం పట్టుకుంది, ఇంకా ఏం తిడతారు అని. అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఒక విషయం చెప్పారు సార్. కళ్యాణి రాగం నువ్వు పాడితే ఒకవేళ శుద్ధ మధ్యమం వేసేవనుకో, ఆ రాగంలో అది రాదు సార్. శుద్ధ మధ్యమం వేసేవనుకో, వేస్తే విన్న ఆడియన్స్ ద్వారం వాళ్ళ అమ్మాయి పాడింది కాబట్టి ఆ ప్రయోగం ఉందేమో అనుకోవాలి. అంటే అంత ఆథెంటిక్ గా నువ్వు అంత జాగ్రత్తగా పాడాలి, అంతేకాని అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారని ఇక్కడ ఆగిపోవడం కాదు అన్నారు. దట్ వాస్ అన్ ఇన్స్పైరింగ్ a kind of pravachanam or whatever it is, message, instruction to me. అది నేను ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకుంటాను. నాకు ద్వారం వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టామని ఆనందంతో పాటు ఈక్వల్ ఆర్ మోర్ ఈక్వల్ భయం కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీ ఎంత ఈజీగా వస్తుందో, ఫలానా వాళ్ళ మనవరాలు, ఫలానా వాళ్ళ అమ్మాయి అని అంత జాగ్రత్తగాను పాడాలి. కేరళ వెళ్ళి పుష్ప మేడం దగ్గర కచేరీ చేస్తే 4 గంటలు విన్నారు. ఆ 4 గంటల్లో అమ్మో చాలా జాగ్రత్తగా పాడాలి, వీళ్ళు తాతయ్య గారిని విన్నవాళ్ళు, డాడీ వాళ్ళని గౌరవించిన వాళ్ళు అనే భయంతో ఒక్కొక్కసారి మిగిలిన వాళ్ళ కంటే కూడా మేము ఒక 10% తక్కువే పర్ఫార్మ్ చేస్తాం ఆ భయం వల్ల. సో అందుకని విజయేశ్వరరావు గారి పేరుతో ఇచ్చే అవార్డు కాబట్టి, మేడం గారు లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇస్తున్నాం అవార్డు అన్నారు. విజయేశ్వరరావు గారి శిష్యుల్లో చాలా ప్రముఖులు ఉన్నారు. పద్మశ్రీ సంగీత కళానిధి కన్యాకుమారి గారి దగ్గర నుంచి నేను పేర్లు చెప్తే నా జనరేషన్ వాళ్ళు, నాకు +or- 1 or 2 years లో వాళ్ళు చాలా మంది ఏ ట్యాప్ ర్యాంకింగ్ వాళ్ళే ఉన్నారు. కానీ ఆవిడ
నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, నాకు అవార్డు ఇస్తున్నానని ఫోన్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాస్ లైక్ ఏ బ్లెస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఇవటూరి విజయేశ్వరరావు గారు. మేడం చెప్తున్నా కూడా నేను వారి గురువు గారినే తలుచుకున్నాను. సంగీతంతో పాటు సేవ అనేది ఆవిడ కలిపారు కాబట్టి నేను అందులోకి వచ్చానని నేను భావిస్తూ, సూర్యారావు సార్ ఎప్పుడు మీ ఆశీర్వచనం నాకు, రమణ గారికి, మా కైవల్యకి, మా కుటుంబానంతటికి మీరు ఎప్పుడూ అలాగే బ్లెస్ చేస్తూ పితృ సమానులుగా మీరు ఎప్పుడూ నన్ను నా అఫీషియల్ కెరీర్ లో కానీ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని రకాలుగా వచ్చినా ఒక కృష్ణ భగవానుడి లాగా ఆయన సాల్వ్ చేశారు. ఒక మాట మీరు కొన్ని విషయాలు నా ఎడలో నిజం చెప్పినా మీరు ప్రేమ అభిమానంతో కొన్ని విషయాలు చాలా అభిమానంతో చెప్పారు. మీరు అభిమానంతో చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా నా పట్ల నిజం అవ్వాలని ఇక ముందు కూడా ప్రయత్నం చేస్తానమ్మా. So that's you are very modest, sir. Thank you so much for all your blessings. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, very much. Thank you. And today we are blessed to have such great people. And Surya garu first time మిమ్మల్ని చూడడం, ఈ విధంగా మీతో ఇంటరాక్షన్ అవ్వడం ఇస్ రియల్లీ బ్లెస్సింగ్. మీలాగే మా గురువు గారు టైం అంటే టైము 6 గంటలకి పాఠానికి వెళ్ళాలంటే అక్కడ 5 నిమిషాల ముందర ఉండాలి తప్ప 6 గంటలకు ఉంటే కూడా మాకు పంక్చువాలిటీ సరిపోయేది కాదు. ఇందులో ఏమీ లేదమ్మా, మనం వేస్ట్ అవర్ టైం బట్ వీ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ అదర్స్ టైం. అది నా బాధ. ఆయన అస్సలు ఒప్పుకునేవారు కదా, ఒక క్షణం కూడా అట్ అవ్వకూడదు. ఇటు 2:45 మేము అక్కడ ఉండాలి, గుమ్మంలో కూర్చోవాలి. ఆయన తలుపు వేసినా సరే 3 గంటలకు ఆయన తలుపు తీసరికి మేము కనిపించాలన్నమాట. అలాగా ఇంచుమించు నేను 75 నుంచి ఆయన పోయే వరకు కూడా నేను ఎప్పుడూ ఆయన వదలలేదు, వెళ్తూనే ఉన్నాను. ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా లక్ష్మి గారు చెప్పినట్టు భయంగానే వెళ్ళేదాన్ని. అమ్మో గురువు గారు ఇవాళ ఎలాగ ఏంటంటారు అంటే, పాఠం దగ్గర నుంచి టైం పంక్చువాలిటీ, ఏ కచేరీ అయినా మిస్ అయితే మమ్మల్ని చాలా కోపడేవారు. మీ కచేరీకి అయితే నువ్వు లేట్గా వెళ్తావా, అదే పంక్చువాలిటీ మిగతా వాళ్ళ కచేరీలకు కూడా వెళ్ళాలి. నీ కచేరీకి అయితే నువ్వు లేట్గా వెళ్తావా, 6 గంటలకైతే 6:30కి వెళ్తావా, అరగంట ముందర వెళ్తావు కదా, మరి మిగతా వాళ్ళ కచేరీలకు కూడా అలాగే వెళ్ళాలి. అది ఆయన పంక్చువాలిటీ, ఆయన డిసిప్లిన్. ఆయన డిసిప్లిన్ తట్టుకోలేక మానేసిన వాళ్ళు చాలా మందిని చూశాను. ఆయన డిసిప్లిన్ తట్టుకొని మేము ఆయన అడుగుడ జాడల్లో నడుచుకుంటూ ఉన్నాం కనుక ఈ మాత్రం సంగీతం వచ్చిందని ఐఎమ్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ టు మై గురువు అండి శ్రీ విజయేశ్వర. మేడం గారు గురువు గారి ఫోటో చూపించినందుకు మీకు ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ మేడం. తర్వాత ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి. కళ్యాణి రాగంలో ఆ విధంగా చెప్పిన ఆయన తిరిగి నేను క్లాసికల్ ఆడిషన్ పాస్ అయ్యి చింతామణి ఒకసారి మెయిన్ పాడితే ఎంత మందితో చెప్పారో నేను అసలు మర్చిపోలేను. ఆ తర్వాత వారి ఇంట్లో కచేరీకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మన చింతామణి పాడింది మెయిన్గా అని చెప్పి, అంటే ఆ ఆనందం తర్వాత జనరేషన్ స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా బాగా రావాలి అనే ఆనందాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేసింది. గురువు గారికి నమస్కారాలు. ఫోటో చూపించినందుకు థ్యాంక్స్. వారు చెప్పినట్టు మా వెనకాల రామ్మోహన్ గారు, వారు వెనకాల రమణ గారు మా చేతిని చేస్తూ ఉంటారు. స్వారూప్యం ఉంది, ఇద్దరికి స్వారూప్యం ఉంది. సో ఆ విధంగా మేము చాలా చాలా ధన్యవాదాలండి. చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు. నెక్స్ట్ డాక్టర్ గుడిపాటి లలిత గారు. షీ ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్ రోటరీ క్లబ్ ఏలూరు. ఈవిడ కూడా క్వాలిఫికేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. షీ ఈజ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ మ్యాథ్స్, సాంస్క్రిట్, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ మ్యూజిక్. షీ హ్యాస్ 2 PhDs, retired as maths professor, and she has translated the works of Kanchi Swamalavaru into Telugu and English. శ్రీ చంద్రశేఖర సరస్వతి గారు ఎప్పుడొచ్చినా వారి ఇంట్లో ఉంటారు అనేది ఇట్స్ ఆనర్ అండి. షీ స్టేస్ ఇన్ తిరుపతి, వచ్చినప్పుడల్లా వారి ఇంట్లో ఉంటారంటే దట్స్ రియల్లీ దే ఆర్ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ సచ్ గ్రేట్ పీపుల్. షీ ఈస్ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సోషల్ and charitable activities. She is the president of Alumni Association of Music Department in Padmavati University. Okakkati kuda they speak volumes about her rich service she is doing for so many fields. And so we are blessed to have you, madam, here. Gudipati Lalita garu, we'll be happy to hear
మీ నుంచి మంచి మాటలు వినాలని కోరుతున్నాం. నమస్తే మేడం. మీరు అందులో చెప్పిన దాంట్లో అంతా నిజం లేదు, కొంత అతిశయోక్తి కూడా ఉన్నాయి. ద్వారం లక్ష్మీ మేడం గారు ఇచ్చారు, అది నాకు తెలుసు. ఐఎమ్ వెరీ సింపుల్ పర్సన్, డౌట్ క్లియర్. ఇంతవరకు మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ ఎందరో మహానుభావులు. వారందరూ ఇంతమంది డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్, ఇంతమందిని ఒక స్టేజ్ మీద, ఒక వర్చువల్ స్టేజ్ మీద, ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకురాగలిగారంటే వాళ్ళందరికీ ఎంత ఎఫెక్షన్ టువర్డ్స్ మీరండి. డాక్టర్ గౌరీ రామ్మోహన్ రావు గారు మీ పట్ల, అలాగే డాక్టర్ లక్ష్మి గారి పట్ల, మీ పట్ల ఎంత గౌరవం, ఎంత ఎఫెక్షను. లేకపోతే వాళ్ళందరూ వాళ్ళ టైంని కొంత వెచ్చించి ఇక్కడికి వచ్చి ఇందులో పాల్గొన్నారంటే అదే చెప్తోంది ఎందరో మహానుభావులు. వారందరి సరసన నాకు కూడా 4 మాటలు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ ఇద్దరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. గౌరీ రామ్మోహన్ రావు గారు, మీరు ఒక మంచి సంస్థ రిటైర్ అయిన తర్వాత సంస్థ స్థాపించి దాని గురించి ఇంత కృషి చేస్తున్నారంటే నిజంగా మెచ్చుకోదగ్గ విషయం. ఎంతమందికో మీరు ఆదర్శం. అలాగే మీ సంస్థ నుంచి మా లక్ష్మి మేడం గారికి, మా మేడం గారికి మీరు ఒక అవార్డు ఇవ్వడం అనేది, ఆవిడ షీ డిజర్వ్స్ ఇట్. మీరు సంస్థకి అది గొప్ప విషయం, సంస్థకి అదొక గౌరవప్రదమైన విషయం. అలాగే ఆవిడకి కూడా మీ ద్వారా సన్మానం పుచ్చుకోవడం అనేది మీ గురువు గారి ఆయన పేరు మీదుగా స్థాపించి సంస్థ నుంచి తీసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. సరే, ఇంకా నేనేమిటి అంటే ఇందాక మాట్లాడిన వాళ్ళలో కొందరు లక్ష్మి గారు మా అమ్మాయి అన్నారు, మా చెల్లెలు అన్నారు. నేనేమన్నాను, వయసు రీత్యా ఆవిడకంటే 20 సంవత్సరాలు అబౌట్ పెద్దదాని కాబట్టి మా అమ్మాయి అనొచ్చు, మా చెల్లెలు అనొచ్చు. కానీ వృద్ధా శిష్య గురు యువ అన్నట్టుగా నేను ఆవిడకి స్టూడెంట్ని. నేను రిటైర్ అయిన తర్వాత సర్వీస్ నుంచి అప్పుడు మ్యూజిక్ లో ఎంఏ మ్యూజిక్ డిస్టెంట్ మోడ్ లో చేయడానికి పద్మావతి యూనివర్సిటీ రావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆవిడ గైడెన్స్ లో ఎంఫిల్ పిహెచ్డి చేశాను. సో ఒక రకంగా నేను ఐ రిప్రజెంట్ ద స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ పద్మావతి యూనివర్సిటీ అని చెప్పాలన్నమాట. ఆలిమ్ని తరఫున నేను వచ్చాను. సో వారి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్ తో ఆవిడ ఎలా ఉంటారు, ఆవిడ మిగిలిన కోణాలన్నీ అందరూ స్పృశించారు. ఎంచిదంటే ఆవిడ విద్వత్ని గురించి, ఆవిడ వినయాన్ని గురించి, ఆవిడ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్గనైజేషన్ కెపాసిటీస్ గురించి అనుకోండి, ఆవిడ ప్రొఫెసర్ గా ఆవిడ కెపాసిటీ అన్ని చాలా మంది అవన్నీ టచ్ చేశారు. ఆవిడతో ఉన్న వ్యక్తిగత అనుబంధం, ద్వారం వారి ఫ్యామిలీ గురించి, ఇలా అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ అందరూ చేశారు. కాబట్టి ఇంతవరకు ఎవరు కూడా ఆవిడ స్టూడెంట్స్ కాదు, నేను వయస్సులో వృద్ధురాలనే కానీ ఆవిడ స్టూడెంట్ అని. తమాషా ఏంటంటే ఇంత పెద్దవాళ్ళని స్టూడెంట్ గా ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు. అది కూడా లక్ష్మి గారి ప్రత్యేకత అనమాట. ఇంత పెద్ద ఆవిడని ఈవిడ నాకు స్టూడెంట్ ఏంటి, సిగ్గు కదా నాకు అనుకోకుండా ఆవిడ నన్ను యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఆవిడ అలా మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్ లో మీకు అందరికీ తెలుసు, ఎక్కువ మంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కానివ్వండి, ఇంకా ఫర్దర్ స్టడీస్ కానీ ఎక్కువ మంది అక్కడికి వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా డైరెక్ట్ గా రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ గా ఉండేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఎక్కువ మంది ఎల్డర్లీ పర్సన్స్. అఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ ది ఓల్డెస్ట్ అనమాట, వృద్ధురాలు. చాలా వృద్ధా శిష్య గురు యువ అని శంకరాచార్య వారి గురించి చెప్తారు. అట్లాగనమాట చాలా మంది హౌస్ వైఫ్స్, వాళ్ళు వర్కింగ్ కావచ్చు, వర్కింగ్ ఉమెన్ కావచ్చు కాని వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు మ్యూజిక్ టీచర్స్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వేరే ఫీల్డ్ లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు, ఎన్నో రకాల వాళ్ళని ఎంతో డిస్టెంట్ మోడ్ లో ఎంఏ చేయటం, ఆ తర్వాత ఎంఫిల్ కి పిహెచ్డి కూడా ఆవిడ ఎంకరేజ్ చేయటం. సో ఇలా ఎంతో మంది ఆవిడ దగ్గర స్టూడెంట్స్ గా వచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ గ్రూప్ లో చాలా మంది వింటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎస్పీఐబి మీకు గ్రూప్ ఫామ్ చేశారంటే స్టూడెంట్ గా ఉన్న ఆ కాలం దాటిపోయిన తర్వాత కూడా అనుబంధం పెనవేసుకుంటుంది అన్నమాట వారితోనూ, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ తో ఉండటం అంటే ఆవిడతో ఉండటమే. అంటే ఎవరిని దూరంగా వెళ్ళనివ్వరు, అందరినీ ఆవిడ అలా ఆకట్టుకుంటారు అనమాట. ఎప్పుడో ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ నా క్లాస్మేట్ అంటారు, ఎక్కడో అక్కడ లింక్ చేసుకుని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అందులో ఎక్కువ ఎల్డర్లీ పర్సన్స్ అని చెప్పా కదా, ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ గా వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా పెద్దవాళ్ళు, హౌస్ వైఫ్స్, ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూసుకుంటూ కొంచెం తెరిపి చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో వాళ్ళు సంగీతం నేర్చుకుని మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత కొంతకాలం చాలా గ్యాప్ వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సంగీతంలోకి మళ్ళీ మర్చిపోయిన దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని కృషి చేసుకోవాలనుకునే ఆ తాపత్రయంతో వచ్చే స్టూడెంట్సే ఎక్కువ మంది ఉంటారు. సో వీళ్ళందరికీ ఒక భయం ఉంటుంది, అంతా మర్చిపోయాను, నేర్చుకుని మర్చిపోయాను, అలాగే థియరీ కూడా ఎక్కువ తెలిసి ఉండదు. వీటన్నిటికీ భయాలన్నీ పోగొట్టి ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి, కాస్త పాడగలిగితే ఇంకాస్త ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి, కొంచెం కృషి చేయగలిగితే ఇంకొంచెం చెప్పి, వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే
మీరు టేక్ యువర్ ఓన్ టైం అని చెప్పి ఒక కాంట్రాక్ట్ క్లాసెస్ రావడం అనుకోండి, ఒక ఎగ్జామ్ అనుకోండి, రీసెర్చ్ వర్క్ అనుకోండి, వాళ్ళకి ఎప్పుడు అనువుగా ఉంటుందో, ఎప్పుడు రాగలుగుతారో, అవసరమైతే ఫ్యామిలీతో రావడం, అంత అవకాశాలు ఇస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. అంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వబట్టే ఇంతమంది ఇవాళ అలుమ్ని అసోసియేషన్ లో ఎంతో మంది ఉంటున్నారు. అంటే ఇందాక చెప్పారు 250 స్టూడెంట్స్ 300 పాటిస్తారంటే వీళ్ళు రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ కంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. వాళ్ళనే కాదు, వాళ్ళు ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ చేస్తుంటే ఆ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ చిల్డ్రన్ వాళ్ళందరినీ పాడడానికి కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు. ఈవిడ ఎక్కడైనా పాడితే అందులో ఏదైనా సంస్థ ద్వారా, ఇందాక రుద్రయాగం ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా పాడే అవకాశం ఉంటే, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఎంతో మందికి ఎవరింట్లో వాళ్ళు కూర్చుని పాడే అవకాశం ఉంది. సో ఆవిడ పాడడం తనకి అవకాశం వచ్చిందని కాకుండా ఎంతో మందికి అవకాశం ఇప్పిస్తారు. ఇంకా ఇలా అకాడమిక్ గా పాడడం సంగీత విషయంగా కాదు, ఈ స్టూడెంట్స్ అందరూ అలాగే ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ అలిమిన వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ వాళ్ళ పర్సనల్ విషయాల్లో కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే, ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దానికి ఆవిడ వీలైనంత సొల్యూషన్స్ ఇస్తారు. మా గ్రూప్ ద్వారా వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. వాళ్ళ కోసం ప్రేయర్ చేయమంటారు, ఆర్థిక సహాయం చేయిస్తారు. ఆ తర్వాత అలాగే వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న కాన్సర్ట్ లో 1/2 గంట పాడితే దానికి చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తారు. సో ఇది చూస్తుంటే, ఈ కోణంలో నుంచి చూస్తుంటే నిజంగా షీఈస్ ఎ వెరీ గ్రేట్ పర్సన్. ఎంతమంది వాళ్ళ ప్రొఫెసర్స్ కావచ్చు, చాలా విద్వాంసులు కావచ్చు, కానీ స్టూడెంట్స్ ఇంత గుర్తు పెట్టుకుని వాళ్ళకి అంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి దానివల్ల నాకేం వస్తుంది, నా టైం ఎంతో వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా అనుకోకుండా, అది చాలా గొప్ప విషయం అన్నమాట. ఆవిడకి ఎంత వినయం ఉందో స్టూడెంట్స్ విషయంలో అంత, మళ్ళీ ఇంత ఎఫెక్షియేట్ గా ఉంటారు కదా అని చెప్పి వాళ్ళు ఏదైనా అవుట్ ఆఫ్ ద వే పెడితే, రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే దాన్ని ఏమి స్పేర్ చేయరు. మళ్ళీ అది ఎక్కడ స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలో అక్కడ ఉంటుంది, ఎక్కడ గిరిగీసుకోవాలో అక్కడ గిరిగీసుకుంటాను. నా స్వానుభవం నుంచి చెప్తుంటాను. వర్క్ చేసి రిటైర్ అయ్యి వచ్చిందని పెద్దదాన్ని ఏమంటారులే అని కాస్త ఎప్పుడైనా కనుక అనుకుంటే దానికి తగ్గ కటింగ్స్ జరుగుతూ ఉండేవి. అంచేత ఆవిడ చాలా పర్ఫెక్ట్ టీచర్ అన్నమాట. ఎక్కడ ఎవరికి ఏ రకమైన వాళ్ళ స్థాయిని బట్టి ఏ రకంగా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వాలి, ఏ రకంగా ప్రమోట్ చేయాలి, ఎక్కడ వాళ్ళని ఒక దారిలో ఒక డిసిప్లిన్ లోకి తీసుకురావాలి, ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ టీచర్ కూడా ఉండవలసిన లక్షణాలన్నీ ఆవిడకు ఉన్నాయి. ఆవిడ మిగిలిన కోణాలందరూ అన్ని స్పృశించారు. ఈ స్టూడెంట్ గా చూస్తే అంటే ఎవరికైనా, నేను కూడా స్టూడెంట్ గా జాయిన్ అయితే బాగుండును, అదొరకు స్టూడెంట్ కాని వాళ్ళు అరే ఈవిడ్ని ఇంత ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారే నేను కూడా జాయిన్ అవుదాం అని అనేటట్లుగా అంతగా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తుంటారు ఆవిడ. కాకపోతే మరి మేమందరం జాయిన్ కాగలిగామంటే మేము ఎంత రీచ్ అయ్యాం, కానీ ఇప్పటికి స్టిల్ వీఆర్ సో లక్కీ అని అనుకుంటాం. వీఆర్ సో ఎఫెక్టెడ్ టువర్డ్స్ హర్. ఆవిడిచ్చే ఎఫెక్షన్ కానీ, ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ, ఆవిడ పర్సనల్ టచ్, ఇవన్నీ చూస్తుంటే నిజంగా ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా రేర్ గా ఉంటారు. ఇలాంటి రేర్ పర్సనాలిటీతో ఇంత అసోసియేషన్ ఉన్నందుకు, ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఇంతమంది మహా విద్వాంసులు కావచ్చు, వైస్ ఛాన్సలర్స్ ఉన్నారు, ఇందులో విద్వాంసులు ఉన్నారు, ఆర్గనైజేషన్స్ రన్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంతమంది వచ్చి స్పెషల్ గా ఆవిడ గురించి మాట్లాడారంటే, ఆవిడకి తమకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పారంటే, నాకు తెలియని విషయాలు ఎన్నో మా మేడం గారి గురించి ఎన్నో తెలుసుకుందా అనిపిస్తోంది. ఇవాళ వీళ్ళందరినీ ఇవాళ చూడడం, వాళ్ళ మాటలు వినడం, ఇది కూడా నాకు మహా అదృష్టంగా అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ 76 నౌ, కానీ ఇప్పుడు కూడా ఇంత 2-3 గంటలు ఇంత మంచి వాళ్ళందరి మధ్య కాసేపు స్పెండ్ చేయగలను, ఇన్ని మాటలు వినగలగడం నాకు వచ్చిన అదృష్టం ఇవాళ. సో మేడం గారికి ఒక అవార్డు రావడం అనే సందర్భాన్ని నాకు కూడా ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇంతమంది మాటలు వినే అవకాశం వచ్చింది నాకు. సో లక్ష్మీ మేడం గారికి ఇవాళ ఈ అవార్డు వచ్చినందుకు ఆవిడని కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా ముందు ఇంకా ఎన్నో అవార్డ్స్ తీసుకోవాలి. అలాగే ఇంకోటి కూడా చెప్పారు, ఆ వరల్డ్ హెల్త్ హ్యాపీనెస్ పీస్ అనే దాంట్లో నాన్ స్టాప్ గా మేము అందరం కూడా ఎంతో పార్టిసిపేట్ చేస్తాం. మళ్ళీ మేమున్న చోట మా అక్కడ స్టూడెంట్స్ కాకపోయినా సరే మేము వేరే సర్కిల్స్ ఫామ్ చేసుకుని ఇలా ఎంతమందినో ఆవిడ ఇన్స్పైర్ చేశారు అనమాట, అందులో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకోవటం. సో ఇదంతా ఆవిడకు ఉన్న గొప్ప లక్షణాలు అనమాట. టీచర్ అనుకుంటే ఒక మాట కాదు, అది నిజంగా ఆవిడ రియల్ గురువు అనమాట. ఆవిడకి మాటలు కూడా ఏం చెప్పాలో నాకు తెలియట్లేదు, అంత ఎంకరేజ్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఖాళీగా ఉన్నారంటే ఎప్పుడైనా 5 నిమిషాలు ఫోన్ లో మాట్లాడితే నెక్స్ట్ మూమెంట్ లో ఐఎమ్ బిజీ, ఏదో వర్చువల్ మీటింగ్ లో మాట్లాడాలి, వీసీ మీటింగ్ లో ఉంది, లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ లో ఉండాలి, ఇంకెవరికో ఏదో గైడెన్స్ ఇవ్వాలి, ఎన్నో చెప్తుంటారు అనమాట. అంత బిజీగా షీఈస్ సో ఫుల్లీ ఆక్యుపైడ్ విత్ ఆల్ ద ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్. మళ్ళీ అట్ ది సేమ్ టైం సాధారణంగా అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ ఉన్న వాళ్ళలో అంత వినయం కానీ లేకపోతే అంత ఓపిక కానీ ఉండదు.
అది కూడా కనిపిస్తుంది. ఎంతో ఆవిడ ఏదో పాట పాడింది, ఆవిడ కంగ్రాచులేట్ చేస్తే టు ద లాస్ట్ పర్సన్ అందరినీ పేరు పేరుగా గుర్తు పెట్టుకుని వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్తారు. వాట్సాప్ మెసేజెస్ చూస్తే ఎంతో నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఆవిడ చెప్పే పద్ధతి చూస్తుంటే. నేను కూడా చాలా టీచర్ని, నాకంత పేషెన్స్ లేదు నేను అనుకుంటుంటాను. ఇంత పేషెంట్ గా నా స్టూడెంట్స్ తో నేను డీల్ చేశానా, ఎంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చానా అని నన్ను నేనే సాహసాలు క్వశ్చన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. మేడం గారు, డాక్టర్ లక్ష్మి మేడం గారు, సో మీరు నాకు ఈ మంచి అవకాశం ఇచ్చారు. మీ స్టూడెంట్ అని నేను చెప్పుకోవడానికి కూడా నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. సో ఇంత మంచి సందర్భంలో నాకు కూడా అవకాశం ఇచ్చేందుకు మీ ఇద్దరికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తూ మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. చాలా చాలా ధన్యవాదాలండి. మీరు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. ఇప్పటిదాకా అందరూ అన్ని చెప్పారు, ఇంకేం లేదు అంటూనే మీరు చాలా మీ అనుభవాలన్నీ చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే ఆవిడ యొక్క టీచింగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఓపిక్గా చెప్తున్నారో అది వింటే నాకు ఒకటే జ్ఞాపకం వచ్చింది. ఒకసారి పినాకపాణి గారి తో ఇంటరాక్షన్ జరిగింది. వారు ఒకటి మాట చెప్పారు, కొన్ని మాటలు మర్చిపోలేము, గుర్తుండిపోతాయి. ఒక విద్వత్ ఉన్నవాడు ఏం చేయాలంటే చెరుకు గడలాగా తనలో ఉండే రసాన్నంతా పిప్పి చేసి ఆ రసాన్ని ఇచ్చేసి ఒక ఎండిపోయిన చెరుకు గడ ఎలాగైతే వెళ్ళిపోతుందో అలా వెళ్ళిపోవాలి అన్నారు. అది చాలా నాకు మనసుకు పట్టింది. సో మనకు ఉన్నదంతా కూడా ఉన్న దాంట్లోనే ఆ విద్య, ముఖ్యంగా విద్యాదానాన్ని ముందు చెప్పినట్టుగా ఆ చెప్పే ధోరణి ఉన్న వాడికి చెప్తే కానీ తోచదు కూడా. సో వీ హ్యావ్ సీన్ ది డిఫరెంట్ యాంగిల్ ఆఫ్ శ్రీ ద్వారం లక్ష్మి గారు. మీ మాటల్లోంచి మాకు తెలిసింది. చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇందాక చెప్పినట్టు రమణ గారిని కూడా ఈ సందర్భంగా వారిని కూడా మెచ్చుకోవాలి. నిజంగా మీకు వెనకాల రామ్మోహన్ రావు గారు, మీ హస్బెండ్ ఎలా ఉన్నారని ఇప్పుడే చెప్తున్నారు అందరూ. అలాగే రమణ గారు కూడా ఆయన ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తారు. ఆవిడకి చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తుంటారు. ఆవిడ చేసే కార్యక్రమాలు అన్నిటికీ కూడా వెన్నుదన్నుగా ఉంటారు. ఆయన్ని కూడా అభినందించాల్సిన సందర్భంలో. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇక్కడ రెండు విషయాలు. ఒకటి, లలిత గారు ఏంటంటే వారు తన గురించి నేను ఏదో అతిశయోక్తి చెప్పినట్టుగా ముందు ఇంట్రొడక్షన్ మొదలు పెట్టారు, విచ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ. యాక్చువల్లీ నేను ఆవిడ గురించి చెప్పాలంటే ఒక పిహెచ్డి సినాప్సిస్ అంతైనా అవుతుంది ఇప్పుడు. కాబట్టి నేను అంత చెప్పలేదు, అది నా తప్పు యాక్చువల్ గా. కానీ ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క ఆస్పెక్ట్ జీవితంలో నేర్చుకోవడానికి దేవుడు మనకి పరిచయం చేస్తాడు అనే దానికి ఒక మహిళ ఎలా ఉండాలి అంటే, వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు చుట్టూ వాళ్ళతో అంటే వి వర్క్ విత్ మెన్ అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్. కానీ లలిత గారిని చూస్తే ఒక మొక్క మొలిచినట్టు అనే పదానికి పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన దానికి ఆవిడ దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను. ఆవిడ మాట్లాడే దాంట్లో 100కి 100 పాళ్ళు కరెక్ట్ గా విషయాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి కొంచెం కటువుగా చెప్పారా అని డౌట్ వస్తుంది, కానీ అందులో మాత్రం ఆవిడ హృదయం అంత నవనీతం లాంటిది అని వెంటనే తెలుస్తుంది. అయితే నేను క్లాస్ 1 ఫస్ట్ ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్ విత్ టీచింగ్ క్లాస్ 1 and kindergarten in Kendriya Vidyalaya school. That was my beginning career. And school, tarvata music college, and then university. So teaching, na vayassulo teaching experience na vayasu teach cheyani samvatsarala kante teach chesina samvatsaralu ekku unnayi. ante kaakunda ma ammagaru naannagaru adbhutamaina teachers avadam, ఇంట్లో గురుకులం లాగా వాళ్ళందరూ పాఠాలు 100 మంది, మా అమ్మగారు భోజనం చేతి వంట తిని వాళ్ళు విద్యాదానం చేస్తుంటే నేర్చుకోవడం మధ్య పెరిగిన వాళ్ళం మేము. సో ఏదైనా గొప్ప విషయాలు ఉంటే పెద్దవాళ్ళకే చెందుతాయి, నాకేం లేదు. కానీ లలిత గారి వంటి అద్భుతమైన ఒక వ్యక్తిని దేవుడు నాకు గైడ్ చేయడానికి ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్, బికాస్ ఐ లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ హర్. డిపార్ట్మెంట్ లో పిహెచ్డి ఎంట్రన్స్ అయిన తర్వాత అడ్మిషన్ బోర్డ్ కి లలిత్ గారు క్యాండిడేచర్ వచ్చినప్పుడు no one was willing to teach her, take her as research scholar, because ఈవిడ చూస్తే ఇంత పెద్ద ప్రిన్సిపల్, ఇంత ప్రొఫెసర్ రిటైర్డ్ అండ్ షీ సో లెర్నెడ్ అండ్ 4 పీజీలు ఇన్ని చేసి వారిని మనం గైడ్ చేయగలమా అని అందరూ భయపడ్డారు. నాకు అక్కడ
ఒక సాహసం అనేది దేవుడు నాకు ఇచ్చి, నేను గైడ్ చెయ్యక్కర్లేదు, ఆవిడ చేత గైడ్ చేయబడతాను అనే నమ్మకంతో తీసుకున్నాను. దట్ రియల్లీ వర్క్డ్ అవుట్ వెరీ వెల్ అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఆవిడ వచ్చారంటే నేను ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుంటాను. అండ్ షీ ఈజ్ సో లవ్లీ అండ్ వెరీ కైండ్ టు మీ. తర్వాత ఆవిడలోని ఒక ప్యాట్రనేజ్ అనేది, ఏ సంస్థని చూసినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఒక డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఒక సంస్థ కావచ్చు, ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కావచ్చు, లేదా బ్రాహ్మణ సంస్థలు ఇలాంటివి ఉండొచ్చు, కంచివారి ఇది ఉండొచ్చు, అన్బయాస్డ్ గా ఎవరికైనా వెన్ దేర్ ఇస్ ఎ నీడ్, ఆవిడ స్టూడెంట్స్ కి కూడా పెళ్ళప్పుడు వాటప్పుడు అలాంటి అకేషన్స్ లో కూడా ఆవిడ అన్నదానానికని, వాళ్ళకి మంగళసూత్రాలకని రకరకాలుగా అన్నమాట. ఆ చేతికి ఎముక లేదు అంటారు కదా, అలాంటి వ్యక్తి. వారి ముందు వారి గురించి ఎంతకంటే చెప్పడం సభా మర్యాద కాదు కాబట్టి నేను అటువంటి వ్యక్తిని నా జీవితంలో కలవడం అనేది నా అదృష్టంగా భావిస్తూ, అమ్మ మీరు ఇంతసేపు సమయాన్ని వెచ్చించి ఓపికగా కూర్చున్నారు. షీ హ్యాడ్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ ఆల్సో. ఎంత ప్రేమ ఉంటే నా గురించి అంతసేపు కూర్చుంటారు. అందరు పెద్దవాళ్ళు, అందులో లలిత్ గారు. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ మేడం. So grateful to you, madam. So very, very grateful to you. Next, we will go on to next special invitee, Sri Munuganti Venkatrao Garu, editor Ganakada. This is a magazine that comes from Kakinada. Viri Tandri Garu Sri Munuganti Sriramurthy Garu. వెంకట్రావు గారికి తెలియని విషయం ఏంటంటే, శ్రీ మురుగంటి శ్రీరామూర్తి గారితో మాకు చాలా పరిచయం ఉంది. మేము సామర్లకోటలో ఉండేవాళ్ళం. అక్కడ ఇప్పుడు డెక్కన్ షుగర్స్ అంటారు, అప్పుడు ప్యారియన్ కంపెనీ అనేవారు. అక్కడ మా ఫాదర్ చీఫ్ ఇంజనీర్గా ఉండేవారు. కాకినాడ నుంచి శ్రీ మునుగంటి శ్రీరామూర్తి గారు తరచు మా ఇంటికి వస్తూ ఉండేవారు. మేము అన్ని కార్యక్రమాలకి కాకినాడ వెళ్తుండాం. అక్కడ సూర్యకళా మందిరంలో నేను ఎన్నో పాడడం జరిగింది. సంగీత నాటక అకాడమీ వాళ్ళు నిర్వహించిన పోటీల్లో నాకు గోల్డ్ మెడల్ రావడం కూడా జరిగింది. సో నా మీద చాలా ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఉండేది శ్రీ మునుగంటి శ్రీరామూర్తి గారికి. వెంకట్రావు గారికి ఈ విషయాలు తెలియకపోవచ్చు, లేదా వారి తండ్రి గారు చెప్పి ఉండొచ్చు. మేము వడపాతిమంగళం వెళ్ళిన తర్వాత 1970s గానకళ పుస్తకం మాకు పోస్ట్లో వచ్చింది. అప్పుడు ఆ పుస్తకం చూసి మేము చాలా సంతోషించాం. ఇదే మొదటి వాల్యూమ్ మేము ప్రింట్ చేస్తున్నాం 70s. ఏ ఇయర్ నాకు కరెక్ట్గా గుర్తులేదు అని మాకు పంపించి ఈ విధంగా చేస్తున్నాం అనగానే మా పేరెంట్స్ చాలా సంతోషించారు. ఎందుకంటే మనకి మ్యాగజైన్స్ చాలా తక్కువ, సంగీతంలో మ్యాగజైన్స్ అనేవి చాలా తక్కువ. ఈవెంట్స్ అన్ని కవర్ చేసే పద్ధతి కూడా మనకి. సో అప్పట్లో అటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేశారని మా ఫాదరు మదరు చాలా సంతోషించి ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు సబ్స్క్రిప్షన్ పంపించడం. ఆ విధంగా ఫస్ట్ గానకళ ఇష్యూ నేను చూశాను, గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను. ఇప్పటికీ ఈ గానకళ దేశ విదేశాల్లో ఎంతో మంది చదువుతున్నారు. ఈ గానకళ ద్వారా ఎంతో మంది ఫస్ట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ముందు గానకళకి పంపించాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలి అని ఒక అందరికీ ఒక ఎంతూజియాజము. సో ఇటువంటి ఒక మంచి గానకళని మీరు మీ ఫాదర్ తర్వాత మీరు దాన్ని నడుపుతూ ఎడిటర్గా ఉండడం మాకు చాలా సంతోషం. ఈరోజు మీరు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా విజిఆర్ మ్యూజిక్ అకాడమీని ద్వారం లక్ష్మి గారిని కూడా మీరు బ్లెస్సింగ్స్ చేయాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి గురువుగారు. గురువుగారు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. అన్నయ్య గారు అన్మ్యూట్ చేయండి. నమస్కారం. ఇవాల్టి కార్యక్రమం ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంగా భాషిల్లడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. గౌరీ రామ్మోహన్ గారు మాదో చిన్న సంస్థ అని చెప్పారు ముందు.
సంస్థ చిన్నదా పెద్దదా అన్నది కాదు, చేసే కార్యక్రమాల బట్టి ఆ సంస్థ ఎలాంటిది అన్నది ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు. ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం, ఇందులో పాల్గొన్నటువంటి విభిన్న రంగాలకు చెందినటువంటి పెద్దలు వాళ్ళు తెలియజేసినటువంటి అపురూపమైనటువంటి విషయాలు, సోదరి లక్ష్మి పట్ల వారి యొక్క అనురాగం, ఆప్యాయతలు, అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టి 2వ సంవత్సరం అవార్డు ఇవ్వడంలో, మొదట పంతుల గోపాలరావు గారికి అవార్డు ఇవ్వడం అన్నది నాకు బాగా తెలిసినటువంటిది. గానకళ పేజీ టైటిల్ పేజీలో ఆ ఫోటోని నేను ప్రచురించాను. ఇది 2వ సంవత్సరం. ఈ 2వ కార్యక్రమంలో లక్ష్మి గారిని ఎంచుకోవడం అన్నటువంటిది విలక్షణమైనటువంటి బిరుదు ప్రదానం కూడా ఇవాళ చాలా తలుచుకుంటుంటే ఏదో సాహిత్యాన్ని ఆలోచనామృతం అంటారు కదా, ఆ బిరుదు ఆలోచనామృతంగా ఉంది. చాలా విలక్షణమైనటువంటి విశేషమైనటువంటి బిరుదును ఆమెకి ఇవ్వడానికి సంస్థ వారు నిర్ణయం తీసుకోవడం చాలా సంతోషమైనటువంటి విషయం. మేడం గారు చెప్పినటువంటి విషయం నాకు గుర్తుంది. సామర్లకోట ప్యారీ కంపెనీ, అక్కడి నుంచి వారి నాన్నగారు రావడం, అవన్నీ నేను చూశాను కూడా, నాకు తెలుసు వారు. అయితే వీరు వారనేటువంటి విషయం తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, కానీ మొత్తానికి వారితోటి గాన కళకు అటు గౌరీ రామ్మోహన్ గారు, ఇటు సోదరి ద్వారం లక్ష్మి చిరకాలంగా అసోసియేట్ అయి ఉండడం, అది చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. అనేకమైనటువంటి విషయాలు ద్వారం లక్ష్మి గురించి పెద్దలందరూ తెలియజేశారు. ఒక విషయం, గానకళ సంపాదకుడుగా గత 20 ఏళ్ల నుంచి నాన్నగారికి కొంచెం నేత్రాలకి సంబంధించినటువంటి ఇబ్బంది రావడంతో 20 ఏళ్లుగా గానకళ పత్రికా సంపాదకుడిగా వ్యవహరిస్తూ ఉండడంతో చెప్పేటువంటి ఒక అవకాశాన్ని మాత్రం నాకు వదిలేశారు. అందుకు ఇంతకు ముందు ఉపన్యాసం చెప్పినటువంటి వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. గానకళలో లక్ష్మి రాసినటువంటి వ్యాసాలలో ఉన్నటువంటి విశేషమైనటువంటి అంశాల గురించి నేను ఇప్పుడు ప్రస్తావించబోతున్నాను. ఎన్ని అంశాలను తాను విలక్షణంగా చేపట్టింది అంటే అది మరొకరు ఎవరూ చేసినటువంటి పని కాదు. దానిపై తను చేసినటువంటి పరిశోధన కూడా తక్కువైనటువంటిది కాదు. చాలా కష్టపడాలి. ఎందుకంటే 10 మంది మధ్యలోకి ఆ అంశం వచ్చేటప్పుడు దానిపై వచ్చేటువంటి విమర్శలు అన్ని ఉండవు. అలాంటి విమర్శలని తట్టుకోగలిగాలి, సమాధానం చెప్పాలి. అసలు విమర్శ రావడానికి అవకాశం లేనంత పకడ్బందీగా ఆ అంశాన్ని ప్రజెంట్ చేయగలిగి ఉండాలి. తను ఎంత బిజీయో మా అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ విషయాన్ని చెప్పారు. తనతో ఫోన్ మాట్లాడాలన్నప్పుడు కూడా అది తను కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకున్నప్పుడు మాత్రం మాట్లాడితే కొంచెం విషయాలు వివరంగా మాట్లాడుకుంటాం అనేటువంటి విషయం మాకు అవగతమైనటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. అంత బిజీ తను. అలాంటి సందర్భంలో ఇంత పట్టైనటువంటి రచనలు అందించగలగాలి అన్నప్పుడు మరి తను ఎప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతా తను చేసిందో చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది నాకు. నిజంగా ఇవాళ భావనారాయణరావు గారు కానీ వరదమ్మ గారు కానీ ఉంటే మహదానంద పడిపోదురు అన్నమాట. వాళ్ళు రాసినటువంటి ఉత్తరాలు ఉన్నాయి నా దగ్గర, నాన్నగారికి రాసినటువంటి ఉత్తరాలు. ఆ ఉత్తరాలలో లక్ష్మి పట్ల వాళ్ళు చూపించినటువంటి అవ్యాజమైనటువంటి అనురాగం, ఆ అమ్మాయి సాధించినటువంటి ఘనతకి వాళ్ళు మురిసిపోయినటువంటి ఆ మురిపాలన్నీ కూడా
నేను ఆ లేఖ రూపంలో నేను మొన్నే ఎప్పుడో దాన్ని చూసి లక్ష్మికి పంపించాను. అమ్మా చూడు నాన్న ఎంత ఆనందపడ్డాడో నీ గురించి అని చెప్పేసి. సంగీత విద్య నేర్చుకోవడం అన్నది ఒక 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 పద్ధతి, అది ఒక ధోరణి. సరే, ఇంట వచ్చినటువంటి విద్యది, అది తనకు అందడం అన్నటువంటిది పెద్ద వింత కాదని చెప్పి అనుకోవచ్చు మనం. కానీ అది కూడా నిజం కాదు. పండిత పుత్ర అనేటువంటి సామెత లోకంలో ఉన్నటువంటిదే. ఆ విద్యను తాను అందుకుంది. అందుకున్న విద్యని పలు రకాలుగా 10 మందికి అందజేయడానికి కావలసినటువంటి టీచింగ్ కెపాసిటీ, బోధనా పటిమ, అది ద్వారం లక్ష్మి దగ్గర పుష్కలంగా ఉంది. తన సోదాహరణ ప్రసంగాలు నేను మా సభల్లో ఏర్పాటు చేశాను. 126 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటి, ఇండియాలోనే ఇటువంటి సంస్థ లేను అటువంటి శ్రీరామ సమాజానికి కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నాను నేను, 4వ తరం వాడి కింద. అలాంటి శ్రీరామ సమాజం ప్రెస్టీజియస్ సభ దిగ్గజాలైనటువంటి విద్వాంసుల యొక్క కార్యక్రమాలని తప్ప మామూలు కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేయకూడదనేటువంటి ఒక పాలసీతో నడుస్తున్నటువంటి సభలో లక్ష్మి ధీటుగా పాల్గొని సోదాహరణ ప్రసంగాలు ఇచ్చినప్పుడు ఎన్ని గంటల పాటు సోదాహరణ ప్రసంగం కొనసాగిందో, వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఒక్కరు ఇంత టైం అయిందా అనేటువంటి ధోరణి లేకుండా తన్మయులై ఆశాంతం ఆ సబ్జెక్టుని అవగాహన చేసుకోవాలనేటువంటి పద్ధతిలో దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ చేసినటువంటి సందర్భం నాకు తెలుసు. చెప్పేటువంటి పద్ధతి ఎలా ఉండాలి, అది ముఖ్యంగా లక్ష్మి దగ్గర నుంచి గమనించినటువంటిది. 34 ఏళ్ల ఉపాధ్యాయ వృత్తిని చేసినటువంటి వాడిని కాబట్టి ఏ రకంగా చెప్తే అది సానుకూలం అవుతుంది, బుద్ధికి ఎక్కాలి. మళ్ళా పుస్తకం రెఫర్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేకుండా జరగాలి. ఇందాక మేడం గారు ఎవరో చెప్పారు, థియరీ పార్ట్ చాలా మంది వదిలేస్తున్నారు. అది సబబైనటువంటి విషయం కాదు. పూర్వపు విద్వాంసులు ఆ రెండు రంగాలలోనూ, అటుకేసి సంగీత విద్యా ప్రదర్శనలోనూ, ఇటుకేసి థియరీలోనూ కూడా సాధికారత కలిగినటువంటి పద్ధతిగా ఉండేవారు. విద్యార్థులకు అది చెప్పడం చాలా అవసరం. అది లేనప్పుడు వాళ్ళు నేర్చుకున్నది ఏంటో వాళ్ళకి తెలియకుండా అయిపోతుంది. ప్రాక్టికల్ గా ఆపరేషన్ అంటే ఏమిటో తెలియనటువంటి డాక్టర్ లాంటి పరిస్థితి అన్నమాట. అది చాలా చక్కగా లక్ష్మి చేసినటువంటి సందర్భాన్ని చూసినప్పుడు చాలా ముచ్చటేసింది. మా ముందు పెరిగినటువంటి పిల్ల ఈ స్థాయికి ఎదగడం, అందులో ఇవాళ విద్వాంసురాలైనటువంటి విజయేశ్వరరావు గారు ఎటువంటి వ్యక్తో నాకు బాగా తెలిసినటువంటి, మా సభలకి ఎన్నిసార్లు ఆయన్ని తీసుకొచ్చాం, వారి శిష్యులందరినీ తీసుకొచ్చాం, వాళ్ళందరికీ అవకాశం కల్పించాం. ఆయన విద్వత్ ఎటువంటిదో మాకు తెలుసు. ఆయన దగ్గర నుంచి తయారైనటువంటి శిష్యులందరూ ఒకే కోవలో తయారైనటువంటి వాడు. ఆ విషయంలో ఇంకా ఆయన దగ్గర ఎటువంటి కన్సిడరేషన్స్ లేవు. విజయేశ్వరరావు గారు దగ్గర, శిష్యుల దగ్గర నేర్చుకోవడము నేర్పడము అంటే ఇంకా నేర్చుకోవడము నేర్పడమే. అలా తయారైనటువంటి ఆమె గౌరీ రామ్మోహన్ గారు. ఆమె సంగీతం గురించి తెలిసినటువంటి ఆమె. అలాంటి వాళ్ళు లక్ష్మిని ఎంచుకోవడం, అది ఇక్కడ పాయింట్. విద్య తెలిసినటువంటి వారు, అందులో ఉన్నటువంటి సాధక బాధకాలు తెలిసినటువంటి వారు, అందులో ఉన్నటువంటి కష్టం తెలిసినటువంటి వారు, లాంటి వ్యక్తి ద్వారం లక్ష్మి గారిని ఈ అవార్డుకి ఎంచుకోవడం, చక్కని బిరుదును ఏర్పాటు చేయడం. వాళ్ళ ఎంతమంది నేను చూశాను, ఇవాళ ఎంతమంది ఉన్నారో. ప్రత్యక్షంగా కొంతమంది కనపడుతున్నారు, పరోక్షంగా యూట్యూబ్ లో దాంట్లో ఈ కార్యక్రమం చూసేటువంటి వాళ్ళు వందల్లో ఉండి ఉంటారు. వారందరూ కూడా ఈ ద్వారం లక్ష్మిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి
అవసరం ఉన్నది. సరే, భార్యాభర్తల్లో ఇద్దరు ఈడుజోడుగా నడిపితేనే కార్యక్రమాలు ఎప్పుడు సఫలీకృతం అవుతాయి. నా భార్యకి పేరు వచ్చేస్తుందని అనుకుంటే భర్త భార్య సంగతి ఇంతే సంగతులు. మా రమణకు ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను, ఆశీస్సులు అందజేస్తున్నాను. అలాగే గౌరీ గారికి, రామ్మోహన్ గారికి, వారిద్దరికి కూడా కార్యక్రమాలను ఆమె నడుపుతానన్నప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అనకుండా కార్యక్రమాలన్నీ నడపడానికి చేదోడు వాదోడుగా ఉన్నటువంటి ఈ జంటలు ఇద్దరికీ కూడా ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ, ఎందరో పెద్దలు ఇవాళ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. వారు అందరూ కూడా వారి వారి రంగాలలో నిష్ణాతులైనటువంటి వారు. వారి అందరూ కూడా ఏకోన్ముఖంగా ద్వారం లక్ష్మి పట్ల ఒకటే అభిప్రాయాన్ని వెల్లడి చేయడం ఆమెలో ఉన్నటువంటి వినయానికి ఒక తార్కాణం అని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. ఆ వినయాన్ని నేను అనేక సందర్భాల్లో అనేక వ్యక్తుల ద్వారా నేను తెలుసుకున్నాను కూడా. కాబట్టి అది నిజమని నమ్ముతూ ఆమెకు మరిన్ని శుభాలు కలగాలని, మరింత విశిష్టమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందాలని, ద్వారం వారి వంశపు మర్యాదను, గౌరవాన్ని, ఆ విలక్షణతను అలా నిలబెట్టుకుంటూ ఆమె చిరకీర్తి పొందాలని చెప్పేసి భావిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి విజిఆర్ మ్యూజిక్ అకాడమీ నిర్వాహకులకు, ప్రత్యేకించి గౌరీ రామ్మోహన్ గారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. ధన్యవాదాలండి. చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. ఈ శ్రీరామ సమాజం అనేది చాలా పురాతనమైనటువంటి సంస్థ. ఎన్నో మంచి కచేరీలు అక్కడ వినే భాగ్యం కలుగుతోంది. అందరికీ కూడా మీరు మంచి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తూ ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ మీ బ్లెస్సింగ్స్ దే మీన్ ఎ లాట్ ఫర్ ది అకాడమీ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు ది అవార్డీ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ అండి. మీరు చెప్పినట్టుగా నేను ఏదైనా ఒక మాట చెప్తే అది జరిగేటట్టు చూసేదా, అది అయ్యేదాకా మరి వారు వదలరు. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఏవో కార్యక్రమాలు చేయడం, అది మీ అందరి కృతజ్ఞత. ఆయన కెమెరాలోకి రమ్మన్నానండి. వస్తాను, ఇక్కడే ఉన్నాను. అయ్యా నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. ఆ తెరచాటు ఉంటున్నారు నిజమే, ఇవాళ కొంచెం తెరచాటు నుంచి రావచ్చు. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. లక్ష్మి గారు మీరేనా చెప్తారా? అన్నగారు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలండి మీ ప్రేమపూర్వకమైన ఆశీర్వదనానికి. ఏమా లక్ష్మి బాగున్నారా అని నాన్నగారు అలా పిలిచేవారు అన్నమాట ఫోన్ చేయగానే. అదే అదే ఏమా లక్ష్మి బాగున్నారా అనే అదే మీరు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు సంప్రదాయాన్ని. దానికి నాకు సో బ్లెస్డ్. ఎస్. తర్వాత నాకు వర్క్ షాప్స్ కి కానీ కచేరీలకి కానీ ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చి 127 సంవత్సరాల శ్రీరామ సమాజం, 127 సంవత్సరాల ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారు, ఆ రెండు 127 సంవత్సరాలు ఒకసారి పుట్టాయి. ఆ బ్లెస్సింగ్సే మీకు నాకు కూడా 3వ తరంలో ఉన్నాయి. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. మీ ప్రేమపూర్వకమైన మరి నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. నెక్స్ట్ ఈవెంట్కి వెళ్దాము. శ్రీ గుంటుకు వెంకట్రావు గారు, వీరు విశాఖపట్నం వాస్తవ్యులు, మేడం మృదంగిస్ట్. మేడం అదే మన గుంటుకు వెంకట్రావు విద్వాంసులు వారు నా తమ్ముడు. వారిని నేను ఒక చిన్న మిమ్మల్ని కూడా ఒక మెడికల్ డాక్టర్ హూ ఇస్ అటెండింగ్ టు కోవిడ్ పేషెంట్స్ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్, డాక్టర్ జే జ్యోత్స్నా శ్రీకాంత్. షీఈస్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు అండ్ షీఈస్ అమ్మా విద్య. yes madam. Yeah. So yeah, she's an A grade artist and also she lives in London.
తను ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చారు. తను మెడికల్ సర్వీస్ లో ఉన్నారు, అందువల్ల రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఒక్క 2 మాటలు మాట్లాడి తను ఎమర్జెన్సీకి వెళ్ళాలంట. నేను గుంటుకు వెంకట్రావు సోదరుల్ని మిమ్మల్ని కూడా ప్రార్థిస్తున్నాను. సరేనండి. నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ముందుకి రాబోతున్నారు జ్యోత్స్న శ్రీకాంత్. వీరి గురించి చిన్న పరిచయం అండి. వీరు షీఈ్ అ వెరీ హైలీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ violinist. She plays both Western music and Carnatic music on her violin. She has played background music for more than 300 movies. She has also released about 10 albums in collaboration with Trinity College of London. And she's a doctor by profession. And she's Vidya, yes, madam. Vidya, to add to you, yeah, she accompanied on violin the legendary Balamurali Krishna sir for several years, right from her 13th year, and also Padma Bhushan Sudha Raghunathan. Yes, welcome, Jyotsna. Jyotsna garu, I would request you to unmute yourself and start your video. Okay, she was just here. Jyotsna garu. Okay. In the meantime, I'll just read her profile. Vidya. Yes, Vidya. Yeah, that yes, itself is enough. Yeah. What you read about Jyotsna is enough. Okay. Kindly see that she's in. Because she has to go to emergency. Yes, ma'am. She is unable to start her video. So I am just checking on what has happened, ma'am. Jyotsna garu, I hope you can listen to me, Jyotsna garu. Yeah. I would request you to unmute yourself and yes, speak, ma'am. Oh, sorry everyone. It was really nice to listen to everyone, and I'm getting so much of information. Sorry, I think I have barged in and I have cut the queue. I have to go back to the hospital. You know, we doctors, we are on duty 24/7, and I came back home thinking I have it's finished for the day, but I have to again go back for 2 hours or so. It's been a wonderful thing to listen to everyone speak about Dr. Dwaram Lakshmi garu, and also the legendary Ivaturi Vijayeswar garu. I thank Lakshmi madam for giving me this opportunity to speak. I'll keep it very, very short. I know already we have overshot the time limit, but the topic is such that no one is able to cut short their speaking. I have been mainly a performer, and music has been my passion. Though I am a doctor of music, I think I'm doing more of music. So we were in UK for 15 years, and we came back, and I always wanted to do music MA. Somehow with my medical profession, I can't go in as a regular student, highly impossible. And also my travel schedules with concerts, all this, like I can't do. I thought I had given up on it, but always I felt that there is some lacuna, and I needed some grounding on the theoretical aspects that I always wanted to do. But then somehow things fell into place, and I was looking at distant education when my friend Dr. Hamsini Nagendra, who is a professor in Bangalore University Music Department, she suggested to go to Padmavati Mahila University, where Lakshmi Madam is there, and she said she will be the apt person. I think you should go there, it will suit you both with your traveling and medical profession. So I applied, and the thing started, and
as I came, I had seen Lakshmi Madam perform, and I know that she's a very adventurous musician. And I have seen her take challenging ragas, challenging talas, challenging edpos, and I have had my admiration always for her, and also being a fan of her illustrious, legendary grandfather. Also from that family, I always had my very high regards. And then as I came to know her, this pandemic and online classes started, and I was very happy to become a student again. I tell you, studentship is the thing which every one of us enjoy. So all good performers are not good teachers, and vice versa. All good teachers are not good performers. Everyone knows this. But then I realized that this both being a good performer and a teacher applies to Dr. Lakshmi Madam. So my personal experience. So she taught us the Yadukula Kamboji, Swama Shastri Garu, Svarajati. I had learned many years back from my guru, and nowadays no one is singing that in concerts, and for me no chance to accompany also. So the way she taught, even a lay or a junior music student will come to know the nuances of the raga, the anuswaras, everything. Anyone will exactly replicate Yadukula Kamboji, how it has to be sung. That was terrific, in fact. And then when I saw the diligence with which she taught and the patience with which she taught, even the recording she sent, she used to very slowly sing twice, that once for the teacher and once for the student, every phrase. I have not seen any teacher do this. Absolutely, with so it's not only patience, you really must have that passion to teach. And then my second thing was this Adhyatma Ramayana Kriti. I didn't know what it was, I'll tell you frankly. But then she explained everything about it, not just teaching the Kriti, this is Raga, this is this Tala. No, how was it, how about the composer, everything. To that extent, she taught us this Andamuganu in the Raga Kannada. My 12-year-old daughter, and since I put it into speaker, I can say that now she sings better than me. She knows. That means her teaching has automatically gone into her ears, and she's singing that in the way it has to be sung. Then finally coming to RTP. Okay, I played RTP in concerts of Pratiloma, Anuloma, Viloma, all that fine. But as a student, I have to attend, and there will be definitely Nade Pallavis and all that I should know. I attended. But I'll tell you, I was really shocked the way she taught the basics of Ragam Tanam Pallavi, such that a student who has just learned Krutis or a little bit of Manodharma Sangeetam also will automatically do everything that has to be sung in a Pallavi. The communication, basically the communication. Yeah, madam. We are short of time. Can you please make it short? I am, definitely. I'll tell this and I'm going to wind it up. I know. Yeah, because other people are also having a lot of work and they're waiting for this. And that is they're in the last queue. So if you don't mind, please just finish it. Please don't. Ma'am, I will definitely finish. You are given others so much of chance. You should give me another 1 minute for me. Yes, 1 minute I will give. Okay. No, I came from hospital to speak and go back actually. So nice of you, Josna. Thank you, doctor. Thank you so much. Thank you for all your love. Yeah, absolutely, ma'am. I'll wind up very soon. I have to tell you because RTP is the end, definitely. Okay. So that one also, the communication, everything. I saw all my batchmates are automatically singing everything. So also she has been very supportive to us. Anytime you message, anytime you call, there will be a proper help, not just lip service. Many people just do lip service. That's not her. And then she has been always active. She is a person of high activity. Even during this pandemic and lockdown, she did international webinars, and during lockdowns, so many concerts, so many prayers. And she is active, and she keeps everyone active. That's one great thing. And of course, she deserves this great award, Ivaturi Vijayeswar award. I have no one to say what she deserves. Thank you. But actually, Vijayeswar, just a small thing. My guru, Sri R.R. Keshavamurthy, who used to play the 7th strings violin, when I heard people speaking about his discipline, it comes to my mind about my guru, who used to be contemporary of Chaudaya Garu.
playing the 7 strings violin. And at the age of 90, he used to wake up at 4 o'clock in the morning, do yoga and practice violin for 90 minutes. At 90, Yes, that madam, was. it is So 2 when minutes. you all speak Madam, about it is Rao 2 Garu, minutes. I I'm remember. very, very thankful to you. In fact, if I had known about you, I would have put you in the special invitees and I would have given you a special. No problem, ma'am. No. I can go on like this, but because- everyone needs yes, to yes. speak. That's fine. Yeah, the other people are waiting. No, ma'am. Thank The you. thing is, I'm on special Yes, COVID yes. duty, so Yeah, I yeah. came and I have Yeah. to go back there. But I'll That's be on really- headphones. I'll be Yeah. listening. That's Thank really you. great. Yeah, Jyotsna, we are so thankful to you for all the nice things you told about me and your Guru Garu and your passion and your service, both Madhava Seva and Manava Seva. You have a special place in my heart and in the heart of all the people In today, my all heart the as elders, well. all the In my elders. heart as well. Thank God you. bless you. Thank you. Well, no, Thank you. always. Thank you so much. Thank you Love so you. much. Love you. Thank you. Thank you. Yeah, I will be on headphones, ma'am. I won't put on Yeah, my please. camera. Yeah, Back it's to very my clear. thing. Yeah, please. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Thank you, doctor. Okay, the next speaker is Sri Guntuku Venkatrao Garu. In fact, he has stayed back for the program only. He had a lot of pre-appointments. So I requested him, I said, please wait. We are in the right time only. And so I request Guntuku Venkatrao Garu to say a few words. He's from All India Radio. He's a graded artist. And he is no less a person to a senior. Just because he's in Visakhapatnam, we should not think that he is our person. And if only he was in Chennai, we would have invited him all the way. అక్కడి నుంచి పిలిచేవాళ్ళం అంత గ్రేట్ పర్సన్ అండి వెంకట్రావు గారు. మేడం మేడం నేను వెంకట్రావు గారి గురించి ముందు చెప్పేస్తాను. ఎందుకంటే మా నాన్నగారు మహావిద్వన్మణి మంగళయ్యార్ గారు వీళ్ళు ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారికి రాజా లక్ష్మి అవార్డ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మొత్తం 50 ప్లేసుల్లో అమెరికాలో కచేరీలు చేయాల్సి నా సందర్భంలో 95 అనుకుంటాను 95లో వాళ్ళు అతి ప్రేమగా గౌరవంగా ఎన్నుకున్న అప్పటికి యువ విద్వాంసుడు ఆయన. అంటే విద్య పెద్దదే, వయస్సు చిన్నది, అది నేను చెప్పేది. తర్వాత నా తమ్ముళ్ళు నాకు ఎంత స్వంతమో అంత ప్రేమ నా మీద చూపించిన వ్యక్తి. నాకు టూర్ లో కూడా ఏదైనా మనసుకు గాని ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా నన్ను నిలబెట్టిన, మానసికంగా నిలబెట్టిన సోదరుడు ఆయన. అందుకే నేను స్వతంత్రంగా ఆ డాక్టర్ ఎమర్జెన్సీకి వెళ్ళిపోవాలంటే నేను మన వెంకట్రావు గారిని క్షమించమని అడిగేసి కొంచెం వెయిట్ చేయించా, ఎందుకంటే అంత స్వతంత్రం కాబట్టి. థ్యాంక్ యూ అండి, మీరు వచ్చినందుకు నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా తమ్ముడు త్యాగరాజ్ లాగే మీరు ఈ ఊళ్ళో ఉన్నారు కదా అని మనం తక్కువ చేయకూడదు. ఆయన మహా విద్వాంసులు. అండ్ చిన్న పెద్ద అన్న భేదం లేకుండా పెద్ద విద్వాంసులకి మృదంగా సహకరించడం, చిన్నపిల్లలకి సహకరించడం. అండ్ ఇంకొకటి చెప్పాలి, మా అమ్మాయి సృజన ఇంచుమించు 12-13 ఏళ్ళ నుండి ఇక్కడ సాయిబాబా గుడిలో ప్రతి లక్షమారం పాడేది. ఆయన విశ్వేశ్వరం గారిని హీఈస్ ఎ వెరీ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మై డాటర్స్ మ్యూజిక్ అనమాట అండి. ఆయన 12 సంవత్సరాలు వరుసగా ప్రతి నెల ఆఖరి లక్షవారం మా అమ్మాయికి ఛాన్స్ ఇచ్చి ప్లాట్ఫామ్. అండ్ ప్రతిసారి ఆయన వాయించడం, ప్రతిసారి ఏదో ఒక కొత్తదనం మా అమ్మాయి చూపించడం, ఆయన చూపించడం. సో ఈ విధంగా we have a long association. Yes, and yes. we are very fortunate to have you అన్నమాట. లక్ష్మి గారు మనకి ఎంత ఆప్తులో, వెంకట్రావు గారు మీరు మా మనవడు ఇప్పుడు వెంకట్రావు గారు శిష్యుడు, మా పెద్ద మనవడు. సో మా మనవడికి గురువు గారు అనమాట. సో చాలా సంతోషం ఉంది. ఈ రోజు మీరు ఈ అకాడమీని, ద్వారలక్ష్మి గారిని ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అంటే వయసులో మీరు చిన్నవారైనా ఆశీస్సులప్పుడు విద్యలో పెద్దవారు. నేనేం పెద్దవాడిని కాదండి. అభాయ నమః, శ్రీ గురుభ్యో నమః. నా మాటలు వినిపిస్తున్నాయండి? వినిపిస్తున్నాయి. ఎంతో అద్భుతంగా సాగుతున్న శ్రీమతి ద్వారం లక్ష్మి అక్కయ్య గారి అవార్డు ఫంక్షన్లో పాల్గొంటున్నందుకు నాకు చాలా ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న గౌరీ మేడం గారికి, లక్ష్మి అక్కయ్య గారికి,
సప్తగిరి సంగీత విద్వాన్మణి శ్రీ రాఘవాచారి గారికి, శ్రీ మునిగంటి వెంకట్రావు గారికి, మిత్రులు నాకు సోదరులు శ్రీ డాక్టర్ ద్వారం త్యాగరాజు గారికి, ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ నా వందనములు. నేను ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి నాకు ఒకే ఒక అర్హత, చిన్న అర్హత. ఎందుకంటే అందరూ చాలా పెద్ద లెజెండరీస్. మీ అందరి ముందర నాకు ఈ అవకాశం రావడానికి, పాల్గొనడానికి ఒకే ఒక చిన్న అర్హత ఏంటంటే, నేను గౌరీ మేడం గారికి అలాగే లక్ష్మీ అక్కయ్య గారి సంగీత కచేరీలకి నా మృదంగ సహకారం అందించిన ఆ ఒక్కటే నాకున్న అర్హత. ఎందుకంటే మిగిలిన అన్నిటి విషయాల్లోనే నేను చాలా చిన్నవాడిని. వీళ్ళిద్దరి కచేరీలకి నేను మృదంగ సహకారం కొన్ని వందల కచేరీలకి వాయించాను. అది ఒకటి మాత్రమే నా అర్హతగా నేను భావిస్తూ మీ అందరూ ముందర 2 మాటలు మాట్లాడడానికి సాహసిస్తున్నాను. అక్కయ్య గారి, లక్ష్మీ అక్కయ్య గారి మాట మధురం, పాట మధురం, మనసు మధురం. ఏ వర్తీ డాటర్ ఆఫ్ ఏ వర్తీ ఫాదర్, ఏ వర్తీ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఏ వర్తీ గురు. అలాగే ఎంతో మంచి అద్భుతమైన శిష్యులు కలిగి ఉన్న అద్భుతమైన గురువు గారు ఆవిడ. ఆవిడ గొప్ప విద్వాంసురాలు. నేను లక్ష్మీ అక్కయ్య గారు ఎందుకంటానంటే, ఇందాక ఆవిడ చెప్పారు, వాళ్ళ కుటుంబంతో నాకు అంత గొప్ప అసోసియేషన్ ఉండేది. వాళ్ళ నాన్నగారు నన్ను సొంత బిడ్డగా భావించి నాకు ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చేవారు. నేను మెడ్రాస్లోను కచేరీలకి అప్పుడు చాలా విరివిగా కచేరీలకి వెళ్ళేటప్పుడు మ్యూజిక్ అకాడమీలో వాటిలో, ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో కూడా వారు విని నాకు ఎంతో ఎంకరేజ్ చేయడమే కాకుండా వారి గురువుగారు చేసిన పాంచజన్యం ఇవన్నీ కార్యక్రమాలకి నా మృదంగం వేసుకోవడమే కాకుండాను మొదటిసారి మా మహావిద్వాన్మణైన ద్వారం మంగతయారు గారితో, లక్ష్మి గారితో కచేరీలు వాయించడానికి అవకాశాన్ని, ఫస్ట్ టైం ఫారెన్ వెళ్ళడానికి అవకాశాన్ని గురువు గారు శ్రీ ద్వారం భావనారాయణరావు గారు నాకు అవకాశం కల్పించారు. కల్పించడమే కాకుండా మొదటిసారి నేను అసలు ఫ్లైట్ ఎక్కడం కూడా అదే మొదటిసారి. తర్వాత చాలా దేశాలు చాలా సార్లు వెళ్ళాను కచేరీలకి, కానీ మొదటిసారి నాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. దానికి నేను సహస్రదా ఆయనకి నా వందనాలు, వారి కుటుంబానికి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అక్కయ్య గారు గొప్ప విద్వాంసురాలు, గొప్ప విద్యావేత్త, తర్వాత గొప్ప గురువు గారు, మల్టీఫేస్టెడ్ పర్సనాలిటీ అంటారు కదా, అలాగే ఆవిడ ఆ పదం కరెక్ట్గా ఆవిడికి అది వర్తిస్తుంది. వాళ్ళ కుటుంబంతో నా సాన్నిధ్యం ఎంత అంటే అని, శ్రీ త్యాగరాజు గారు ఏ కార్యక్రమం చేసినా, ఏ కార్యక్రమం ఆయన మొదలుపెట్టినా నాకు ఫస్ట్ ఫోన్ చేసి, పలానా ఇది చేస్తున్నామండి, ఇది ఎలా చేయాలనేసి అని అడిగి, నా స్టూడెంట్స్ ఎవరెవరు అక్కడ, లేకపోతే నేను ఏదైనా పెద్ద కార్యక్రమాలు అయితే నేను వెళ్ళి వాయిస్తుంటాము. అలాంటి అనుబంధం ఉన్న కుటుంబంలో పుట్టిన మహా విద్వాంసురాలైన లక్ష్మి గారికి ఈరోజు గురువుగారు విజయేశ్వర గారి పేరు మీద అవార్డు ఇవ్వడం అనేది చాలా ఆనందదాయకంగా ఉన్నది. ఎందుకంటే మన కుటుంబంలో ఒకరికి అవార్డు వస్తుందంటే సహజంగానే మనం చాలా ఆనందిస్తాము. ఆ ఆనందాన్ని నేను ఈరోజు చాలా పొందుతున్నాను. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి మేడం గారు, గౌరీ గారు చెప్పినట్లు కరెక్ట్గా 5:03 నిమిషాలకి వాళ్ళ మనవడు ఇదయింది, పాఠం అయింది. 4వ నిమిషంలో నేను 4 నిమిషాలు లేటుగా జాయిన్ అయ్యాను మీటింగ్లోను. 5:04 నిమిషాలకి నేను మీటింగ్లో జాయిన్ అయ్యాను. టైం చూసుకోలేదు. మాకు ప్రాబ్లం అది కూడాను ఏంటంటే, పాఠంలో ఉంటే టైం చూడకపోవడం విద్వాంసులుగా అదొక ఇబ్బంది. సో గౌరీ మేడం గారికి, లక్ష్మీ అక్కయ్య గారికి ఒక సారూప్యత అద్భుతంగా ఇందాక పెద్దలందరూ చెప్పారు. నేను ఇంకో వేరే చెప్తాను కూడాను. గౌరీ మేడం గారు, లక్ష్మి గారు ఇద్దరు అద్భుతమైన విద్వాంసులుగా ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడాను వాళ్ళు కచేరీలు చేసుకుంటారు, వాళ్ళ గొడవలో వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ అలాగే కాకుండా వీళ్ళిద్దరూ గొప్ప విద్యావేత్తలు.
సరే విద్యావేత్తలుగా ఉండేవాళ్ళు, విద్వాంసులుగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. అది కూడా వదిలేస్తే వీళ్ళు గొప్ప గురువులు. ఎంతమంది శిష్యుల్ని తయారు చేస్తున్నారంటే లక్ష్మీ అక్కయ్య గారు కానీ, గౌరీ రామ్మోహన్ గారు కానీ. నేను ఎందుకంటే ఇద్దరిది వింటుంటాను. లక్ష్మీ అక్కయ్య గారి శిష్యులు నాకు తెలుసు చాలామంది పాడుతున్న వాళ్ళు. అలాగే గౌరీ రామ్మోహన్ గారి మేడం గారి శిష్యులు తెలుసు. నా స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ వాయిస్తుంటారు. సో ఇలాగా చాలా గొప్ప సారూప్యత ఉన్నది. తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇద్దరికి అద్భుతమైన అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలుసు. ఇద్దరు కూడాను అద్భుతమైన అందుకని వాళ్ళు ఒక్క విద్వాంసులుగానే కాకుండా ఇంత సారూప్యత వాళ్ళ ఇద్దరిలో ఉన్నది. అది చాలా కష్టం. ఎవరైనా విద్వాంసుడిగా రాణిస్తారు, లేకపోతే గురువుగా రాణిస్తారు. గురువుగా రాణించిన వాడు విద్వాంసుడిగా రాణించడం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఈ 2 విషయాల్లో పోనీ కొంతమంది రాణిస్తుంటారు. కానీ ఇన్ని విషయాల్లో రాణించడం అనేది అది చాలా గొప్ప విషయం. అది వీళ్ళిద్దరికి మాత్రమే చెల్లింది నేను చూసినంత వరకు. నేను ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు, పెద్దవాళ్ళందరితోటి కచేరీలు వాయించాను. మా ఇంట్లో శ్రీనివాస్ గారితో మృదంగం ఘటం, తర్వాత అలాగే మిగిలిన వాళ్ళందరికీ వాయించినప్పుడు వాళ్ళకి వాయించినప్పుడు ఎంత అనుభూతి, ఎంత అద్భుతమైన ఆనందాన్ని పొందుతాము. అలాగే లక్ష్మీ అక్కయ్య గారి కచేరీ పాడుతుంటే ఆవిడ, ఇందాలే నేను చెప్పాను, ఆవిడ పాట మధురం మాట మధురం అనేసి. పాట అంత చక్కగా, అంత శ్రావ్యంగా ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే ఆవిడ పొద్దున్న శృతి బాక్స్ ఆన్ చేస్తారు, తంబురా. ఆవిడ ఏ పనిలో ఉండనియండి, వంటలో ఉండనియండి, లేకపోతే స్టూడెంట్స్తో ఉండనియండి, లేకపోతే కచేరీలకు వెళ్ళనియండి, హోటల్లో ఉండనియండి, భోజనం చేయనియండి, ఏ కార్యక్రమంలో ఉండి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటప్పుడు ఆ బుక్స్ ఈ బుక్స్ అలా తిరగేస్తుంటారు. ఆ బుక్స్ తిరగేస్తుండండి, అలా శృతి వింటూనే ఉంటుంటారు. మరి అంత శృతి వింటుంటప్పుడు వాళ్ళ తాతగారు చెప్పిన ఒక మాట నాకు ఇప్పటికీ గుర్తొస్తుంది. ఆయన గురువు గారు ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారు, ఆయన తల కిందేమో అలారం పెట్టుకొని టైం పట్టుకొని పడుకునేవారట. ఏంటి సార్ మీరు ఎందుకు ఈ టైం పెట్టుకొని పడుకుంటారంటే, అది టక్ 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 అని కొడుతుంటుంది, అది నాకు లయగా బాగా తెలుస్తుంది అనేసి ఆయన చెప్పారట. చూడండి వాళ్ళు ఏమిటి సైన్స్లో ఎంతో అప్పట్లోనే వాళ్ళు ఇవన్నీ సాధించారు. వాళ్ళని సైంటిస్ట్ అనం, మనం విద్వాంసులు అంటాం కానీ వాళ్ళు సైంటిస్టులు, విద్వాంసులు, గొప్ప గురువులు, గొప్ప దేశానికి సేవ చేసిన, సంగీత ప్రపంచానికి సేవ చేసిన వాళ్ళు మల్టీ టాలెంటెడ్ వాళ్ళు. అలాగే ఈవిడ మొదటి నుంచి కూడాను శృతి అలాగా, ఆ శృతి ఎప్పుడు వింటూ శ్రావ్యంగాను. ఎందుకంటే ఆవిడ కర్ణాటక సంగీతమే కాకుండా హిందుస్థానీ సంగీతం కూడా అద్భుతంగా పాడగలరు. ఇందాల మిగిలిన వాళ్ళు చెప్పారు ఏంటంటే ఆవిడ 14 భాషల్లో పాడతారు, చాలా దీనిగా ఉంటారని. ఆవిడ 14 భాషల్లో పాడిన వాటన్నిటికీ నేను కచేరీలోకి వాయించాను. సో ఆవిడ ఎన్ని భాషల్లో పాడారు, కీర్తనలు, పాటలు, అవన్నీ వాటన్నిటికీ నేను మృదంగం సహకారం అందించాను. నా అదృష్టం అది, ఆవిడతో అలా వాయించే అవకాశాన్ని, అదృష్టం కలిగించడం. ఆవిడ మ్యూజిక్ కాలేజీలో లెక్చరర్గా ఉన్నప్పుడు నేను చాలా చిన్నవాడిని, చాలా చెడ్డీలు వేసుకునేవాడిని అనమాట. ఆవిడ ఇప్పటికీ నాకు గుర్తున్నది. రాముడు ఉద్భవించినాడు రఘుకులమునని ఒక కీర్తన పిల్లలతో పాడించినప్పుడు నేను మృదంగం వాయిస్తే ఆవిడ చాలా ఆనందపడిపోయి, నువ్వు చాలా పెద్ద విద్వాంసుడు అవుతావురా అని అన్నారు. అప్పుడు చాలా చిన్నవాడిని. ఆవిడ లేదు రా అని మాత్రం అనలేదు. అదే అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న మిమ్మల్ని ఇంటరప్ట్ చేస్తున్నాను. పర్వాలేదు. నేను ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ నేను కూడా చాలా చిన్నదాన్నే, ఈ అబ్బాయి చాలా చిన్నవాడు. అయితే అతని సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామ్ కి నేను స్క్రైబ్ రాశాను. అంటే తనకి నేను పరీక్ష స్క్రైబ్ రాశాను అనమాట. ఆయన డిస్టింక్షన్ ఏదో టాప్ లెవెల్లో పాస్ అయ్యారు. అది నేను ఎప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకుంటూ ఉంటాను. చాలా బాగా చెప్పాడు, మంచి విషయాలు అనిచ్చాను. అవును మేడం. సో ఆ కీర్తనకి వాయించినప్పుడు ఆవిడ ఆశీర్వాద బలమేమో తెలియదు కానీ నన్ను ఇంత గొప్ప విద్వాంసుడిగా నిలబెట్టారు మాటలతోటి. ఆమె ఇంకా ఇటువంటి సన్మానాలు, ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్టు ఇంకా అత్యున్నతమైన పురస్కారాలు ఆవిడ అందుకోవాలని భగవంతుని కోరుకుంటూ, మేడం గౌరీ రామ్మోహన్ గారు గురించి ఒక్క నిమిషం మేడం, మీ పర్మిషన్ కావాలి. ఒక్క నిమిషం. ఆవిడ కూడా విద్యావేత్త, గొప్ప కచేరీలు, మంచి విద్వాంసురాలు అని ఇందాకలే నేను చెప్పాను. ఆవిడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా, ఆవిడ యూనివర్సిటీలో
ఆవిడ డీన్గా ఉండేటప్పుడు స్టూడెంట్స్ చేత ప్రతి వారం కచేరీలు పెట్టించేవారు. ప్రతి వారం కచేరీలు పెట్టించి మృదంగం వాళ్ళని, వైలిన్ వాళ్ళని పిలిచేవారు. అంటే ఏదో వాళ్ళ చేత పాడించడమే కాకుండా వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్, కచేరీ ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలని పెట్టేవారు. అలాగే కాకుండా ప్రతి నెల ఏదో ఒక ఉత్సవం చేసేవారు. ఉత్సవం చేసి యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి ఎలాగ మరి దెబ్బలాడి తెచ్చేవారో తెలియదు డబ్బులు. మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్ అనేసరికి డబ్బులు మేము ఇవ్వండి అంటారు. ఆవిడ మరి ఎలా దెబ్బలాడో తెచ్చేవారో తెలియదు కానీ ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి అలాగే ఉత్సవాలు చేసేవారు. ఆ ఉత్సవాలన్నిటి అద్భుతంగా అప్పుడు ఆవిడ డీన్గా ఉన్న టైంలో ఒక గోల్డెన్ డేస్ అన్నమాట. అంత అద్భుతంగా చేసేవారు ఆవిడ ఉత్సవాలు ఇవన్నీ. వాటన్నిటికి కూడాను నేను మృదంగం అప్పుడు బాగా పెద్ద పెద్ద విద్వాంసులందరికీ కూడా సహకారానికి ఆవిడ నన్ను పిలిచేవారు. ఆవిడ మొన్నను దీంట్లో కూడాను నేను బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ మీటింగ్లో కూడాను ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, మీరు ఇలాగ పిల్లలకి కచేరీలు ప్రతి వారం పాడించే అవకాశాన్ని, నాకు తెలిసి ద్వారం లక్ష్మి అక్కయ్య గారు కూడాను అక్కడ ఒక మృదంగం విద్వాంసుడిని బాలుని పెట్టుకొని, అంటే పిల్లలకి మృదంగం తోటి కూడా వాళ్ళకి అలవాటు అవ్వాలని ఒక మృదంగ విద్వాంసుడిని ఆవిడ పెట్టుకున్నాని కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఆ మృదంగం ఫ్యాకల్టీని కూడా ఆవిడ, అంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఎంత గొప్ప, ఇందాక గౌరీ గారి గురించి చెప్పాను కదా, ఆవిడ మరి ఏం పోరాడేవాడు తెలియదు. ఆవిడ డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఉత్సవాలన్నీ చేసేవారు. అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే అది ఒక విద్వాంసుడుగా ఎదగడమే కాకుండాను ఈ ఒక VGR మ్యూజిక్ అకాడమీ పెట్టి నేను రిటైర్ అయిపోయాను కదా, నాకెందుకు లేనిసిన కాకుండాను అద్భుతమైన శిష్యులు తయారు చేస్తున్నాను కాకుండా నేను శిష్యులను తయారు చేస్తున్నాను. కానీ అలా కాకుండా వాళ్ళందరి చేతను ఈ వీటన్నిటిలోనూ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనింపు చేయించి వాళ్ళందరికీ ఇంత గొప్ప విద్వాంసులకి పరిచయం చేయించి ఇంత మంచి అవార్డ్స్ ఇచ్చి ఇవన్నీ చేస్తున్న గౌరీ మేడం గారికి కూడాను నిజంగానే ఇందాక రాఘవాచార్య గారు చెప్పినట్లు సంగీత సేవారత్న బిరుదు తప్పకుండాను చాలా ముదాం అనేసి నేను భావిస్తున్నాను. తప్పకుండా మీరు ఇలాంటివన్నీ ఇంకా మీరు కూడాను పొంది సంగీతానికి ఇంకా అద్భుతమైన సేవ సంగీతానికి చేయడమే కాకుండాను, అంటే పాట ఇలాగ అవార్డ్స్ ఇవ్వడమే కాకుండాను ఇంకా మంచి మంచి విద్వాంసులను తయారు చేస్తున్నారు మీరు. ఇంకా మంచి విద్వాంసులు, ఎందుకంటే మీలాంటి వాళ్ళే నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి మీరు స్ఫూర్తి ప్రదాతలు మీరు. సో మీరు ఇంకా బాగా ఇది చేయాలి అనేసి నేను భగవంతుడిని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన గౌరీ మేడం గారికి, రామ్మోహన్ గారికి, అలాగే లక్ష్మీ అక్కయ్య గారికి, బావగారు రమణమూర్తి గారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు వెంకట్రావు గారు. మీరు చిన్నవారైనా మొదటి నుంచి వెంకట్రావు గారు అని అనడం అలవాటైపోయింది. కొంతమంది వయస్సు సంబంధం ఉండదు. మీరు నువ్వు అని పిలిచినా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే నేను చాలా చిన్నవాడిని, నేను చాలా చిన్నవాడిని. కొన్ని అలవాటైపోయినవి మార్చలేము. అయ్యో. ఇప్పుడు వెంకట్రావు గారు చెప్పినట్టు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ లో నేను ఉన్నప్పుడు ప్రతి వారం ప్రతి లక్షవారం కచేరీలు పెట్టేవాళ్ళం. మామూలుగా ఏదో పాడిన కాదు, వైలను మృదంగంతో కలిపి వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి అని ఎవ్వరూ ముందుకు వచ్చేవారు కాదు పాడడానికి. ఇనవే ఫోర్స్ చేసి వాళ్ళ చేత పాడించాల్సి వచ్చేది. నేను ఈ మధ్య మొన్న పుట్టపర్తి యూనివర్సిటీకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడాను బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ మీటింగ్ కానీ లేకపోతే ఎగ్జామినర్గా వెళ్ళేటప్పుడు కూడాను ఆ మేడంకి చెప్పి, ఇంత మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారండి ఇక్కడ, మీరు ఇలాగ ఇవన్నీ చెయ్యండి అంటే, మాకు ఫండ్స్ ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ఏవో చెప్తారు కదా, లేదండి మీలాంటి ఆధ్యాత్మికమైన ప్రదేశంలోని మీరు ఇలా అంటే ఎలా అండి, మీరు చెయ్యండి, పిల్లలందరూ బాగా అద్భుతంగా వాయిస్తున్నారు, పాడుతున్నారు, అందరూ మీరు చెయ్యండి అనేసి అక్కడ కూడా నేను మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగిందండి. మీలాంటి వాళ్ళందరూ అలాంటి వాళ్ళందరికీ స్ఫూర్తి ప్రదాతలు. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటేనండి, యూనివర్సిటీస్ లోను ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో డబ్బులు వాళ్ళకి లేక కాదు, వాళ్ళకి ఇవ్వాలంటే ఇవ్వగలరు. లక్కీగా ఏంటంటే నేను అడిగితే ఎప్పుడు కాదని అనకుండా ఎంత అడిగితే అంత వెంటనే శాంక్షన్ చేసేవారు. అది నా అదృష్టం. మేడం నాకు ఒక విషయం మేడం, నిత్యశ్రీ గారు తర్వాత వీళ్ళందరూ బొంబే జయశ్రీ గారు వాళ్ళు, నేను నిత్యశ్రీ గారి వాళ్ళ కచేరీకి వెళ్ళేటప్పుడు, ఈయన ఉనికృష్ణ గారి వాళ్ళ కచేరీకి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడాను ఇప్పుడు మెడ్రాస్లో కొంచెం జనం కచేరీలకు తగ్గుతున్నారన్న సమయంలో వీళ్ళందరూ కాలేజెస్కి వీటన్నిటికి వెళ్ళి లెక్చర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ కచేరీలా పెట్టారు. అప్పుడు గౌరీ రామ్మోహన్ గారు మేడం గారు కూడా అలాగే చేద్దామని అన్నారు.
అన్ఫార్చునేట్లీ కొన్ని ఇబ్బందుల మూలంగాను చేయలేదు. నేను గౌరీ మేడం గారు కూడా నేను వస్తానండి, ఫ్రీగా వచ్చి నేను వాయిస్తాను, పెద్ద కచేరీలు అయితే అదే పిల్లలు పాడుతుంటే నా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా మంచి గ్రేడెడ్ ఆర్టిస్టులు అండి, రేడియో గ్రేడెడ్ ఆర్టిస్టులు పంపిస్తానండి అంటే ఆవిడ అలాగే అన్నారు. మరి యూనివర్సిటీ వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఏవో వాళ్ళకు ఉంటాయి, దాని మూలంగా అవ్వలేదు. కానీ ఇలాంటివన్నీ మీలాంటి వాళ్ళందరూ ఇంకా బాగా చేయాలని కోరుకుంటూ ఇక్కడ నాకు ఒక ఫెసిలిటీ ఏర్పడింది ఏంటంటే, తిరుపతికి అందరూ దేవుడి మీద భక్తి కొద్దీ ఆ కచేరీలకు వస్తారు ఆర్టిస్టులు, పెద్ద ఆర్టిస్టులు కూడా. ఆ ఆర్టిస్టులు వచ్చే వాళ్ళని నేను మా కుటుంబంతో ఉన్న అనుబంధం వల్ల వారిని మీరు డొనేట్ చేయాలి ఒక కాన్సర్ట్ అని అడిగి మహామహులైన టిఎన్ కృష్ణన్ గారు, కన్యాకుమారి అక్కయ్య గారు, తర్వాత హైదరాబాద్ సిస్టర్స్, ఇంకా హిందుస్థానీ కచేరీలు, ఇవన్నీ కూడా మనం వాళ్ళకి ఒక 1116 మేమే వేసుకొని స్టాఫ్ ఎవరో ఒకరు వేసుకొని ఇస్తే వాళ్ళు తిరిగి దానికి ఇంకొంచెం డబ్బు ఇచ్చి ఒక బెస్ట్ స్టూడెంట్ కి ఇందులో ఇవ్వండి అని ఇచ్చి కచేరీలు జరిగేవి. మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు విద్వాన్ ఏ గ్రేడ్ ఆర్టిస్ట్ పారుపల్లి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, పారుపల్లి రామకృష్ణయ్య పంతులు గారి మనవడు, ఆయన మాతో వర్క్ చేశారు. అలాగే గ్రేడెడ్ ఆర్టిస్ట్ విద్వాన్ చక్రపాణి గారు, వాళ్ళని మేము రిజిస్ట్రార్ తో వీసీతో రిక్వెస్ట్ మీద రిక్వెస్ట్ పెట్టి ఏదో ఒక ఫండ్ లోంచి మీరు ఇవ్వాలి, లేకపోతే కచేరీలు మేము ట్రైన్ చేయలేం పిల్లలకి అని చెప్పి తీసుకురావడం వల్ల అదృష్టవశాత్తు మా ఫ్యామిలీ రెప్యుటేషన్ వల్ల, అనుబంధం వల్ల పెద్దవాళ్ళందరూ వచ్చి వాళ్ళు పాడడం వాయించడం జరిగేది. మేడం గారు చాలా విశేషం అండి, ప్రతి వీక్ అలా కచేరీలు మీరు పెట్టడం అనేది చాలా విశేషం. నేను ఇక్కడ మీకు ఒక మనవి ఇప్పుడే చేసిస్తాను. 5 గంటలకి ప్రారంభమైన మన సభ అవ్యాజమైన ప్రేమతో 4వ గంటలోకి ప్రవేశిస్తోంది. ఈరోజు నేను యాక్చువల్ గా సభ తర్వాత కచేరీ చేయాలి, కానీ ఇది నాకు మనసు పూర్తిగా కడుపు నిండిపోయి గొంతు పెగిలే పరిస్థితి కూడా లేనట్టు అంత ఆనందం అయిపోయింది. కాబట్టి ఆశీర్వచనాలతో ఇంకొక రోజు అంటే ఇంకా స్పీకర్స్ ఉన్నారు, కానీ ఇప్పుడు నేను మన వెంకట్రావు గారు ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఇప్పుడే మీకు సభాముఖంగా నేను ప్రార్థించేస్తున్నాను. ఏంటంటే ఇంకొక అవకాశం నాకు ఇచ్చి పూర్తిగా జస్ట్ కచేరీ టోటల్ గా మళ్ళీ మన పెద్దవాళ్ళని మళ్ళీ వినడానికి ఆశీర్వదించడానికి ఒక 2 hours కానీ 2.5 hours కానీ మీరు నాకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఇచ్చి అప్పుడు మన సోదరులు విద్వాంసులు వెంకట్రావు గారిని పక్కవాద్యంతో ఇవ్వాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. అదే విధంగా ఆయన సింహనందన తాళంలో పల్లవికి వాయించారని విన్నాను. నేను స్క్రైబ్ రాసిన ఒక చిన్న అబ్బాయి సింహనందన తాళంలో పల్లవి వాయించే పెద్ద వాళ్ళకి పక్కవాద్యం వాయించే స్టేజ్ వచ్చిన విద్వాంసులుగా ఈ రోజు ఉన్నారంటే అంతకంటే ఆనందం ఇంకేం కావాలి. నేను లెక్చరర్ గా ఉన్నప్పుడు ఆయన స్టూడెంట్ గా ఉన్నారు విజయనగరంలో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద లవ్ యూ హ్యావ్ గివెన్. కరెక్టే, అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ఆ ట్రిప్ లో వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో క్లాసికల్ మ్యూజిక్ తో పాటు చివర ఆ ప్రాంతాలకు వాళ్ళకి చెందిన ఆ మనుషులు గుజరాతీ వాళ్ళు ఉంటే గుజరాతీ పాట ఒకటి అలా కూడా పాడడం జరిగింది. ఆయన వాయించడం క్లాసికల్ మ్యూజిక్ తర్వాత ఎండ్ లో అది కూడా జరిగింది. వాస్తవమే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిమెంబరింగ్ ఆల్ ద గుడ్ థింగ్స్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం. నమస్తే. చాలా సంతోషం వెంకట్రావు గారు, ఎన్నో మంచి విషయాలు. చాలా చిన్నవాడిని అంటూనే చాలా మంచి పెద్ద మాటలే చెప్పారు. చాలా ఎంకరేజింగ్ గా. రియల్లీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్, వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. ఎందుకంటే ఒక సంస్థకి కోఆపరేషన్ ఉండాలి. ఎప్పుడు గురువు గారు చెప్పేవారు టీం వర్క్ ఉండాలనేవారు. ఒక వైలన్ విద్వాంసులు ఒక మృదంగం ఎవరికి వాళ్ళు తనీలు వాయించుకుంటూ ఉంటే ఈ పాడే వాళ్ళు ఒక తని అయిపోతూ ఉంటారు. అలా కాకుండా టీం వర్క్ ఉండి వాళ్ళలో వాళ్ళ కోఆపరేషన్ ఉన్నప్పుడే ఆ కచేరీ బాగుంటుంది. పెద్దవాళ్ళ కచేరీలు ఎందుకు బాగుంటాయంటే వాళ్ళు ముఖ్యంగా అనుభవిస్తూ ఆనందిస్తూ పాడతారు. ఆడియన్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటారు, కానీ ఆ కచేరీ చేసినంతసేపు వాళ్ళలో వాళ్ళు ఎంతో ఆనందిస్తూ పాడతారు కనుకనే అటువంటి కచేరీలు రక్తి కడతాయి. వాయించే వాళ్ళు కూడా మెయిన్ ఆర్టిస్ట్ మనసుకి తగినట్టుగా వాళ్ళ బాణీకి తగినట్టుగా వాళ్ళని ఆనందపరుస్తూ సభని రక్తి కట్టించడం. అందుకే పెద్ద విద్వాంసులు
వెంకట్రావు గారు కూడా ఆ కోవలోకి చెందిన వారే. థ్యాంక్ యూ. గౌరీ మేడం గారు, మీరు కూడా గొప్ప విద్వాంసులు కాబట్టే మీరు ఇంత మంచి విద్వాంసుల్ని మీరు తయారు చేస్తున్నారు. మీరు అయినా లక్ష్మీ అక్కయ్య గారు అయినా. లక్ష్మీ అక్కయ్య గారు అనేసి చిన్నప్పటి నుంచి అక్కయ్య గారు అనేసి కాదు, అక్క అనేసి పిలుస్తుంటాం యాక్చువల్ గా మామూలుగా. ఆవిడ అక్కయ్య గారు మాకంతా ఇది. ఇంకొక విషయం, మధ్యలో ఆయన రా ప్రయోగం చేశారు. అది ఎవరు వాడివారంటే వాళ్ళ గురువు గారు సుబ్బరాయ శర్మ గారు వాడివారు రాని. సో ఆ విధంగా ఆయన వారి గురువు గారిని కూడా ఈ రోజు తలిచారు. థ్యాంక్ యూ, మీరు మా గురువు గారిని కూడా ఇచ్చేసారు. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్స్ అండి, నమస్కారం. అసలు ఆ రోజులు రా నువ్వు అన్న రోజులు పోయాయి. ఇప్పుడు అందరినీ మీరు అని అలవాటు అంటేనే కరెక్ట్ అండి మేడం. లక్ష్మీ అక్కయ్య గారు అంటేనే చాలా దగ్గర ఇది ఉన్నది, అందుకని అది తప్పు అయితే నేను అనుకోవట్లేదు. అదే కానీ ఆ రాలో ఉన్నటువంటి ఆనందం, రాముణ్ణి కూడా రారా అని దశరథుడు పిలిచేయడని ఎంత ఆనందంగా త్యాగరాజు చెప్తాడు. ఆ రారా అన్న పిలుపులోనే ఆనందం, అనుభూతి అంతా ఉంది. ధన్యవాదాలు. సో నెక్స్ట్ స్పీకర్ అండి, స్పెషల్ ఇన్వైటీ శ్రీ చాగంటి లక్ష్మణేశ్వర శర్మ. వీళ్ళందరూ మనకి తమ్ముళ్ళే. చాగంటి లక్ష్మణేశ్వర శర్మ కూడా హీస్ ప్రెసెంట్ ఏంటంటే హీ సెక్రటరీ ఫర్ విజయ్ త్యాగరాజ సంగీత సభ. తర్వాత he was escorting my guru for several years. తను కూడా వైలన్ నేర్చుకునేవారు. శర్మ కూడా ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఉద్యోగం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా మా గురువు గారికి అన్ని విధాల ఒక కొడుకు కంటే ఎక్కువ, కొడుకులైనా కొంచెం విసుక్కుంటారేమో కానీ మా శర్మ ఎప్పుడు మాస్టర్ గారిని ఎప్పుడు ఏమి అనకుండా ఆయనకి ఎంతో నిజంగా ఒక హెల్పింగ్ గా మాస్టర్ గారు ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి తీసుకెళ్తూ నిజంగా శర్మ హీ హస్ డన్ ఇమ్మెన్స్ సర్వీస్ టు అవర్ గురు. సో నాకు ఎప్పుడు శర్మ అంటే నాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిమానం. నిస్వార్థంగా అలా సేవ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. నమస్కారం మేడం. వారు ఏ పేరుతో ఉన్నారో తెలియట్లేదు మేడం. లక్ష్మణేశ్వర శర్మ. ఆ పేరు కొడితే రావట్లేదండి. శర్మ గారు శర్మ లైన్ ఉన్నావా? నేను శర్మ రెడ్మీ రెడ్మీ చేసుకోవడానికి రెడ్మీలో ఓకే అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. క్షమించండి. శర్మ చాలా సన్నిహితులు. ఇంకొకటి కూడా చెప్పాలి, విజయ త్యాగరాజ సభ కూడా వైజాగ్ లో ఒక పురాతనమైనటువంటి సంస్థ. 1940s లో ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేశారు. అది నిర్విఘ్నంగా జరుగుతోంది. అది భాస్కరమూర్తి గారు ఇంకా అంతకు ముందు కూడా చేసేవారు. ఇప్పుడు దాన్ని ఆ సంస్థకు ఒక మంచి షేప్ నిచ్చి కచేరీలు పెడుతూ అది నిర్వహిస్తూ శర్మ సంగీతానికి మళ్ళీ మాస్టర్ గారి తర్వాత విజయ త్యాగరాజ సభ అన్నందుకు గురువు గారి పేరుతో నడుస్తున్న సభని తను ఎంతో చక్కగా నడిపిస్తున్నారు. తర్వాత ఈ సంస్థ నుంచి నాకు సంగీత సుధానిధి అనే అవార్డు ఇవ్వడం. చెప్పాలంటే మనకి చిన్నపిల్లలప్పుడు ఎవరైనా ఏదైనా ఇస్తే చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. మనం కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక మనం ఒక చిన్నపిల్లలకి ఏదైనా ఇస్తే సంతోషంగా ఉంటుంది. నా పరిస్థితి అలాగే ఉంది. నేను కొంచెం చిన్న కాదు 2-3 years బ్యాక్ నాకు టైటిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంత సంతోషపడ్డాను. ఇప్పుడు నేను అదే విధంగా ఒక టైటిల్ ఇవ్వడంలో ఎంతో ఆనందం పొందుతున్నాను. సో విజయ త్యాగరాజ సభ వారు నాకు ఇచ్చినటువంటి సంగీత సుధానిధి ఇట్స్ తక్కువ కాదు. ఐఎమ్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్ ఫర్ ఆల్ వాట్ హీస్ డూయింగ్ ఫర్ మీ. శర్మ, యూ హ్యావ్ డన్ హ్యూమన్ సర్వీస్. మాస్టర్ గారికి చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ ఎప్పుడు మాస్టర్ గారితో ఉంటూ చాలా సన్నిహితంగా, అందుకు ముఖ్యంగా నువ్వు మాట్లాడాలని నాకు కోరిక. మేడం వాయిస్ వస్తుంది మేడం? వినిపిస్తోంది. సభకు నమస్కారం. శ్రీ విజయేశ్వర గురుభ్యో నమః. మాకు గౌరీ అక్కయ్య గారు మాకు బాగా సీనియర్. ఆవిడ ఒక 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు. సుమారు 77 నేను ఇక్కడికి వచ్చాను గురువు గారి దగ్గరికి. అప్పటి నుంచి కూడా మాకు ఒక గోల్డెన్ ఎరావే, విశాఖపట్నంకి గోల్డెన్ ఎరా అని చెప్పచ్చు విజయేశ్వర సంగీత నిలయంలో.
ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న ఈ గది కూడా శ్రీ విజయేశ్వర రోజు వాయించుకునే గది ఇది. దీనికి సంగీతం గది అని కూడా పేరు ఉండేది. ఇక్కడే అనేక కచేరీల గుడి పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పేవారు. ఒక చిన్న సంగీత పాఠశాల ఉండేది. అది గురుకుల పద్ధతిలో ఆయన చెప్పేవారు ఎప్పుడు కూడా పాఠాలు. గురుకులంలో చెప్పినప్పుడు మాకు ఎలాగుండేదంటే, సీనియర్ స్టూడెంట్ పాఠం అవుతుందంటే ఈ జూనియర్లు అందరం కూడా అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళం. అది కూడా మాకు పాఠమే. ఆ తర్వాత మాకు పాఠం చెప్పేవారు. మాకు పాఠం చెప్పిన తర్వాత మా సీనియర్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మాకు మళ్ళీ సాధన చేయించేవారు. అలా ఆ సాధన అంతా కూడా శ్రీ విజయేశ్వర వింటూ ఉండేవారు. ఏమైనా తప్పులుంటే పెద్ద శిష్యుని కరెక్ట్ చేసేవారు, అలాగే మమ్మల్ని కూడా కరెక్ట్ చేసేవారు. అది అయిపోయిన తర్వాత సాయంత్రం నిత్యం కూడా ఒక పూజలే చేసుకునేవారు ఆయన. సాయంత్రం 6 to 8 మటుకు పాఠాలు ఉండేవి కాదు. ఆయన రెగ్యులర్ గా ఒక కచేరీ పద్ధతిలో వాయించుకునేవారు. ఆ కచేరీ పద్ధతిలో వాయించుకునే కచేరీ అంతా కూడా మొత్తం శిష్యులకి ఒక సంగీత పాఠంగానే ఉండేది. అప్పుడు లోకల్ గా ఉండే పెద్ద పెద్ద విద్వాంసులు అందరూ కూడా సాయంత్రం వచ్చి ఖాళీగా ఉంటే వాళ్ళు కూడా వచ్చి వాయించేవారు. విజయేశ్వరరావు బాగుంది వాతావరణం, మా శిష్యుని కూడా పంపిస్తాం, మీ శిష్యుల చేత వాయింపించండి అని చెప్పి చెప్పడం వల్ల లోకల్ గా మృదంగ విద్వాంసుల యొక్క శిష్యులు పిల్లలు కూడా వచ్చి వారు కూడా విజయేశ్వరరావుతో అంత పెద్ద విద్వాంసులతో చాలా చిన్న వయసులోనే ప్రకవాద్యం వాయించడం అన్నది చేసేవారు. దాంట్లో విజయేశ్వరరావు ఏ కీర్తనకి ఎలా వాయించాలి ఏమిటనే విషయాలు కూడా చాలా విషయాలు చెప్పేవారు. ఇదంతా కూడా విజయేశ్వరరావుకి ఎప్పుడు కూడా గురుభక్తి ఎక్కువ. ఆయన 24 గంటలు కూడా తమ గురువు గారిని, గురువు పట్ల చాలా గౌరవంగా ఉండేవారు. ఎప్పుడు కూడా ఆయన తలుచుకున్న క్షణం ఉండేది కాదు. మా గురువు గారు ఇలా చేసేవారు, మా గురువు గారు ఇలా చేసేవారు, మా గురువు పత్ని గారు ఇలా చేసేవారు అని చెప్పి వారిని ఎప్పుడు కూడా వారి గురు కుటుంబం అయిన ద్వారం వారి కుటుంబాన్ని ఎప్పుడు తలుచుకుంటూ కూడా ద్వారం నరసింహనాయుడు గారు వారి గురువు గారు వారిని స్మరిస్తూ ఆయన చెప్పిన అడుగుజాడల్లోనే నడుచుకుంటూ అందరికీ కూడా సంగీతం చెప్పడం, లోక జ్ఞానాన్ని కూడా మాకు కలిగించేవారు. ఆయన శిష్యులందరికీ కూడా ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల కంటే మాకు ఇక్కడ గురువు గారి దగ్గరే తల్లిదండ్రుల తాలూకా ఇది ప్రేమాభిమానాలు ఎక్కువ పొందేవాళ్ళం మేము. అది మాకు చాలా జీవితంలో పైకి రావడానికి కూడా ఎంతో ఇచ్చేసింది. ఇప్పుడు నేను విజయచార సభ సెక్రటరీగా ఉన్నాను. ఈ సభకి విజయేశ్వరరావుకి కూడా చాలా అనుబంధం ఉంది. విజయచార సభ చాలా పురాతనమైన సభ. దాన్ని గోటేటి వెంకన్న పంత గారని ఆయన నిర్వహించేవారు. ఆయన ప్రతి సంవత్సరం త్యాగరాజ ఉత్సవాలు మొదలైతే ఓ పుస్తకం కాగితం పట్టుకొని వచ్చేవారు విజయేశ్వరరావు దగ్గర. విజయేశ్వరరావు, నువ్వే నన్ను రక్షించాలి, ఓ 10 కచేరీలు కావాలి, మీ శిష్యులు పెట్టనేవారు. మొత్తం అంతా కూడా ఆ కచేరీల లిస్టులో లోకల్ ఓటర్ ఉంటే మిగతా అన్ని కూడా విజయేశ్వరరావు శిష్యులే ఎక్కువ ఉండేవి. అందువల్ల లోకల్ గా చాలా మంది ఇది విజయేశ్వరరావు సభ అనే పేరు కూడా వచ్చింది, ఆ అపదృష్టి కూడా ఉంది. కానీ విజయేశ్వరరావు ఇంట్లో నిర్వహించే సభలో మటుకు తన శిష్యులనే కాకుండా ఊర్లో ఉన్న విద్వాంసుల్ని, వారి శిష్యుల్ని అందరినీ కూడా ఒక చిన్న కచేరీ, పెద్ద కచేరీ పెట్టేవారు. అది ఆల్రెడీ గౌరీ మేడం గారు నిన్న మీకు ఇన్విటేషన్ అనే పెట్టారు. ఆ విషయం ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఈ రోజు సన్మాన గ్రహీత అయినటువంటి ద్వారం విజయలక్ష్మి గారు గురువు గారు విషయంలో చాలా విషయాలు చెప్పారు ఇందాట్ల మధ్యలోని. అదేవిధంగా గురువు గారి దగ్గరికి వాళ్ళ గురువు గారు తండ్రి గారు అయినటువంటి ద్వారం భావనారాయణ గారు కూడా రెగ్యులర్ గా వచ్చేవారు మా ఇంటికి. లేదంటే విజయేశ్వరరావు ఒకసారి మా ఇంటికి రావాయి, సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుందాం అని చెప్పేవారు. ఈయన కూడా వాడి ఇంటికి వెళ్తుండేవారు. ఆయన ఏమైనా కొత్త కీర్తనలు అలాగే వర్ణాలు అవి రాసేవారు. రాసి విజయేశ్వరరావు విను, ఏమంటే తప్పులు చెప్పనేవారు. అంటే అదేంటి గురుగారు, మీరు నాకు గురుతుల్యులు, మీరు తప్పులు చేయడం ఏంటంటే, అలా కాదు, నువ్వు బాగా పండిపోయావు,
అని చెప్పేవారు ఆయన. అని చెప్పి వారి అమ్మాయి విజయలక్ష్మి గారు రీసెర్చ్ వర్క్లో ఏదో అవసరం వస్తే కూడా విజయేశ్వరరావు లక్ష్మికి ఏదో అవసరం ఉంది నువ్వు చెప్పు పంపిస్తానని చెప్పి చెప్తే ఒక 10-15 రోజులు ఆవిడ మా ఇంటికి వచ్చి కూడా క్యాసెట్లో బోల్డ్ రికార్డ్ చేసుకొని వెళ్ళారు. త్యాగరాజ కీర్తన మీద అనుకుంటాను. అలాగే ఈరోజు మన ఈ సందర్భంగా విజయేశ్వరరావుని స్మరించుకునే అవకాశం ఇచ్చిన గౌరీ రామ్మోహన్ గారికి, VGR మ్యూజిక్ అకాడమీ సభ్యులందరికీ నా అభినందనలు. విజయేశ్వరరావు ఏది మొదలుపెట్టినా ఏది స్టార్ట్ చేసినా సరే అది నిర్విఘ్నంగా కలకాలం నడుస్తుంది. ఆ పేరులో ఉన్న ఆ వి ఉన్న అక్షరం తలక గొప్పతనమేమో అనుకుంటాను నేను. ఎందుకంటే విజయ త్యాగరాజ సభ 1946లో స్టార్ట్ చేసిన సభ నిర్విఘ్నంగా నడుస్తున్నది. అలాగే విజయేశ్వరరావు వాళ్ళ గురువు గారి పేరు మీద విజయనగరంలో ద్వారం నరసింగరావు మెమోరియల్ మ్యూజిక్ స్కూల్ అని పెట్టారు ఆయన. అది కూడా చాలా కాలం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగింది, ఇంకా కూడా కొనసాగుతున్నది అనుకుంటాను. అలాగే VGR మ్యూజిక్ అకాడమీ కూడా 2012లో స్థాపించారు. మా గురువుగారి అడుగుజాడల్లో గురువుగారు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా తూచా తప్పకుండా ఆవిడ పాటిస్తూ నడుపుతున్నందుకు మా గౌరీ అక్కయ్య గారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే విజయలక్ష్మి గారికి కూడా మా కుటుంబం తరఫున శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు. మా అత్తయ్య గారు అయినటువంటి యువతూరు సూర్యకాంతం గారు కూడా ఇక్కడే నా పక్కన ఉన్నారు. ఆవిడ కూడా విని చాలా సంతోషించారు. ఆవిడకి అభినందనలు తెలియజేయమని, ఆవిడ ఆశీస్సులు తెలియజేయమని చెప్పారు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా గౌరీ అక్కయ్య గారికి, రామ్మోహన్ గారికి, సభా నిర్వాహకులందరికీ కూడా నా ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. సెలవు. చాలా మంచి మాటలు చెప్పావు శర్మ. మా గురువు గారి దగ్గర మాకు ఎంత సన్నిహితంగా ఉండేదంటే మా వదిన గారని సంబోధించేవాళ్ళం మా గురుపత్ని గారిని. నేను యూనివర్సిటీ అయిన తర్వాత 6 గంటలకి మాస్టర్ గారి ఇంటికి వెళ్ళేదాన్ని, 5:30 అలాగా. వెళ్ళిన వెంటనే నాకు తినడానికో తాగడానికి, ఎందుకంటే యూనివర్సిటీకి పొద్దున్న 9 గంటలకి బయలుదేరి వెళ్తే మళ్ళీ సాయంత్రం 5 గంటలకి వెళ్తూనే మాస్టర్ గారి ఇంటికి వెళ్ళిపోయేదాన్ని. ఇంకా ఇంటికి కూడా వెళ్ళకుండాను. మా ఇంటికి వెళ్ళేసరికి రాత్రి 8:30, 9 అయ్యేది. మొదట్లో నేను ఒక్కరితోనే ఉండేదాన్ని, ఇంకెవరూ ఉండేవారు కాదు అసలు. అందుకని ఏంటంటే మాస్టర్ గారు కేరళ నుంచి వచ్చిన కొత్తలో కూర్చుని పాఠం, ఒక్కొక్క రోజు పాఠం చెప్పేవారు, ఒక్కొక్క రోజు కీర్తనల గురించి చెప్తూ ఉంటే అసలు టైం తెలిసేది కాదు. ఆ రోజు పాడేవాళ్ళం కాదు అసలు. అలాగే ఇంటికి వచ్చాడు. సో అదే ఆ విధంగా ఏంటంటే ఒక్కొక్క కీర్తన నా మనస్సుకు పట్టేసింది. చక్కని రాజమార్గం అంటే ఆ రాజమార్గం, ఆ సంగతులు, ఎందుకు అన్ని సంగతులు ఎంత విడమర్చి చెప్పేవారు. అసలు పాడడం అయ్యేది కాదు. ఒక విధంగా ఆ విధంగా ఆయన చెప్పారు కనుక ప్రతి కీర్తనకి నాకు మైండ్లో అనాలిసిస్ ఉండేది. ఒక్కొక్క కీర్తన, ఒక్కొక్క రాగం, పాఠం చెప్పి పాడడం ఒకటి, థియరిటికల్ గా ఆయన చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే దాని గురించి సూక్ష్మంగా తెలిసేది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గురువు గారిని నేను చేరిన కొత్తలో అడిగాను, మాస్టర్ గారు కళ్యాణికి శంకరాభరణానికి తేడా ఏంటి, ఒక మధ్యమమే కదా అంటే ఎంత తేడా చెప్పారంటే నేను ఇప్పటికీ మర్చిపోలేను. అండ్ ఆ క్వశ్చన్ నేను అడిగినందుకు ఆయన చాలా సంతోషించారు. ఇటువంటి సూక్ష్మంగా ఆలోచించే వాళ్ళే ఉండాలి సంగీతంలోనూ అని చెప్పేసి ఆయన చాలా సంతోషించడం. తర్వాత ఆ విధంగా అన్ని కీర్తనల గురించి చెప్పారు కనుక యూనివర్సిటీలో నేను హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్గా ఉన్నప్పుడు నాకు మ్యూజిక్లో PhD లేదు, సైకాలజీలో ఉండేది. అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఎంకరేజ్ చేశారు, లేదు నీకు అవకాశం వస్తే PhD చెయ్యి, ఎందుకు చేయకూడదని. అప్పుడు యూనివర్సిటీకి లెటర్ రాస్తే వాళ్ళు వెంటనే, నాకు MA మ్యూజిక్ లేదు, MA డిప్లొమా ఉంది, కానీ యూనివర్సిటీ హ్యాస్ కన్సిడర్డ్ అండ్ గేవ్ మీ పర్మిషన్ టు డూ PhD ఇన్ మ్యూజిక్. అప్పుడు నాకు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఎక్కడ పర్మిషన్ ఇస్తారు, MA లేదు కదా అని నేను అసలు ఆలోచించలేదు. కానీ అనుకోకుండా జనవరి 5ని యూనివర్సిటీ నుంచి లెటర్ వచ్చింది. ఆ రోజు ఏకాదశి రోజు, నాకు బాగా గుర్తు. ఆ లెటర్ వచ్చిన వెంటనే నేను రాయడం మొదలుపెట్టాను. మార్చి 5వ తారీఖు రాయడం ముగించాను. తర్వాత 2 monthsలో ఐ హావ్ రిటన్ ద హోల్ ఆఫ్ మై థీసిస్. ఇది సంథింగ్ వెరీ యూనిక్ అండ్ ఎవరు చేయలేరు. కానీ అది ఎందుకు చేయగలిగానంటే ఒక్కొక్క కీర్తన గురించి మాస్టర్ గారు చెప్పిన అనాలిసిస్, అది రాయడమే నా పని. ఆ థాట్స్ మైండ్లో అలా వస్తే ఒక్కొక్క కీర్తన గురించి.
సో ఆ విధంగా 2 నెలల్లో రాసి మాస్టర్ గారికి మొత్తం నేను చదివి వినిపించి ఆయన అప్రూవల్ తీసుకుని అప్పుడు యూనివర్సిటీకి సబ్మిట్ చేయడం, పిహెచ్డి మ్యూజిక్ రావడం. మ్యూజికల్గా ప్రయారిటీ ఇస్తున్నందుకు మాస్టర్ గారు చాలా సంతోషించేవారు. చివరిలో ఒక 2 సందర్భాల్లో నేను సంగీతంలోనే ఉండిపోతాను, ఈ ఉద్యోగం మానేస్తానంటే ఒప్పుకోలేదు. ఎలా మానేస్తావు అమ్మా, 2 అమ్మాయిలు పెళ్లిళ్ళు చేయాలి, నువ్వు ఎలా మానేస్తావు అని ప్రాక్టికల్గా కూడా ఆలోచించేవారు. ప్రాక్టికల్గాను ఆలోచించేవారు, మ్యూజికల్ కెరియర్ గాను అన్ని విధాలుగా మాకు గైడెన్స్ గురువు గారు. ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ముందు మాస్టర్ గారికి చెప్పేవాళ్ళం. ఇంట్లో ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం అయినా సరే, ఏ ప్రాబ్లం అయినా ముందు గురువు గారికి చెప్తే మాకు సొల్యూషన్ వచ్చేది. కారు కొనడానికి కూడా నేను ఆలోచిస్తున్నానంటే, ఎందుకమ్మాయి అంత ఆలోచన, లోన్ తీసుకోవాలంటే అయితే తీసుకోను అంటే, అంతలాగా సులువుగా ఆయన చెప్పడం మేము ఆచరించడం. సో ఒక విధంగా మేము వీఆర్ ఆల్ గిఫ్టెడ్ విత్ సచ్ గ్రేట్ గురు. అండ్ మా వదిన గారు మమ్మల్ని తల్లిలాగా చూసుకునేవారు. ఇప్పటికీ అంతే, వెళ్తే ఎంతో ఆప్యాయంగా పలకరిస్తారు. సో ఇలాగ మాటలు చాలు, జూమ్ టైం కూడా చాలదు ఇలా గురువు గారి గురించి చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను. శర్మ, ఎంతో సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు, నువ్వు ఎన్నో మంచి విషయాలు చెప్పావు గురువు గారి గురించి. తర్వాత లాస్ట్ మేడం, నేను శర్మ గారి గురించి చెప్పండి. శర్మ గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. 3 విషయాలు. ఒకటి, ఆంటీని చూపించారు మీరు ఇవాళ, అది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, గురువు గారిని చూసినట్టే ఉంది. మా అమ్మగారు విజయేశ్వరరావు గారు ఒకే బ్యాచ్ మేట్స్, వరదమ్మ అని పిలిచేవారు ఆయన, తర్వాత విజయేశ్వరరావు అని పిలిచేవారు ఆవిడ. సో వాళ్ళంతా ఏకవచనంతో పిలుచుకునేవారు టీన్స్ లో, చిన్నప్పుడు వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ గా ఉన్నప్పుడు. అదే తర్వాత అయితే ఆయన, నేను వరదమ్మ అని ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని పిలవలేను, మీరు గురుపత్ని అయ్యారు, మీ భావనారాయణరావు గారు నాకు థియరీ లెక్చరర్ కాలేజీలో, సో మీరు గురుపత్ని అయ్యారు కదా అంటే, లేదు విజయేశ్వరరావు, మనం ఎప్పుడు ఇలాగే ఆంటీ. అంతేకాకుండా ఆయన అనేవారు అన్నమాట, నేను మీకు మామయ్యని అనేవారు నన్ను, అలా అంత ప్రేమగా చూసేవారు. తర్వాత త్యాగరాజు రీసెర్చ్ మెటీరియల్ కలెక్షన్ లో తను పెద్దాపురంలో వర్క్ చేస్తుంటే, ముందు డేటా కలెక్షన్ కి తనకి సెలవు వచ్చేది కాదనమాట, సెలవు ఇచ్చేవారు కాదు. అప్పుడు నాకు గురువు గారితో మా నాన్నగారు చెప్పడం వల్ల వేసవి సెలవుల్లో నేను ఒక 10-15 రోజులు, ఇంకా ఎక్కువేమో కూడా, ఆయన దగ్గరికి రోజు వచ్చి చాలా విషయాలు నోట్ చేసుకొని అవన్నీ ఒక ఫైల్ చేయడం జరిగిందనమాట. అప్పుడు నేను సో వారు నాకు కూడా గురువులే, నేను ఆ భావంతోనే ఉన్నాను. తర్వాత విజయ త్యాగరాజ సభ వారు శ్రీమాన్ దూర్వాసుల భాస్కర్ మూర్తి గారు నాకు సంగీత సుధానిధి అవార్డు ఇచ్చినప్పుడు, ఆ రోజు మీరు సభలో లేరు, నాకు ఆ లోటు తీరిపోయింది. ఇవాళ ఈ అవార్డు అప్పుడు మీరు ఉన్నారు, నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా బాగుంది, చాలా సంతోషంగా. మీ సెంటినరీ ఇయర్ సందర్భంగా మీకు ఇచ్చాం అది. అనే ఉద్దేశంతో భాస్కర్ మూర్తి గారు ఏమనుకోకుండా మీరు నిర్వహించండి అని చెప్పేసి, అవును, మీరు మా అమ్మాయితో తిరుపతి ఏదో కచేరీకి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. అవును, ఊళ్ళో లేరు మీరు, అందువల్ల మీరు లేని లోటు ఈ రోజు నాకు తీరింది. అంతేకాకుండా మీరు గురువు గారికి తండ్రిగా చేసిన ఆ సంగీత సేవ మీకు తరతరాలుగా మీ పాప చక్కగా పాడుతోంది. అలాగా ఇంకా గురువు గారి పరంపర అలా వెళ్ళాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. తర్వాత లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ అంటారు, ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి ద్వారం విజయలక్ష్మి గారి తమ్ముడు ద్వారం త్యాగరాజు గారిని 2 మాటలు మాట్లాడమని. ఈయన మళ్ళీ పరిచయం చేయక్కర్లేదు, సేమ్ పరిచయం, గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ లెజెండ్ శ్రీ వెంకటస్వామి నాయుడు గారు అండ్ చైల్డ్ ప్రాడిజీ ద్వారం భావనారాయణరావు గారు, వరదమ్మ గారి పుత్రులు. అండ్ ఇంకొకటి చెప్పాలి ఏంటంటే, ద్వారం మ్యూజిక్ అకాడమీ వాళ్ళు నాకు ఫస్ట్ టైటిల్ ఇచ్చారు, సంగీత కళా మనోజ్ఞ అనేది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైటిల్ ఐ రిసీవ్డ్ ఇన్ మై లైఫ్. సో నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను. ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ వెన్ యూ గేవ్ మీ ద టైటిల్, సంగీత కళా మనోజ్ఞ. సో త్యాగరాజు మాకందరికీ కూడా తమ్ముడు, 2 మాటలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. నమస్కారం మేడం, నా వాయిస్ వస్తుంది కదండి?
the rhythmical beauties in the compositions of musical trinity, Sangeetha Trimurtula రచనలలో లయ సౌందర్యం అనేటటువంటి నా సిద్ధాంత వ్యాసం పిహెచ్డి టాపిక్ థీసిస్ కి నాకు ఇంటర్నల్ గైడ్ ప్రొఫెసర్ గౌరీ రామ్మోహన్ గారు. వారు నాకు గురువులు. నా పిహెచ్డి గురించి వారు ఎంత అభిమానంగా వారి సైకాలజీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి తరచుగా రావట్లేదు మన్నించాలి. వస్తుంది మేడం? మన్నించాలి. వారు అభిమానంతో చేసినటువంటి విద్యాదానం ఈనాడు నేను భగవద్ అనుగ్రహంగా గురు కటాక్షంతో నాకు లభించినటువంటి పిహెచ్డి పట్ట ప్రొఫెసర్ గౌరీ రామ్మోహన్ గారికి, శ్రీ రామ్మోహన్ గారికి, అక్కడ వేదిక మీద అస్మత్ గురువరేణ్యులు శ్రీమాన్ రాఘవాచారి గారికి, ఆనంద తీర్థ స్వామి వారికి, పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున పాదాభివందనాలు ఆచరిస్తూ ఈనాడు ద్వారం వంశ పరమ గురువులైనటువంటి సంగీత రత్నాకర, సంగీత కళానిధి, పద్మశ్రీ ప్రొఫెసర్ ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారు, వారి సోదరులు వెంకటకృష్ణయ్య నాయుడు గారు మొదలుగా అన్ని తరాల ద్వారం వంశీయులు ఉన్నత లోకాల నుంచి, ఉన్నత స్థాయిల నుంచి అమితానందాన్ని పొందినటువంటి క్షణం ఇది. మేము ప్రపంచానికి విజయలక్ష్మి అని వ్యవహారికంగా పిలిచేటటువంటి ద్వారం వెంకట జగ్గయ్యమ్మ లక్ష్మి గారు, మా నాన్నమ్మ గారి పేరు జగ్గయ్యమ్మ అనేది, మా తండ్రి గారు తమ తల్లి గారికి గౌరవ పురస్సరంగా ద్వారం లక్ష్మి గారికి ద్వారం వెంకట జగ్గయ్యమ్మ లక్ష్మి, అటు తాతగారు మా నాన్నమ్మ గారు. అంటే ఒక సత్సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ చేసినటువంటి నామకరణం. అనేక విజయ పరంపరలు, పెద్దలందరూ నాకు తెలియనటువంటి చాలా విశేషాలు మీ అందరికీ కూడా నేను తెలుసుకున్నాను. అందుకని నేను వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మాకందరికీ కన్నతల్లి, మేము కన్నతల్లి అని పిలుస్తాం, కన్నతల్లి. ఎందుకంటే మాకు అమ్మ నాన్న ఎలాగో మాకు మా ఇద్దరు అక్కలు, కన్నతల్లి, బుజ్జి తల్లి. మేము ముగ్గురం బ్రదర్స్, వారిద్దరు అక్కయ్యలు. ముగ్గురు బ్రదర్స్ లో నేను మధ్యలో వాడిని కాబట్టి చివరలో మధ్యమవతి రాగం లాగానే నేను ఇప్పుడు మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక్క మాట మాత్రం మనవి చేసి విరమిస్తాను. ఎందుకంటే అనంతరం ఎంతో ముఖ్యమైనటువంటి ఇప్పటి వరకు జరుగుతున్నటువంటి శోభాయమానంగా జరుగుతున్నటువంటి సభకి కిరీటం తరువాత కార్యక్రమం. అయితే నేను ఇప్పుడు భోజనం చేస్తున్నానన్న భుక్తి ముక్తి ప్రదాత అయినటువంటి విద్యను నాకు మా నాన్నగారు, మా అమ్మగారు ఎలాగ దానం చేశారో, అనుగ్రహించారో, ఈ రోజున నేను నాలాగే ఎంతో మంది వీరందరికీ అన్నదాత. ఒకటే మాట, విద్యాప్రదాత, అన్నదాత, భుక్తి ముక్తి. ప్రొఫెసర్ ద్వారం లక్ష్మి గారు నా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మేము ఒక అడ్మిరేషన్ తో చూడటం. ఎందుకంటే తను సైమల్టేనియస్ గా అప్పట్లో మెడిసిన్ మార్కుల ప్రకారం ఇచ్చేవారు. విజయవాడ నుంచి గుంటూరు వెళ్ళి రవి ట్యూటోరియల్స్ లో తను ట్రైనింగ్ తీసుకునేది, కోచింగ్ తీసుకుని మెడిసిన్ కి జస్ట్ పాయింట్ అంటే డెసిమల్ 5 తనకి మెడిసిన్ సీట్ మిస్ అయినప్పటికీ 2 PhDలతో తను
అనితర సాధ్యమైనటువంటి పిహెచ్డీలు, ఎంతో వేనోళ్లగా లెక్కకు మిక్కిలిగా పిల్లలకి పిహెచ్డీలు తన సారథ్యంలో, తన గైడెన్స్ లో ఇప్పిస్తూ, తన విద్వత్తు గురించి మాట్లాడే అర్హత నాకు లేదు, నేను చాలా మైక్రో ఆర్గానిజం అని చెప్పుకోవచ్చు. శ్రీద్వారం మ్యూజిక్ అకాడమీ గౌరవ అధ్యక్షురాలుగా మాకు అందరికీ కూడా, అలాగే ద్వారం లక్ష్మి అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజికల్ సర్వీసెస్, ఆ పేరులోనే సర్వీస్. సో అది తన చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది. చిన్నప్పటి నుంచి కంపాషన్, కరుణ, ఎంపతి, అవతలి వ్యక్తి స్థానం నుంచి అందరినీ చూడటం, ఏ సహాయానికైనా సరే తన పర అనేటటువంటిది ఏనాడు లేదు. మా తల్లిదండ్రులందరికీ మమ్మల్ని అందరినీ అలాగే పెంచిన మాకు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఒక కుటుంబాన్ని యూనిట్ గా ఉంచటం ఎలాగో, స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా యూనిడైరెక్షనల్ గా సంగీతం అనేటటువంటి ఒక బృహత్ ప్రణాళిక, బృహత్ సాధన, బృహత్ కార్యం మా తండ్రి గారికి కుడి భుజంగా ఉండి చిత్రదండి ప్రకాశిక, దత్తిలం, బృహద్దేశి, సంగీత సమయసారం వీటన్నిటిని తెలియజేయడంలో ఎంతో పెద్ద కొడుకు. ఈనాడు మా తల్లిదండ్రులు, ముఖ్యంగా పరమ గురువులైనటువంటి మా తాతగారు వారి ఆశీర్వచనంతో ఎంతో ఆనందిస్తున్నారు అనడానికి మేము చాలా గర్వంగా భావిస్తూ, ఇటువంటి మహదవకాశాన్ని మాకు అనుగ్రహించినటువంటి ప్రొఫెసర్ గౌరీ మేడం గారికి, బ్రహ్మశ్రీ రామ్మోహన్ గారికి, కార్యవర్గ సభ్యులకు, పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇంతకు ముందు మనవి మాట్లాడిన పెద్దలందరూ కూడా ఒకటే సూత్రాన్ని చెప్పారు, సంగీతం, సాధన. ఈ రెండు మాత్రమే మనకి జీవన్ముక్తిని ప్రసాదించేటటువంటి రామతారక మంత్రాలు. దీనిని చిరంజీవులు, ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి చిరంజీవులందరూ కూడా చిన్నపిల్లలు, వారు అర్థం చేసుకొని సాధన చేసి ఈ VGR మ్యూజిక్ అకాడమీ చిరంతరం నిరంతరం సంగీత సత్సంప్రదాయ సాధన లక్ష్య సిద్ధిని పొందుతూ సంగీత సేవలో తరించి మనలందరినీ కూడా చరితార్థుల్ని చేయాలని చెప్పేసి అనాథ పరమేశ్వరుని ప్రార్థిస్తూ నమస్కారం మేడం. చాలా చక్కటి మాటలు చెప్పారు ద్వారం త్యాగరాజు గారు. చిన్నవారైనా ఎంతో సహృదయంతో మీ కుటుంబంలో ఈ యొక్క యూనిటీ ఉండడానికి కారకురాలైనటువంటి ద్వారం లక్ష్మి గారు అంటే, ఒక పెద్ద కొడుకు అంటే దాంట్లోనే తెలుస్తుంది ఆవిడ యొక్క పెద్దరికం. సో ఆ విధంగా ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ తండ్రికి ఇన్ని గ్రంథాలు రాయడానికైతేనే, ఒక తమ్ముడికి థీసిస్ రాయడానికి హెల్ప్ చేసే అంత సహృదయత ఉన్నటువంటి సోదరి మీకు కలగడం ఆవిడ అదృష్టం, అటువంటి సోదరుడు ఉండడం ఆవిడ అదృష్టం. అండ్ మీరు ఇలా ఈరోజు కార్యక్రమంలో రావడం, VGR మ్యూజిక్ అకాడమీ నిర్వహిస్తున్నటువంటి సంకల్ప బలం అనే నేను అనుకుంటున్నాను. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు అందరూ కూడా ఎన్నో మంచి విషయాలు, టైము కాలం అనేది తెలియకుండా 5 నుంచి 9 అంటే 4.25 గంటల సేపు ఇలా కూర్చుని చేస్తున్నాం అంటే అది భగవత్ సంకల్పమే కానీ మానవ సంకల్పమేం కాదు. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ వచ్చి ఈరోజు రాఘవాచారి గారు మొదటి నుంచి చివరి దాకా, వెంకట్రావు గారు, సూర్యారావు గారు, మేడం గారు, ఇంతమంది ఇటువంటి కార్యక్రమానికి ఏదో వాళ్ళ పార్ట్ అయిపోగానే వెళ్ళిపోకుండా మొత్తం త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఉండడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన. ఇంకా ఎక్కువ కాలం తీసుకోకుండా పర్సనల్ మేడం, ఒక్క నిమిషం మేడం చెప్పండి. మరి వెంకట్రావు గారి గురించి మాట్లాడినట్టే నేను ద్వారం త్యాగరాజు గురించి కూడా మాట్లాడాలి సభ మర్యాద కాబట్టి తప్పకుండా. యా
త్యాగరాజు మేము 5గురం పిల్లలం. అందులో నేను పెద్దదాన్ని, తను 4వ వాడు. మా ఇద్దరికి 7 సంవత్సరాల డిఫరెన్స్ ఉంది, చిన్నవాడు. అయినా మా 5గురు పిల్లల్లో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు నాన్నగారు అందరూ సంగీతం నేర్చుకోవాలి, కుల విద్య ప్రొఫెషన్ గా తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా అని చెప్పారు కదా అని చెప్పాను. త్యాగరాజ్ ఈస్ ది మోస్ట్ టాలెంటెడ్ చైల్డ్ ప్రాడిజీ. 3 ఏళ్ల వయసులో తనకి 6 నెలలకో ఎంతో మాటలు వచ్చేసాయని అమ్మ చెప్తూ ఉంటారు, నాకు గుర్తులేదు. కానీ తను 5 ఏళ్ల వయసులో రేడియో, ఆల్ ఇండియా రేడియో వాళ్ళ ఓబీ ప్రోగ్రామ్స్ కి చిన్న పిల్లలతో చేసే వాటి దాంట్లో అన్ని తీసుకునేవారు అనమాట. ఎలా అంటే మిగిలిన పిల్లలందరూ ఒక 13-14 ఏళ్ల వాళ్ళు ఉంటే వీడు చాలా పొట్టిగా ఉండేవాడు. ఇప్పుడు కూడా పొట్టిగానే ఉన్నాడు. ఆ పొట్టిగా ఉన్న బాబుని వాళ్ళు ఒక స్టూల్ వేసి పైకి నించోబెట్టేవారు అనమాట. తనకి రాయడం రాదు, అక్షరాలు అవి ఇంకా రాయడం అంతగా రాదు. మేబీ హీ వాజ్ 4 years, నాట్ 5 even. సో వాళ్ళు చెప్తే అంత సాహిత్యం అలా గుర్తు పెట్టుకొని టగటగ పాడేసేవాడు అనమాట. ఒక సినిమాకి వెళ్తే ఫ్యామిలీ అంతా పల్లవి చరణం అయ్యి తిరిగి పల్లవి వచ్చేసరికి దాంతో పాడేవాడు కలిసి. సో హీ హ్యాస్ ఇంబైబ్డ్ compositional skills, extraordinary grasping, retention and reproduction at a very small age. అందువల్ల తనకి నాన్నగారు అమ్మగారి ఆశీస్సులతో పాటు మా ఇంట్లో పరమ గురువుగా మేము భావించే ద్వారం వెంకట కృష్ణయ్య నాయుడు గారు, అంటే మా తాతగారి పెద్ద అన్నగారు, 20 ఏళ్ళు పెద్దగా వయసులో ఉండి వారిని పెంచిన వారు, వారికి సంగీతం ప్రారంభించిన వారు ద్వారం వెంకట కృష్ణయ్య నాయుడు గారి పేరు మా త్యాగరాజుకి పెట్టారు నాన్నగారు. DVKG అంటే వెంకట కృష్ణ గణేశ త్యాగరాజు. సో మా నాన్నగారికి వారి పెద్ద నాన్నగారు అంటే అటువంటి భక్తి. తర్వాత నేను మీతో మనవి చేసినట్టే మీరు ఒక వీడియో క్లిప్పింగ్ మీ ఒక చిన్న బాబుది వేస్తానని చెప్పారు. దాంతో ఈనాటి సభ మనం సంపన్నం చేసుకొని, ఇందులో నా మీద అత్యంత ప్రేమాభిమానాలతో నన్ను ఆశీర్వదించిన ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ జమునా మేడం గారు. షీ ఈస్ ద శక్తి బిహైండ్ మీ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ ఫర్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ ఐ హావ్ బీన్ డూయింగ్, అండ్ షీ ఈస్ such a lovely vice chancellor that I worked about under 10 vice chancellors, the loveliest person that I have as a blessing. And itara vice chancellors, Professor Muralidhara Sharma garu, Professor Sudarshanam Sannidhanam Sudarshana Sharma garu, శ్రీమాన్ ఆనంద తీర్థ, నేను వారందరి పేర్లు ఒకసారి సభాముఖంగా, శ్రీమాన్ ఆనంద తీర్థుల గురువు గారు, వారు నాకు దాస సాహిత్యంలో గురువు గారు. తర్వాత ఇంకా ఈరోజు కార్యక్రమంలో నన్ను ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన పెద్దవారు, మా గురువు గారు, మహావిద్వాన్ నన్ను బంగారు లక్ష్మిగా పిలుచుకునే మా గురువులు శ్రీమాన్ రాఘవాచార్య గురువు గారు. ఇంకా ఒక్క నిమిషం నేను జస్ట్ ఒకసారి లిస్ట్ చూసి చెప్తాను, ఎందుకంటే నేను మర్చిపోకూడదు, ఇది చాలా తప్పు అలా మర్చిపోతే. ఒక్క నిమిషం నాకు టైం ఇవ్వండి. మీరు యు టేక్ టైం అండి లక్ష్మి గారు. ఇంకొక చిన్న పని ఉంది, అది మొదలు పెట్టేద్దాం. ఈ లోపల మీరు లిస్ట్ తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. నేను మా దాసోహాలు చెప్పుకుంటూ మా గురువు గారు రాఘవాచార్య గురువు గారికి, శ్రీమాన్ రంగస్వామి కృష్ణన్ సార్ ఫ్రమ్ దుబాయ్, అండ్ ప్రొఫెసర్ పుష్పం కృష్ణన్ మేడం ఫ్రమ్ తిరువనంతపురం, ప్రొఫెసర్ కె సూర్యరావు సార్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, డాక్టర్ గుడిపాటి లలిత మేడం ఫ్రమ్ ఏలూరు, తర్వాత అన్నయ్య గారు శ్రీమాన్ మునుగంటి వెంకట్రావు గారు, ఎడిటర్ గానకళ 60 ఏళ్ళు వయసు ఉన్న ఏకైక సంగీత మాసపత్రిక,
ఆ పత్రిక నడపడానికి ఎకరాల స్థలం అమ్మి దాన్ని నడిపిస్తున్న కుటుంబం అది. తర్వాత ఉచిత సంగీత పాఠశాలని 127 ఏళ్లుగా నడిపిస్తున్న 4 తరాల మహామహులున్న కుటుంబం అది. శ్రీ చిరంజీవి విద్వాన్ వెంకట్రావు గారు గుంటుకు మై బ్రదర్. తర్వాత అదే విధంగా స్నేహితులు విద్వాన్ చాగంటి లక్ష్మణేశ్వర శర్మ గారు, విజయేశ్వరరావు గురువు గారికి అత్యంత ప్రేమ పాత్రులు, ప్రియపుత్రులు. తర్వాత నా సోదరులు డాక్టర్ ద్వారం నాగరాజ్ వారికి. తర్వాత ఈ కార్యక్రమంలో మేడం ఇలాగా అనౌన్స్ చేయగానే ఎంతో ప్రేమగా నా వెనక ఉన్న నా సిబ్లింగ్స్ శ్రీమతి ద్వారం పద్మశ్రీ శీలం శెట్టి ఫ్రమ్ USA. Vidyadhari, can you just show my sister once? I would like to see her on the screen. Yes ma'am, vari video on లేదు మేడం. Okay. తర్వాత నా పెద్ద తమ్ముడు ద్వారం అనంత స్వామి వెంకట స్వామి, ఆ పేరు కూడా మా తాతగారు. Yes, my sister has come. Yes. తల్లి. సో యాక్చువల్ గా మా త్యాగరాజ్ చెప్పాడు, నన్ను పెద్దరికం ఇచ్చాడు పెద్దదాన్ని. కానీ నాకు అన్ని రకాల బాబా అది సౌండ్ నాకు అన్ని రకాలుగా నాకే కాదు ఆ నలుగురికి బుజ్జి నాన్న తన పేరు తండ్రి లాగా చూసే మా చెల్లెలు వయసులో చిన్నది. But she makes it a point to gift, to make us comfortable, and she doesn't want people. Still, it's my responsibility. Tanu amma daddy kalla vacharu, neeki award vachindi leda neeki vachindi vallu meeku పంపించమన్నారు అని నాకేమిటేమిటి ఇష్టమో అలాంటివన్నీ చాలా తేలికగా చేస్తూ ఉంటుంది, చాలా ఈజీగా. She's a pharmacist. తర్వాత పెద్ద తమ్ముడు ద్వారం అనంత స్వామి, మా తాతగారి పేరు, ఈజ్ అన్ ఇంజనీర్ ఇన్ ద స్కాట్లాండ్. తర్వాత డాక్టర్ ద్వారం త్యాగరాజ్, మ్యూజిషియన్, ఏ గ్రేడ్ కంపోజర్. తర్వాత రాఘవాచార్య గారి దగ్గర నేర్చుకుంటున్న భాగ్యశాలి. అంతేకాకుండా మా తర్వాత తరంలో కూడా సంగీతంలో కృషి చేస్తున్న కుమారి చిరంజీవి ద్వారం ప్రియ భావన, ఆ పాప కూడా గురువు గారి శిష్యురాలుగా ఉండడం మా అదృష్టం. ఆఖరి తమ్ముడు ద్వారం శ్రీనివాస పవన్ కుమార్. అండ్ విత్ ఆల్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మై హస్బెండ్ నేమాన వెంకటరమణ శర్మ గారు, మా అబ్బాయి అనిల్ కైవల్య, మేమందరం మా నాన్నగారు అమ్మగారు మా వెనక ఉండి, మా తాతగారి గురించి కూడా మేము చూడకపోయినా ఆయన ఎలాంటి గొప్ప వ్యక్తో వాళ్ళ మాటల్లో మేము విని తెలుసుకున్నాం. ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, సంగీతం అంటే ఎలా గౌరవప్రదంగా ఉండాలి, అన్ని విషయాలు మాకు పూర్తిగా మా తల్లిదండ్రులే గుర్తించారు. మా నాన్నగారు ఒక పక్కని ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారి కుమారుడైతే, మా అమ్మగారు గుములూరు సత్యనారాయణ పంతులు గారి అమ్మాయి. సో అందువల్ల రెండు వైపులా మాకు సంప్రదాయాన్ని పాటించడం అనేది వాళ్ళ వల్ల వచ్చింది. మా కుటుంబంలో ఎన్ని తరాలైనా సంగీత భిక్ష పెట్టిన మా తాతగారు పద్మశ్రీ సంగీత కళానిధి సంగీత రత్నాకర ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారు, వారితో పాటు పరమ గురువులు మహావిద్వాన్ వాగ్గేయకార రత్న శ్రీమాన్ ద్వారం వెంకటకృష్ణయ్య నాయుడు గారు, వీరందరితో పాటు నా గురువులు మా తల్లిదండ్రులు, ప్రధానంగా పద్మభూషణ్ డాక్టర్ ఎంఎల్ వసంత కుమారి అమ్మగారు, తను కూడా నన్ను కూతురులాగే చూసుకున్నారు అమ్మ. తర్వాత పండిత్ జేవిఎస్ రావు గారు హిందుస్థానీ గురువు గారు, ఇంకా కళారత్న పెమ్మరాజు సూర్యారావు గారు, టిఆర్ఎస్ మామ నాకు రాగంతానం పల్లవిలో నన్ను తయారు చేసి కొంత నాకు ఆయన దాంట్లో ఒక సహస్ర భాగం ఇచ్చిన టిఆర్ఎస్ మామ. తర్వాత వీరందరితో పాటు ప్రతి క్షణం మమ్మల్ని తిరుపతిలో
చాలా దూరమైన ప్రాంతానికి ఉద్యోగానికి వెళ్ళిన నన్ను 30 ఏళ్ళుగా అలా సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తున్న పెద్దలందరికీ సభాముఖంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఒక్కసారి మా వారిని జూమ్ లోకి వచ్చి కనిపించవలసిందిగా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. అకాడమీ గౌరీ రామ్మోహన్ మేడం, రామ్మోహన్ సార్ వారి తరఫున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, ఒకసారి జూమ్ లోకి రమ్మని. ఆయన సహజంగా అసలు బాగా పాడతారు, కానీ స్టేజ్ మీద సభలో కూడా వెనకే ఉంటారు. నేను మీ నుంచి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఒక్కసారి సో థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సార్, అన్నగారు, Titile, Padmashri, and all my lovely students. Rammohan sir, thank you sir. చాలా చాలా థాంక్స్ మన సంస్థ మీ సంస్థ ద్వారా లక్ష్మిని గుర్తించి ఈ సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినందుకు మీ దంపతులిద్దరికీ మరీ మరీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మా దంపతులు ఇద్దరు అసలు కార్యక్రమంలోకి వద్దామండి. మనం ఇంకా ఫెలిసిటేషన్ చేయాలి, అది ఇంకా ఫెలిసిటేషన్ ఉంది. మేము ముందు మీ రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఫెలిసిటేషన్ అవుతుంది. సో వి ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ది రివర్స్ ఆర్డర్. మీ బయోడేటా చదవవలసిందిగా 9 గంటలు అయిపోయింది కాబట్టి పెద్దవారు వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉందని నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అడ్డాల లలిత, అడ్డాల రాణి గారు విల్ ప్రెజెంట్ శ్రీ ద్వారం విజయలక్ష్మి గారు. ఓం సభాయ నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. Namaste. Distinguished artists, dignitaries, guests, and music conscious, I, Addala Rani, is privileged to humbly present a brief profile of today's awardee, prolific Carnatic music exponent, performer, teacher, and academician, Dr. Srimati Dwaram Lakshmi Garu, on this august occasion. Dr. Srimati Dwaram Lakshmi Garu is the granddaughter of the world-renowned violin wizard, Sangeetha Kalanidhi Padmashri Dr. Dwaram Venkateswami Naidu Garu, and daughter of Sangeetha Kala Prapurna, Sri Dwaram Bhavan Narayan Rao Garu, and Veena Vidushi, Srimati Dwaram Venkatavaradamma Garu. Dr. Lakshmi Garu is an accomplished artist who, besides giving classical Carnatic music performances in established music sabhas, also sings for All India Radio and Doordarshan. Dr. Lakshmi Garu is an A-grade artist of All India Radio in Carnatic classical and also in light music. She is a graded artist of Hindustani music also. Her music has been broadcast from Delhi, Hyderabad, Chennai, Vijayawada, Visakhapatnam, and Kadapa centers of All India Radio, and also telecast from Doordarshan Kendras of Delhi, Kolkata, Chennai, and Bangalore, including the South Zone hookup. Gifted with sweet and melodious voice and supremely confident of the musical tradition, she weaves, as it were, melodic flowers of many into a beautiful garland of music as she sings. She entered into the spirit of music with clear diction and marvelous grip. Her gusto and ease treat listeners to rich and radiant music. Highly proficient in classical Carnatic music, Dr. Lakshmi Garu is equally at ease in Hindustani style and renders enchantingly bhajans of Meera, Tulsidas, and other well-known composers of devotional music. Dr. Lakshmi Garu has participated in Radio Sangeet Sammelan during 2007 and 2008. The most prestigious and auspicious turning point in her career is singing of Valmiki Ramayana, 24,000 Sanskrit slokas for HRD project. The Balakanda has already been released by Rashtriya Sanskrit Vidyapith, Tirupati. Sundarakanda recording is under process. Trained under NCERT, she is able to sing songs in 14 Indian languages,
and had the distinction of leading the group singing by selected members of the National Teachers Choir in the immediate presence of the Honorable Prime Minister of India in the Parliament Bhavan in New Delhi. Dr. Dwaram Lakshmi Garu won high acclaim for the unique manner in which she successfully organized and conducted group singing with 20,000 participants, comprising students from colleges and schools in the presence of elite audience in connection with the Golden Jubilee year of Indian independence. Dr. Dwaram Lakshmi Garu was awarded with PhD in Music and Fine Arts under the able guidance of Padma Bhushan Dr. Padma Subramanian Garu for the critical study of Adhyatmika Ramayana Kirtanalu of Munipalli Subramanya Kavi and Sangeetha Acharya course on the Kriti of Subbaraya Shastri Garu from Gandharva Mahavidyalaya, Meerut. Dr. Dwaram Lakshmi Garu had the fortune of learning music under great gurus like her parents, Padma Bhushan Dr. M.L. Vasantakumari Garu, Sangeetha Kalanidhi Dr. Mani Krishna Swami Garu, Sangeetha Kalanidhi Sri Nedunuri Krishnamurti Garu, Professor T.R. Subramanian Garu, Vidwan Suraya Garu, and Pandit J.B.S. Rao Garu. Dr. Lakshmi Garu is presently working as professor and head of the Department of Music and Fine Arts in Sri Padmavati Mahila University, Tirupati, and she is also a popular teacher. Dr. Lakshmi Garu visited and performed in several countries such as Singapore, Malaysia, Dubai, UK, and was also invited to Cleveland, USA for Tyagaraja Aradhana Festival during April 2011. Some of her achievements are received Pratibha Puraskaram 2011 from Dravidian University, Kuppam, AP, Sangeetha Sevamani title awarded by Kanchi Kamakoti Mutt, Kanchipuram, and was presented on 13th August 2010. Durvasula Bhagavanula Memorial Gold Medal, Outstanding Young Indian Award by JC's Club, Outstanding Young Indian by Vishaka Valley School, Ugadi Puraskaram by Kala Vedika, Vishakhapatnam, Spirit of Excellence Award by Academy of Fine Arts, Tirupati, Gantasala Balasaraswati Award, Vijayawada, Pulikanti Sahiti Satkruti Award at Tirupati, Sri Krishna Devaraya Samskritika Sangam Award, Gold Ring Presentation at Nellore, Bharatamuni Award for Classical Music. Dr. Lakshmi Garu is showered with blessings for her performances from spiritual gurus such as His Highness Bharati Tirtha Swamiji of Sringeri, His Highness Jayendra Saraswati Swamiji of Kanchi, His Highness Ganapati Sachidananda Swamiji of Mysore, His Highness Swami Brahmananda Saraswati of Malaysia, His Highness Pushpagiri Swamiji of Hyderabad, His Highness Ranganathananda of Ramakrishna Mission, His Highness Vidya Prakashananda Giri Swamiji of Erpedi. Dr. Lakshmi Garu's excellence in Carnatic music has been praised and published by several popular and widely read newspapers and journals, including The Hindu, Indian Express, News Time, and Trinity Mirror, to mention a few. Due to paucity of time, I presented only a few of Dr. Dwaram Lakshmi Garu's achievements. Thank you for this great opportunity. Thank you, Ranhira. Now we will go on to the main event. I will show the Award. This is the memento, Sri Ivaturi Vijayeswar. Focus. Please focus here, please. Vijayadhari, please. No. This is the memento that we will be giving it to Srimati Dwaram Lakshmi Garu shortly. And also as token of appreciation, we will be giving these mementos, clothes and small silver items and a citation.
Read the citation. Yes, I will just read out the citation. Yes, I'll come here. VGR Music Academy, 6-22-12 by 1, East Point Colony, Vishakhapatnam, 530017. Sri Ivaturi Vijayeswar Memorial Award and title Sangeetha Sarangini to Dr. Srimati Dwaram Vijayalakshmi. VGR Music Academy is proudly presenting Ivaturi Vijayeswar Memorial Award and conferring the title Sangeetha Sarangini to Srimati Dwaram Vijayalakshmi on the 6th day of December 2020 for her outstanding services to Carnatic music. Lineage. Dr. Dwaram Vijayalakshmi, born in a traditional Hindu family, is a third-generation musician of excellence. Her grandfather was a world-renowned violin wizard, Sangeetha Kalanidhi, Padma Sri, Dr. Dwaram Venkateswamy Naidu Garu, and parents, Sangeetha Kala Prapurna, Sri Dwaram Bhavana Rao Garu, a reputed musician and musicologist, and mother, well-known Veena Vidushi, Srimati Dwaram Venkata Varadamma Garu. Qualifications. Dr. Dwaram Vijayalakshmi was awarded PhD in music under the able guidance of Padma Bhushan Dr. Padma Subramaniam for the critical study of Adhyatma Ramayana Kirtanas of Munipalli Subramanya Kavi, and Dr. Dwaram Vijayalakshmi did Acharya course on the Kritis of Subbaraya Sastri from Gandharva Mahavidyalaya, Meeraj. Music education. Dr. Dwaram Vijayalakshmi had the fortune of learning music from her parents and later from Padma Bhushan, Dr. M.L. Vasanta Kumari, Sangeetha Kalanidhi, Dr. Mani Krishna Swami, Sangeetha Kalanidhi, Dr. Sri Nedunari Krishnamurthy, Professor T.R. Subramaniam, Vidwan P. Surya Rao, and Pandit J.V.S. Rao. Achievements. Dr. Dwaram Vijayalakshmi is a A-grade artist of All India Radio, both in Carnatic music and light music. She is also a graded artist in Hindustani music. She has given a number of performances in All India Radio and Doordarshan, which were broadcast from Delhi, Chennai, Hyderabad, Vijayawada, Vishakhapatnam, and Kadapa centers of AIR, including South Zone hookup programs. She has participated in Radio Sangeet Sammelan during 2007 and 2008. She has given music concerts in various sabhas in India and abroad. She has been invited to Cleveland, US for Chagaraja Aradhana Festival, and she also gave concerts at Singapore, Malaysia, Dubai, and UK, etc. Trained under NCERT, she can sing songs in 14 Indian languages and had the distinction of leading the group singing by selected members of the National Teachers Choir in the presence of Prime Minister of India in Parliament Bhavan, New Delhi. Accolades. Dr. Vijayalakshmi won high acclamation for the unique manner she successfully organized and conducted group singing by more than 20,000 participants, consisting of students in the presence of elite in connection with Golden Jubilee, year of Indian independence. Turning point. The most prestigious and auspicious turning point in her career is singing of Valmiki Ramayana, 24,000 Sanskrit slokas under Human Resource Development Project. The Balakanda is already released by Rashtriya Sanskrit Vidyapit Tirupati, and Sundarakanda is under progress. Awards. Dr. Dwaram Vijayalakshmi got many awards and puraskarams from prestigious sabhas. To mention a few, she has been endowed with Pratibha Puraskaram from Dravidian University, Kuppam, Sangeetha Sevamani title awarded by Kanchi Kamakoti Mat Kanchipuram, Durvasara Bhagavanula Memorial Gold Medal, Outstanding Young Indian Award, Vishaka Valley JCs, Ugadi Puraskar at Kala Vedika Vishakhapatnam, Spirit of Excellence Award, Academy of Fine Arts Tirupati, Ghantasala Bala Saraswati Award, Vijayawada, Pulikanti Sahiti Samskriti Award, Tirupati, Sri Krishna Devaraya Samskritika Award, presentation of Gold Ring at Nellore, and Bharatmuni Award for Classical Music, etc. Blessings. She has received the blessings for her music concerts by
His Highness Bharati Tirtha Swami, Sringeri, His Highness Jayendra Saraswati, Kanchi, His Highness Ganapati Sachidananda Swami, Mysore, His Highness Swami Brahmananda Saraswati, Malaysia, His Highness Ranganatha Natha Ramakrishna Mission, His Highness Vidya Prakashananda Giri Swami, Irpedu, and from many stalwarts. VGR Music Academy is privileged to present Sri Ivaturi Vijayeswar Memorial Award and conferring the title Sangeetha Sarangini on Dr. Dwaram Lakshmi on this first Sunday of December 6, 2020. May the goddess Padmavati and Lord Sri Venkateshwara Swami bestow Dr. Srimati Dwaram Lakshmi and Sri N.V. Ramana Garu with health, wealth, and prosperity to serve the cause of Carnatic music for many more years to come. For VGR Music Academy, Dr. V. Gauri Ram Mohan, C.A. V.V. Ram Mohan, founders, Vishakhapatnam, 6th December 2020. So we present this title to you, Madam Vijay Lakshmi Garu. Kindly accept. Thank you, madam. Thank you so much for all your love and blessings. And this is the first ever online Sanmanam that I have ever seen and also experienced. Thank you so much, madam. Thank you for first time online Sanmanam Namaskaram, madam. Namaskaram, Gauri, madam. Yes, madam. Yes. Hearty congratulations to you, ma'am. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఒకసారి నేను గ్రిడ్ వ్యూ లో చూపిస్తాను మేడం. I am sure everyone wants to show their appreciation to you, ma'am. Thank you. Thanks, Chaptara. We will have a formal vote of thanks that would be proper on our part. Sri Ram Mohan Garu will present the vote of thanks. On behalf of VGR Music Academy, I sincerely thank all the participants, parents of the students who have joined us in this 5th annual celebrations of the Academy. I sincerely thank Srimati Dr. Vijay Lakshmi for accepting Ivaturi Vijayeswar Memorial Award and the title Sangeetha Sarangini and her response to our felicitations. Thank you, madam. We are grateful to Professor Duvuru Yamunagaru for sparing her valuable time and for her message. I sincerely thank Sri Sannidhanam Sudarshana Sharma Garu for his blessings and message. I sincerely thank Sri V. Muralidhar Sharma Garu for blessings and message. I sincerely thank Sri Ananda Tirthacharya Garu for his blessings. I sincerely thank Sri D. Raghavacharya Garu for his blessings and message. I sincerely thank Sri Rangaswamy Krishnan Garu for his kind words. I sincerely thank Professor Dr. Pushpa Krishnan for her blessings and message. I sincerely thank Professor K. Surya Rao Garu for his kind words and message. I sincerely thank Dr. Udipati Dalita Garu for her blessings and message. I sincerely thank Sri Munagante Venkata Rao Garu for his kind words and message. I sincerely thank Sri G. Venkat Rao Garu for his kind message. I sincerely thank Sri Chaganti Lakshmineshwar Sharma for his message. I sincerely thank Dr. Dwaram Chagras Garu for his message. I sincerely thank Sri Satish Bharat for beautiful and attractive invitation prepared by him without costs. I sincerely thank Srimati Vidyadhari from Singapore for her technical excellent support, madam. We remember you and thank you very much. I thank Sriya and Srija for the prayer conducted.
Thank you, one and all. So with that, we come to the close. I request Vijayeswar to show the clipping. My student has prepared it. Sure, ma'am. I will do that right away. This is the last year's function. Last year. Thank you, Vijayeswar. Thank you, Vijayeswar. This was actually the last year's program. Last year, there was no COVID, so all the students participated and they enjoyed like a pandaga. This year also, they all enjoyed. I can see all of them on the Zoom meeting. In fact, it is a wonderful evening that Madam, we had. in spite of pandemic, madam, you have done such a wonderful way, and all the great Vidwans, great authorities, and very great scholars have come today, and it's also equally like a pandaga for all of us. You have taken so much of care. Thank you so much, madam and sir. Thank you. And my special thanks to my brother Raghavacharya Garu for giving me a title again on this occasion. So thank you so much. Ma'am, we have two videos that we have received. Earlier, we have missed them due to the internet connection problem. If you have, Vidyadhari, yes, madam. Vidyadhari, Yes, madam. Vidyadhari. చెప్పండి మేడం. నా వాయిస్ తిరిగి వస్తోంది. Voice రీసౌండ్ వస్తోందా మేడం? Someone is using two mobiles or one mobile and one laptop, so it's coming back. Yeah. Is it clear now, madam? Yes, better. Because of the technical problem. Yes, madam. Still it is coming. Because of the technical problem in the video.
Oh. Are you able to listen to me? Yes, madam. మీ వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఆ రెండు వీడియోస్ we will reserve for the next occasion because there is some technical problem. Okay, and as madam has already promised me a concert, we will have it in the future. Sure, ma'am. As blessings. So we will proceed with Mangalam or whatever madam has. It's almost 5 hours now. Yeah, yes, madam. Actually, Thank there you are very much. And special thanks to you. Special thanks to you. Yes, madam. Because you are 2.5 hours ahead of us. It's almost 12:30 for you. Yes, madam. Yes, madam. It's 12:20 now. But ma'am, it's an honor once in a lifetime for us to actually see you and listen to all your experiences through different people. So it has been a very wonderful and happy occasion for all of us, ma'am. That's nice of you. I will just take 2 minutes Nice in saying about you, ma'am. మ్యామ్, అంటే నేను మీ గురించి చెప్దాం అనుకుని రాసుకుని చదువుతున్నాను మేడం. దే ఆర్ మెనీ థింగ్స్ దట్ ఐ వాంట్ టు సే, బట్ దెన్ ఐ వాంటెడ్ టు కీప్ ఇట్ షార్ట్. మ్యామ్, గౌరీ మ్యామ్, విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్పీక్ ఫర్ 2 minutes. Okay, ma'am. Dwaram Lakshmi ma'am is a very successful, established, famous personality with multiple accolades. All of us know about that. I'm very fortunate to be able to attend and congratulate her for her award and title today. And as a student, I feel she's an excellent teacher because I'm coming from a student perspective. So that's what I wanted to share. She teaches the most complicated aspects of music in the most simplest and easiest understandable manner. She makes lessons very interesting by giving daily examples to make us connect with the subject very easily. That's what I felt is very striking about her teaching. And she's always smiling, extremely patient. తప్పు చేసావు అని చెప్పడం కూడా ఎంత ప్రేమగా, ఎంత మంచిగా చెప్తారంటే క్లాస్ అయిపోయాక అర్థమవుతుంది మేడం యాక్చువల్గా తిట్టారు అని. అంత మంచిగా, అంత చక్కగా చెప్తారు మేడం. అండ్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ ఆల్ ద టైమ్. షీఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఆర్ ద అదర్. మేమన్నా ఎప్పుడన్నా అబ్బా వీకెండ్ వచ్చింది ఇంకా ఇవాళ పడుకుందాము, ఏమి పని చెయ్యొద్దు అని అనుకుంటామేమో కానీ మేడం మాత్రం షీఈస్ ఆల్వేస్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఆర్ ద అదర్. And we are amazed at her energy, amazed at her commitment, amazed at how many things that she can actually manage. She manages singing, organizing, mentoring, research, social service, and whatnot. I mean, these are the aspects that I know. There could be maybe 10 other things that she might manage on a daily basis. Vidyadhari, thank you so much. And it is 12:30 Singapore. Yeah. Yes, madam. Very humble, down to earth person. She never takes credit for any expertise and excellence that she has. Always gives credit to her father, grandfather, and her gurus. I have never seen her take a credit saying that, oh, I have done well. And eppudu anaru. For students like me, every action from her, the way that she deals with challenges, every work she does, dealing with different projects, every song, how she sings, how she teaches, every word, maintaining extremely close relationships with everyone with so much love that she makes us feel like her family. Every aspect of hers is a learning experience for all of us. And one last thing that I wanted to add, I love to see the childlike excitement that she has and she shows when she is talking about her great legendary family. That's something that I really love seeing. So this is exactly what I wanted to talk today. Gauri ma'am, so you're on mute, ma'am. Yes, madam. చాలా బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. యువర్ హ్యాపీనెస్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్. దే ఆర్ నాట్ వర్డ్స్ బట్ దే ఆర్ జస్ట్ heartfelt expressions. Very nice. Thank you, ma'am. So ma'am, we had a wonderful. Ma'am, with your permission, I have 2 other students who really are behind me. They've been from the beginning of the program. They wanted to talk about ma'am. Please
Three more minutes for both of them, please. We have no problem. We are not even at there. home. We are at home. No, ma'am, we are too excited, so we want to show the excitement today, ma'am. Vidyadhari? Yes, madam. So the award function is on 6th and 7th of Yes, December. madam. Yes, madam. For me, yes, it is 6th and 7th. Yeah, let them say very briefly, because Okay. I love all. Please. Okay, Please. I am inviting Asha Deepika to kindly come on screen and say her words. Namaskaram, namaste, madam, and all the dignitaries, మహావిద్వాంసులందరికీ మాట్లాడిన అందరికీ నా నమస్కారాలు. అవకాశం చేసిపోతుందేమో రాఘవాచారి గారు మా గురువు గారు నేర్చుకున్న చాలా నమస్కారం గురువు గారు. నమస్కారం గురువు గారు. చాలా పేషెన్స్ తో మమ్మల్ని అంతా మీరు అనుసరించారు. చాలా థ్యాంక్స్ గురువు గారు. అలాగే నేను కొంచెం అందరూ అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ నుంచి మేడం గురించి మాట్లాడారు. విద్యాధరి యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ పర్స్పెక్టివ్ లో మేడం గారి గురించి చెప్పారు. అది కాకుండా నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్పి ముగిద్దాం అనుకుంటున్నాను సమయ భావం వల్ల. ఎప్పుడు కూడా మేడం చాలా కార్యక్రమాలు అన్ని కూడా చాలా సభలు కానీ సెమినార్స్ కానీ అన్ని కండక్ట్ చేస్తారు. చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా కండక్ట్ చేస్తారు. మేడం ప్రారంభించిన ఏ కార్యక్రమం అయినా కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా ఉంటుంది, జరుగుతుంది. ఆ మాట మేము ఎప్పుడైనా మేడంకి అంటే మేడం అంటారు ఒకే మాట, నాదేమీ లేదమ్మా, భగవంతుడు చేశాడు. అవును మేడం, నేను ఈ రోజు మీకు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. భగవంతుడు తన పనులు చేయడానికి కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు భగవంతుడికి చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళు. ఆ ఇష్టమైన వాళ్ళల్లో మీరు ఒకరు మేడం. అందువల్లనే భగవంతుడు మీ చేత ఆ కార్యక్రమాలన్నీ చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా చేయిస్తూ ఉంటారు. ఏ క్రెడిట్ కూడా మేడం గారు ఎప్పుడు తీసుకోరు. అంత భగవంతుడి పాదాలకే వదిలేస్తారనమాట. లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ లార్డ్ వెంకటేశ్వర అని చెప్పి ఒక చిన్న మెసేజ్ తో క్లోజ్ చేస్తారు. కానీ ఇలాంటి ఇలాంటి బిరుదులు, ఇలాంటి సన్మానాలు మీకు చాలా రావాలని మాట్లాడే అంత నాకు లేకపోయినా కూడా చిన్న విషయంతో చేస్తాను మేడం. పువ్వు లేరు సేవే చెలి పోవలకు ఈ పాట ఎంత ప్రసిద్ధమో, ఈ పాటతో మీరు ఎంత ప్రసిద్ధమో మా అమ్మగారు చాలా చెప్పేవారు. అట్లాగా ఆ పువ్వుల్లాగా బిరుదులు మీకు ఇంకా రావాలని, ఆ బిరుదులు అనే పువ్వులన్నీ తీసుకుని మీరు వెంకటేశ్వర పాదాలకు అర్పించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you very much, ma'am. Okay, next I want to invite Lakshmi garu. వీరు బెంగళూరు నుంచి అండి. షీఈ్ అ డాక్టర్. నేను వీళ్ళ ఇంట్రడక్షన్ ఏం చెప్పలేదు, సో అయ్యా ప్లీజ్ కంటిన్యూ. థ్యాంక్ యూ. అందరికి చాలా చాలా పాదాభివందనాలు. ఐఎమ్ జస్ట్ అ వెరీ మియర్ మార్టల్. ఐ కెనాట్ compete. I don't even deserve to be on the same platform. But Lakshmi akka ma akka lage pilustane, and everyone has already so highly of her, and I agree with all of them. I cannot really express. I'm really so overwhelmed and feel so proud that she's in our life. She treats me as we are all she's family to us. And I'm just so blessed to have her affection and love, and all the family members' affection and love. There's one thing I just want to share my experience. She goes, the many eminent psychologists and musicians here, though she hasn't formally studied psychology, I think she's a wonderful psychologist in one way. She looks at everybody's potentials, possibilities, and she just draws out everybody's talents and empowers everybody. Along with empathy, compassion, and so many other wonderful qualities that she has. She empowers and enriches all our lives, encourages us to such an extent that even if we don't believe in ourselves, she believes in us and makes us come out with whatever it is possible for us. She just, we all would love to be like her, and she's our ideal self. Thank you.
Thank you, Nana. Thank you, Lakshmi. Thank you so much. Thank you. Thank you. That's all, ma'am. That's all from our side. Back to you, Gauri, ma'am. So I take this opportunity to thank all of you and my students who have been behind me for conducting this program so successfully. Their work is not seen, but it is all there behind. It is their support and it is their cooperation with which I could do this work so well. My husband and each one of you who have spared your valuable time throughout the program. You have been with us in the Zoom and watching the program. I heartily thank each one of you. My sincere thanks to each one of you. So we will call you, madam, again for your full concert, so we can enjoy the concert, the full concert on another occasion, and we'll be waiting for that. So then I will Thank you, take madam. leave. Thank you so much. Okay, as a last tradition, ma'am, just want to just sing a small Mangalam. Vidyadhari. Yes, madam. Vidyadhari. Yes, You madam. have that video? Video లేదు మేడం, వీడియో లేదు. I'm just singing one song. One charanam and Pallavi and one charanam. Yes, ma'am. Yes. శ్రీ గజానన మంగళం సద్భోగదాయక మంగళం నాగభూషిత విద్యాదాతారాగమహిత మంగళం బుద్ధిదాయక మంగళం శుభసిద్ధిదాయక మంగళం భక్తమోచన పార్వతీ సుత శుద్ధి గుణయుత మంగళం కామితార్థ వర ప్రదాత భక్త రక్షక మంగళం ముజ్జగములో అగ్ర పూజిత మోహము గగను మంగళం. One and all. అందరికీ శుభరాత్రి. సెలవు. అందరికీ